messages to inside world. That is called self-defeating task. Okay, maybe which may diminish the performance, lower our potential, and definitely it will spoil our success. Let's understand what is the common self-defeating task. It usually begins with, recall, maybe you can correlate with your friends, relatives, family members. It starts like, I cannot. The sentence starts, I cannot do that. How can I do that? Oh, I'm not good enough, but you're giving this assignment to me. How can I do that? I want to do, but I am not confident what to do. I don't have what it takes, and definitely I'm going to fail. Why are you assigning me this? This is an example of self-defeating task. Okay. When the same way, when the friends repeatedly say towards you, like, you cannot succeed, you are not good enough, you lack confidence, all these things, that again affects our internal world. So first thing, in that case, we have to cut those friendships. Okay, fine. The second one is negative assumptions. According to me, in my dictionary, even assumption is not good. We assume things, we assume I'm from this family, my background is like that, so my life will be like this. So we assume that itself is, according to me, is not a good thing. But negative mental attitude, the other symptom is there will be a lot of negative assumptions. Apart from negative thinking, they always think about the negative outcomes. Looking at in a simple way, they always look at the empty glass, empty glass. And they will be talking like, oh my God, I'm going to office today, there's going to be a lot of traffic. I'm going to stuck in this thing. Today is not going to be, my day is not going to be awesome. I'm going to be blasted my boss, all these things. So these are all the negative assumptions. And the next one is negative comparison with others. Even comparison itself, this comes under parenting, but still comparison, we are being compared. There is something called comparison gratification. It's psychology. What is comparison gratification? We human beings always compare with one to one, to understand. So how is today? That means today is awesome. We always compare with yesterday, today, and tomorrow. How is he? That means wherever possible, we compare with other things, which is called as gratification. Okay, right. Here, what happens? Negative comparison with others. One of the easiest and most common way to feel bad about oneself is comparing others. Okay. Oh, he has got something. He got promoted, but why I am not getting. He's tall and he's fair. So these kind of negative comparison keeps adding, which leads to jealous, inferiority, and negative social comparison. Okay. And the next one is negative reflection about the past. The most interesting part is our brain contains 100 billions of neurons, and each neuron is equal to world's biggest supercomputer. Look at the storage. Okay. So what happens? We have memories of memories, residues, all these things right from childhood. Reflection is good, but what happens? Negative mental attitude people, they always reflect about the past on the negative side. Okay, of course, we should learn from the past. They get stuck. Okay, they get stuck. They are unable to move ahead. And then third one is disempowering belief about difficult people. This doesn't happen to me right now because I have empowering belief here. Because I'm not a negative mental attitude person. I'm dealing with positive mental attitude people. I could see a lot of videos, but still, I could see blank videos also. Like I have a empowering belief that all the people are going to keep the video on and witness so that, the entire effort, the entire world record attempt, the participants' videos are biggest criteria. So kindly keep your video on and spread positivity towards others. Okay, right. Disempowering belief about difficult people. Disempowering belief itself is very dangerous. Okay, what happens? They again it comes to the comparison. Comparison leads to disempowering negative beliefs. Oh, this will not happen. That will not happen. So I'll be the victim. All these things and beliefs we are going to see little detail in the upcoming slides. And then the next one is desire to blame. If you want to fail,
if you want to, qualify it to negative mental attitude bracket, better to blame. What is blame? Blame can be defined in a very, very simple term for understanding. Holding others responsible for our misfortunes. Come on, what is this? You're not kept your video on. That's why I didn't qualify. That is a blaming. But what I'm doing, I'm just requesting, and you're cooperating. That is something when the positive people get together, they unite. They spread happiness. So what happens? They always keep blaming. And then, my dear friends, this is very, very important. The struggle to forgive self will be very, very high. So, negative mentality, because forgiveness is something which is very, all of us do mistakes, but we have to pass on. So, always they'll be clinging, reflecting negative things. They're not able to forgive unless otherwise we forgive ourselves. We cannot accept ourselves. So, fear of failure will be very high. All these things will be there. So, self-defeating talk, negative assumptions, negative comparison with others, negative reflection about the past, disempowering belief about difficult people, the desire to blame, the struggle to forgive. My dear friends, it's time for positive energy exchange. After going through this negative mental attitude symptoms, what is the one positive word coming in your mind? One positive, quickly. Let's share a lot of energy here. We have 100 people. We should be filled with a lot of energy. Whatever comes in your mind. Fantastic, fantastic. That's it. Okay, good. Meanwhile, you keep tight, so that others will have, have an idea of all these things. My dear friends, now we know, we have seen some people and we made a deal. I remind you, I'm going to show you the most positive person on the earth at the end of this session. You have to remind me, before, 10, by around 10, 20, something like that. I will let you. Okay, and then we saw what are all the negative, what is the positive mental attitude and symptoms of negative mental attitude. So other side of the coin is the solution. Very simple. Yes, okay. In that case, my dear friends, what could be the possible solution? What do you think? But how? So we have to come out of all this negative mental attitude and we have to inject with the positive mental attitude. How are we going to do that? That's the biggest challenge. And that's the solution. There is a simple solution for all these things because knowingly or unknowingly we keep doing all these things in our life. You watch a Bruce Lee movie, what happens? Next one day, you'll be like, you will be walking like a Bruce Lee. I was doing that. And when you watch a nice, beautiful heroine, you think yourself as a heroine, and next 2 days that impact is there. That is called as modeling. Unconsciously, we keep modeling. We learn from others. We copy from others. We just, model and then take those positive things and we apply in our life. So positive thing is more than just focusing on the good. And we can model. You take any inspirational book. Okay, there will be something a write up about a sports person. Definitely it will be there. Anything. Okay. So what happens? The sports people they go through a lot of positive mental attitude exercises. All this. The best way, it is already in the platter. We have to just take it and apply it. So positive mental attitude is like a foundation of a house, as we saw earlier. So any personal growth or any personal development book, there will be some inspiring stories of athletes. So what we are going to see now is we are going to take those essences because we have very less time. I'm just going to run through all these things. Just you can make a note of it and start applying in your life. You will see a lot of things. So as per the research, after a lot of research being done with athletes, so 6 pillars of positive mental attitude being identified. Okay, the first pillar of positive mental attitude is inner motivation. My dear friends, external motivation and internal motivation. Yes, of course. But external motivation, even though there is an external motivation, there should be some aligning inner motivation. Then only we can move ahead with the positive thing. You cannot put a limit on anything. The more you dream, the farther you get. Michael Phelps, everybody knows. In Olympic, he set records. He had a lot of challenges. He came back all this. So what neuroscience studies,
There is something called approach motivated and avoidance motivated. See, this is something which is comes with the human nature. Human nature contains only two things. We react or we decide everything based on only two things. One is fight, the other one is flight. Whenever there is an encounter in the sense something happening outside us, so we only fight towards that or we avoid. So fight or flight. Or another way, it is something called pain and pleasure. As a human being, we always wanted to avoid pain. No, no, I don't want that. Okay. So no, no, I don't want to have a life with a lot of liabilities, which is avoidance motivated. Approach motivated is something. I don't want to, have a liability of 10 lakhs. That is avoidance. Instead, I want to have an income of 10 lakhs. So that is approach motivated. The first pillar is the inner motivation of the athletes were directed, towards, this approach motivated. That is towards pleasure. Why? Because we always enjoy pleasure. See now, even this typing and switching on the video, all these things, it's connected to pain. You have to take your hand and put it on, and the people will be looking at you. All these challenges will be there. But look at the pleasure we'll be having. Once I capture and research all your faces in the video, and once we witness all these things, and you're also witnessing this. So this is pain and pleasure. So always, the first pillar of positive mental attitude is have an inner motivation towards the pleasure. So we have to ask right questions. Right question like, what do you really want? What is that really? I want your videos to be on all the time. Very simple. I can't wait, and you're going to do that. That is the positive mental attitude person's, gesture. And then, what would I feel like to attain this goal? What I need to do when I achieve this goal? What I will see, what people will appreciate, and what I will feel inside, and what people will feel about me from their perspective. All these things. So five senses, based on five senses. And then what would be the consequences? What would be the challenges I'll be facing if I don't achieve these outcomes? These are all the right questions we need to ask. So in that case, we'll have clarity and inner motivation will be there. So now, as we lay the platform very strongly, I'm going to go little faster. Okay. The second pillar is setting high standards. Okay. Please remember, when the research were done, the professional athletes, they settle for nothing less than the best. That's all. What is success? Success is nothing but becoming better and better. So always, we have to move ahead to the next level. So the standard should be higher. See, the competition is not, I deal with a lot of children. Okay, when it comes to art class or something like that, we never compare. What we do, we create a standard, one picture by the child, and we make that child to push beyond that particular picture. Very simple. So the neurotransmitters, the happy chemicals will be secreted, and they'll be achieving towards that. And then, in that, as Bo Jackson said, set your goals high and don't stop till you get there. We have to keep, because we have got a lot of potential. We have very high potential, my dear friends. We have to keep raising the bar. So in that case, like, what are the current standards? To analyze this, where am I? What are all my current standards? What is the quality of life I have? And then, will the standards change? And the next question is like, what is stopping elevating the standards? So high standards to be fixed based on these questions. That will lead, that will provide, that will become a second strongest pillar of positive mental attitude. Okay. Now moving on to the third one is chunked goals. What happened when they researched the athletes towards the positive mental attitude? It is nothing but the ability to chunk the goals into smaller portions. So I just recall my trip to Shabarimala. When I went for the first time, I was so stuck, and I said I'm not able to, I don't want to climb this. So immediately the person, the Gurusami who was with me, he said, see, there is one small mountain. That mountain, if we cross, it is very easy. So he broke into different smaller mountains, and it was easy, and it happened. Push yourself again and again. Don't give an inch until the final buzzer sounds. That's by Larry Bird, most inspiring. Please understand, my dear friends, why we need to chunk, because our brain can process only 4 to 7 pieces of information towards the working memory.
So too much, we have to bite what we can chew. But when we have to have aspiring goal, but when we chunk it, it will be very, very easy. So that can be easily, identified by these kind of simple questions. What might be the milestones on this journey? What could be the, pit stops, or what I will achieve towards the entire journey of my life? What are all the pit stops I need to plan on? And then how can you chunk your goals? Okay. So how you can chunk your goals, whether it is a short term or medium term, something like that. Okay. And then how can you celebrate each small step? This is very, very important. When you celebrate, what happens? The affirmations goes higher, the satisfaction becomes very stronger, our positive mental attitude becomes stronger and stronger. Now, as we completed, three pillars, okay, now I want to see the positive energy exchange word which is coming in your mind. Just observe your pattern also. What was the first word you typed, the second word, and this is the third word you are typing. Third time, just observe yourself. What is the kind of positive change? What is the quality of word is coming? This will reveal a lot of things. Thank you so much for the response and keeping your video on also. So pillars of positive mental attitude. The fourth pillar is flexible time frames. Mind is the limit, my dear friends. I love this Arnold Schwarzenegger. Okay. So when we believe in high, we know the story of Arnold Schwarzenegger. He did, and he counts whenever he does push-ups. Also, he counts only after when it hurts more. So that is the kind of positive mental attitude he has shown. So what task can benefit from your complete attention? Where are you focusing? And what could be the possible benefit, and then next milestones help you achieve your goal, and how you can be more mindful towards your goal. So all these things athletes did, which resulted in high positive mental attitude. And then, my dear friends, the personal involvement. Without involvement, nothing can happen. So you miss 100% of the shots you don't take, of course. Yes, so we have to involve ourselves completely. So in other words, we have to surrender, or we have to immerse ourselves completely, because change requires personal investment. How much you are involved in setting up your and planning your goal or outcome, or your towards your life, and how can you become more involved in the process? What kind of involvement you need to develop, and then how often do you review your goals and plans? Because when you review, you will know where exactly you are, and then automatically you will be able to plan accordingly, which will give peace, which will give clarity, and of course which will increase your positive mental attitude. And then six pillars. The sixth pillar is self to self comparison. Okay, instead of comparing others, where did I started? Okay, where am I? Okay, and where I'm going? Am I in the right place? Am I becoming a better person? What is the one happiest thing happened to me? What is the one positive thing I have contributed in my life? All these things, comparing itself. So these are the basic things, my dear friends. Where did you start? How far have you come? Where did you begin to achieve a sense of competence and see progress? That's it. So these are all the six pillars of positive mental. If you want, you can take a photograph of this and you can work on this. So first pillar is inner motivation. How you push yourself forward, that really matters. And then, my dear friends, the second pillar is setting the bar high. We are here to live our life. We are not here to breathe our life. Okay. So that means we have to live every moment. So keep setting the higher standards, and then chunk the goals, flexible time frames, the fourth pillar, and personal involvement is the fifth one, and self to self comparison is the sixth. So these are the strongest pillars of positive mental attitude, and a lot of research being done, and from the athletes this is done. We have to just follow this. That's all. Okay, right, my dear friends. How to develop lifelong personal mental attitude. Now it comes. We know the pillar. We know what are all the negative mental attitude, and how to develop lifelong lifelong positive mental attitude. Any clues? Meanwhile, if you have anything, any reflections you want to share, kindly put it in the chat box, so that it will be useful for others. Okay, now let's jump into this very the core of this session, developing lifelong personal mental attitude. For that, I need some kind of motivation from you. I want to have
instant personal positive mental attitude, my dear friends. I personally request you, to just keep your videos on so that everybody can see and the criteria is met. Okay, wonderful. First thing, very, very interesting and very simple thing, and based on a lot of research, general attitude logs. So to develop positive attitude in life, the first and foremost is creating a log of your general attitude. As I said, attitude is nothing but combination of values and belief. How you express yourself through your thoughts, words, and actions because of your values and beliefs. Okay. Now, you just maybe every day these logs are very, very important. Okay, what are the attitudes you are having? General attitude you have. Maybe you can have 4 or 5 attitudes, prefixed attitudes, and you can give scaling techniques also from 1 to 10. You can color it. This is one method. Throughout the day, which attitude, which general attitude was you showcased or utilized more, that can be utilized, that can be done, and writing few sentences about your attitude if possible. But trust me, I've done it. Lot of more than 180 people are practicing these things. They're writing the log. When writing the log, that is something amazing. Okay. So, for example, my today's overall attitude is 8 out of 10. Overall attitude. My today's negative attitude, maybe to 1 out of 10. Good. My specific attitude of being open-minded is 9 out of 10. So we are having a keep of tracking. This will help us, to get supercharged, and that will help us to have lifelong positive attitude. So it has to be done every day, my dear friends. And the second most important thing is morning thoughts. This is a key. This is a key. Just observe. Okay, now why did I ask you to type every time a positive word and observe your pattern? You will understand what kind of words you're in. There will be a correlation between that. Our subconscious is something amazing. There will definitely be a correlation. You can detect a pattern. Okay. What is morning thoughts? My dear friends, when you wake up, what is the first thought you're getting? That will gauge the entire day. So when you wake up, just recall, I want you to recall today morning, when you got up, what was the first thought you had? First thought. It is not, I have to do this, I have to do that, not that. The moment you get into, wake up mode, what was the first thought you get? That really, really matters. So when you have a negative thought, for example, our even our mind can fool us. Body will never fool us. Okay. When there is a change in our mind, there will be a sensations in the body also. The moment you wake up and you feel a kind of tightness or numbness or kind of palpitation, all these things, there is something dullness, all these things, something the mind is conveying to us. We have to analyze that. So when I wake up, what is the first thought I'm getting? I was getting negative thoughts earlier, some 8-9 years back. Oh, this day is going to be this, all these things. I have all the rights to discuss this because I underwent all these things. Okay. What happened when the first morning thought becomes positive, my dear friend? The entire day will be awesome. So what can you do? You can use a lot of techniques. You can use affirmation. The moment you wake up, you can say, I'm going to have an awesome day. Okay. This day I am blessed to be, see another day, something like that. Okay. So, so always using positive words when we keep communicating, what happens? It goes inside. When you do this for, at least 21 to 6, just do this for 4-5 days. So automatically our mind gets conditioned. The moment you wake up, something amazing will happen. The other technique here is you have to jump out of the bed. To have positive thought, when you wake up, immediately you have to jump out of the bed. So immediately what happens? We come into wake up state, our thoughts will be very clear. Few of other examples, like whenever you wake up, think of some dear ones. So if few maybe having something like seeing their goddess pictures, or any nice dream you can recall, or you can start the music. Even your alarm can be your affirmation. I use that. The alarm, instead of normal beep sounds, all these things, you can record your voice.
Today is going to repeat. Today you're going to have an awesome day, and you're blessed to see a day. Come on, wake up, man. You have a lot of things to do. You have a lot of happiness to be spread. This is the alarm you can set for yourself. And think of any beautiful child in the morning, nature, whatever comes in your mind. Okay. So morning thoughts, you have to practice this. When you practice, amazing things will happen, and which will give a lifelong care. And the positive language. This is very, very essential. Why? Because we always, we already saw avoidance and pain and pleasure. We have been conditioned, with negative language. Even from childhood, people say like, please don't touch that. Please do not do that. You will put it down. So we were conditioned. We are conditioned, going through all these things, my dear friends. So what we need to do is use only positive language. Anything is possible. Okay. Instead of saying that the glass is half empty, you can say glass is half full. That itself will change the perspective. Entire perspective is changed. Okay, whenever you speak, whenever there is a negative thing comes, be conscious. This comes by practice. Like somebody says, the day is not good. Okay, you can say the day is better, will become better. Something like slightly you can change. And the best thing is the best positive language. What you can use is, my dear friends, say good morning with lot of smile to your family members. That is the most positive. That is the most positive language we can use. Okay, and then the third one is, my dear friends, the fourth one is reflections and research. As I said, morning, just close your eyes for 5 minutes. Just reflect what is happening. Just research only the positive thing happened in the previous day. So the brain gets conditioned. We will have lifelong fear. Visualizations, because what we visualize, that happens. There is a portion called a small part called reticular activation system in our brain. Okay, which may be explained as in advanced level. We call it as law of attraction. Whatever we think, whatever we visualize in my mind, that is something happens, every day. This you would have witnessed this. So what is stopping to have visualization? To be very, very honest, today evening I sat and I visualized, the Zoom filled with 100 people. So it is happening. I used only positive language. I never said, oh, people will people come in this. I said people will come and they will have there will be a lot of energy exchange. So I visualized it happened. So if it is happening for me, it is definitely it will happen for you also. And affirmation, the positive words, mantras in Tamil, we call it as mantras also. The same thing what we repeat again and again, it goes to the subconscious mind, and it goes deeper and it goes to the muscle memory. And then read something positive. Reading habit itself is positive, but when you read positive literature, my dear friends, that gives a lot of things. Okay, and then you can watch positive movies. There are a lot of positive movies out there. Okay, just watch and enjoy. Even I was quoting about Three Idiots, all is well. Okay, all is well is something, we were like, it was an affirmation for us that time. Okay, we were saying that whatever happened, we used to say all is well. Simple. So when you wake up also, we can say morning thought can be all is well. We can say something like that. And the most important thing is, my dear friends, the positivity. What is belief? Whatever I feel, it is true according to me, that's all. See, belief is not nature, it is nurture. Okay. If you believe that you cannot do that, you cannot do that. If you believe that you can do that, you can do that. Whatever the background or whatever, your inner potential, all these things, by using this belief system, you can do that. So there are a lot of examples like Roger Bannister. Go on Google Roger Bannister, the miracle mile, who ran, 1 mile in 4 minutes, where people believe it was not possible, but he did that. So belief itself is so powerful. There is a powerful key which I am going to leave you at this moment quickly. There are powerful belief, which is called as power belief for lifelong positive mental attitude. There are no failures, only feedbacks and lessons. Yes, of course, my dear friends. Whatever happens, suppose I write a math exam and I fail. Is it a failure? No. I'm getting a feedback which subject or which lesson I have to practice more. So everything is a learning and feedback. There are no failures. We have to strongly believe in this. And then, my dear friends, the power belief too is
Everything happens for a reason, and the reason is to teach us something. Okay, now let's recall any negative, happening in our life. Say, for example, someone cheated. Someone cheated me, 10 lakh rupee. It happened to me also, 12 lakh rupee. Okay, so if I see, this person cheated, my life is gone, all these things. But what is the lesson I've got? See, now whenever I, support others financially, I make sure, whether if it is possible only, because earlier I borrowed from one of my friend and I gave and I was cheated. So there is a positive lesson in everything. So everything is happening in our life for a reason, and there is the teaching is happening. We have to be very conscious towards that. That power of belief will lead to high level of positive mental attitude. And my dear friends, the power belief 3 is I attract everything that occurs in my life. Law of attraction, of course, yes. Well, if you, as I said, if you think you cannot do this, yes, your RAS will work. Okay, just imagine you decided, you recall whenever you decided to buy a vehicle, any vehicle or any dress. Okay, once you decided, you would have seen same kind of vehicle, same kind of dresses repeatedly. That means we started attracting things through our antennas. So which is called as RAs. So what you want to attract, do this as an affirmation in the morning. Naturally, that will happen. And then, my dear friends, power belief 4 is work is fun, not work. So do everything in a fun way. Enjoy everything. Of course, this lockdown period we were enjoying cooking, cleaning, all these things. Okay. So definitely, whenever there is fun is there, that will become very, very positive. Okay. Now I want to have a quick fun, a positive fun. Type what is a positive word come in your mind right away after seeing all these power beliefs. Okay, after seeing all these power beliefs, what is the which power belief or whatever the positive word is coming, immediately the moment you type, I want you to see for next 6 to 7 minutes. Okay, I want to see your videos on. I want to get inspired by these positive people because I have to reveal the most positive person later. Thank you so much. I could see a lot of windows are opening. See, windows are opening. My mind is also opening. Positivity is spreading through all these windows. Thank you so much. And the power belief 5 is teamwork is the foundation of your power. Yes, teamwork means what? People and what are the resources I have inside me. I have all the resources. See, my legs, my hands, all these things I can consider as a team. I have to effectively place, and we have a lot of people around me also. So utilize all the people, all the resources around me. What happens? We will be attracting only the positive people, and our positive mental attitude will be higher than anybody else in this world. And my dear friends, the sixth one, the powerful one is commitment is the key to success. P21, the latest research, P21 says there are 4 essential things. One is communication, the other one is critical thinking, and then creativity. Collaboration is required to survive in the upcoming days. But if you have all these 4 things, there is one more ingredient which is very, very essential, which is the commitment. See, you are committed to be here. That's why you are here and you are attracted. So the commitment is the key to success, and that belief plays major role in positive mental attitude. My dear friends, now I want to recall, just to share whatever comes in your mind. About the words, just recall within yourself. No need to share. You can just think what is the pattern. If you're able to identify any pattern in the positive. I have one question. You were typing all the time the positive word, all these things. When you are typing, now I want to see, is there any emotional shift between the start of the session and now? Is there any slight emotional? Definitely it will be there. Very simple thing. Okay, this is a matter of 50-60 minutes. We are able to move into positive attitude to high level of positive mental. Whenever you type the positive word, in the chat box, energy exchange box, I bet you would have not, gone into any kind of negative thoughts. Very simple. So that is the power of our mind. We have a lot of resources inside us. So just imagine when we use all the positive words continuously in our life, the magic will definitely happen. So here is the frame. Once I click a button here,
the highly positive person photo is going to come. Are you ready? If you're ready, just type yes. Finally, just type yes quickly to see the most positive person. Most positive person on the earth. Wonderful. That is called energy exchange. That is called positive mental attitude. So 5, 4, 3, 2, 1. My dear friends, this is you. Definitely. Yeah, your photo is supposed to be there. We never thought we would have been locked down inside our house for more than 90 days, my dear friends. We had challenges, we had mental challenges, we had emotional challenges. We overcame that. And after that, again, we from the normal, we moved to the new normal. We have to wear the mask. Earlier, if a person wears a mask, he is having some issues. Now, if somebody is not wearing the mask, now we will see them as so new normal. And something, now new normal started. Besides all these challenges, we had financial challenges, we had emotional challenges, we had commitments, all this. Beside that, my dear friends, we are here, 100 people are sitting here and, learning about positive mental attitude. And that is why we are the most qualified person. It is you, each one of you, and myself. I took my photo already because I underwent a major surgery earlier, both of the ear surgery. That time I was so down, extremely down, because doctor said you will lose, even the surgery happens, you may lose your hearing capacity. So that time my father said, my father said, why do you worry? You have one more year. Okay, that I realized, he saw the half filled glass, half filled glass of water. Then I realized, what happened? I underwent two major surgery, around 12 years back, 8 years back and 12 years back. Two major surgeries. My entire ears being reconstructed. So a lot of tinkering work is being done. So what happened? I lost 36% of my hearing capacity. So I'm just, disclosing now. Okay, my close friends may be wondering why the Vedpar annotation is asking, repeatedly whatever answers or something. During training programs, I do that. I don't have, anything, I don't have any other feeling negative. Say this. Why? Because, my photo, I'm going to paste it here. How I'm going to paste it is, my dear friends, I lost 36% hearing capacity. No, my dear friends, I have 64% of hearing capacity now. So I can hear 64%. So what else, can be better in my life, So how we see things really matters, my dear friends. That is very, very important. So just choose whatever the positive word you have typed, just make a note of it. Go home, go back. Please note it in a piece of paper. I am giving one instant exercise, homework. Okay, homework. So all the words, keywords, I think 3 or 4 times we type. Okay, take those words, just see whether you can coin a sentence with each word. So suppose you have used bliss. I saw somebody using bliss. You have to coin a sentence with bliss, but with the starting letter I or I am. Okay, I am feeling bliss in my life, for example. So that is the homework. You have to create sentences. My dear friends, you create those sentences because that is from your subconscious mind. Your subconscious mind has, has given those words, revealed those words. There is a deeper connection towards that. So what you need to do is create some sentences and note down, and please record. Please record. Keep it as your alarm cue for the next 15 days. And my dear friends, somehow, because I have amazing positive mental attitude, definitely the world is so small. We'll be meeting again. That time, I'll take the feedback. And I want to take a promise from you, my dear friends. One promise, once you do this, the 3 things, that is first promise you have to do. And the second one is, my dear friend, please teach this affirmation making to somebody else, maybe your family members. So that is where we are creating a stronger society, my dear friends. Let's always look at the positive things. Okay. And then, we are slowly, getting into normal pace, and we can handle all these things. We are born to live our life. Okay. The interesting fact is 80% of the diseases, psychoneuroimmunology, 80% of the diseases can be cured without medicines. Okay, James Adder did amazing research. Please Google
only the positive thought, only the positive thought, I am healthy. You can create affirmation, whatever part of life, just create affirmations. Anything change in our life. So, my dear friends, let's not, afraid of what could go wrong. I was not afraid, whether people will come. I was so excited, what could go right. I visualized, my team members know this, because I visualized, I said 100 people will be here. So when it is happening to me, my dear friends, it will happen to you. A single thought can change anybody's life, because if you change, your positive thought, what happens, you change within yourself. When you change, my dear friends, your family change. When a family change, that house changes. When the house changes, that street becomes highly positive. My dear friends, when one street becomes positive, that area becomes positive. And when that area becomes positive, maybe that place, the entire city becomes highly positive. And my dear friends, that city becomes positive, that state becomes positive. When the state becomes positive, the entire country will become positive. Once the country becomes positive, I'm sure the entire world will be positive. But the change begins with ourselves. So let's believe very strongly. Let's keep telling ourselves we are the highly positive person, choosing life to emit only positive rays throughout our life, and we will keep spreading happiness. My dear friends, thank you so much for your wonderful time. This is Velpari Natation. The next trainer is there to share information. Stay tuned. Thank you. Bye bye. Stay positive, and thank you so much. Bye bye. Hello, audible? Hello, audible? Dear friends, okay, right.
இப்போ உங்களுக்கு கேட்டிருக்கும் நினைக்கிறேன். நமக்கு நெக்ஸ்ட் நம்ம போகலாம். So audible, sir? Yes, sir. Yes, sir. Right. Okay. Right, sir. Thank you. Sorry, friends, for the. Okay. Hello. Hello. Hello, audible? Audible? Hello. It's audible. Right. Friends, நான் ஏன் ஃபிளெக்சிபிளா இருக்கணும்? Get things done அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. ஓகே. ரைட். ஓகே, நம்ம ஒரு கேஸ் ஸ்டடி போகலாம். எத்தனை பேருக்கு இந்த கேஸ் ஸ்டடி ஜியோ பத்தி எத்தனை பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்? சரிங்களா? ஜியோடைய ஓனர் யாருங்க? நீங்க உங்களோட சாட் பாக்ஸை நீங்க அப்படியே நீங்க ஷேர் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். ஓகே, ரைட். இப்போ இந்த கேஸ் ஸ்டடி நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஜியோவுடைய மைண்ட் செட் என்னவா இருந்துச்சு. இந்த கேஸ் ஸ்டடி நம்ம எதுக்காக எடுக்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, எந்த அளவுக்கு ஒரு கம்பெனி ஃபிளெக்சிபிளா இருந்ததுனால அவங்க எப்படி இதை அச்சீவ் பண்ண முடிஞ்சது அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு சின்ன ஒரு கேஸ் ஸ்டடி தான். இதுல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு அதுல வந்து ஒரு 4 விஷயங்கள் அவங்க எடுத்திருக்காங்க. ஒண்ணு வந்து மைண்ட் செட், ஒன்று ப்ராப்ளம் சால்வ், இன்னோவேஷன் அண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி. ஒரு கம்பெனி ஃபிளெக்சிபிளா இருந்தா எந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு பெனிஃபிட் ஆகும் அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த ஒரு கேஸ் ஸ்டடி நம்ம நல்ல உதாரணமா எடுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா? ரைட். நம்ம ஒன் பை ஒன்னா நம்ம போகலாம். ரைட். இப்போ வாட் இஸ் தேர் மைண்ட் செட்டா இருக்கும், அதை நீங்க அப்படியே சாட் பாக்ஸ்ல நீங்க ஷேர் பண்ணலாம். வாட் இஸ் தேர் மைண்ட் செட்? இல்ல ஜியோ அப்படின்னு சொன்ன உடனே உங்களுக்கு மைண்ட்ல என்ன மாதிரி தோணுது, அதை நீங்க அப்படியே சாட் பாக்ஸ்ல நீங்க ஷேர் பண்ணலாம். அம்பானி. ஓகே ஓகே ஓகே, ரைட். சோ அவங்களுடைய மைண்ட் செட் என்னவா இருந்துச்சு, அதை நீங்க ஷேர் பண்ணலாம். ஆஃபர்ஸ். ஓகே, ஆஃபர்ஸ் சொல்லிட்டாங்க. சீப் அண்ட் பெஸ்ட். ஓகே, கிரேட் 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 கிரேட். ஓகே, business ethics dominates. Okay, 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 great. Capture the market in big way. Okay, data dominates. Yes, exactly. சின்ன மீனை பிடிச்சி. ஓகே, குட் குட் குட். ஓகே, இவங்களுக்கு வந்து எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு 4 விஷயம் மெயினா பார்த்திருக்காங்க. ஒண்ணு வந்து மைண்ட் செட், இன்னோவேஷன், ஸ்ட்ராட்டஜி அண்ட் ப்ராப்ளம் சால்வ். ஓகே, அவங்களுடைய மைண்ட் செட் என்னவா இருந்தது? தே மேட் பீப்புள் டு பை. ஓகே, அவங்க பொருளை விற்க கூடாது, வாங்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்திருக்காங்க. ஓகே, மேக்கிங் மணி. கிரேட் கிரேட் கிரேட். ஸோ நல்ல நல்ல விஷயங்கள் சொல்றீங்க. எக்ஸலண்ட் எக்ஸலண்ட் லீடர்ஸ். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் அவங்களுடைய மைண்ட் செட் என்னவா இருந்துச்சு அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, மைண்ட் செட். நீங்க என்ன ஃபீல் பண்றீங்க? மைண்ட் செட்னா என்ன சொல்லுவாங்க? நீங்க அவங்களுடைய தாட் ப்ராசஸ் அப்படியே நீங்க போடலாம். இவங்களோட மைண்ட் செட் என்னவா இருந்திருக்கு? ஏன்னா ஜியோ வந்து ஆல்ரெடி வந்து ஏர்டெல்
வோடாஃபோன், பிஎஸ்என்எல் ஆல்ரெடி இவங்க எல்லாம் இருக்காங்க. அப்ப இவங்க எப்படி இந்த ஃபீல்டுக்குள்ள வந்தாங்க, எப்படி இந்த சர்வே பண்ண முடிஞ்சது அப்படிங்கிற மாதிரி என்ன தாட் ப்ராசஸ், என்ன மைண்ட் செட் இவங்களுக்கு உள்ள இருந்திருக்கும். இனிஷியலி ஃப்ரீ டேட்டா, நவ் 600 rupees ஃபார் 3 months, இந்த மாதிரி நிறைய ஆஃபர்ஸ் கொடுக்குறாங்க. ஓகே, இவங்களுடைய மைண்ட் செட் ஃபர்ஸ்ட் என்ன இருந்துச்சு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, வெயிட் ஃபார் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. வெயிட் ஃபார் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, எந்த மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அப்படின்னா, இவங்க ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எந்த மாதிரி வரப்போகுது. ஏன்னா ஜியோ வந்து, ரிலையன்ஸ் ஜியோ வந்து தேர் நாட் இன்டு திஸ் பிசினஸ், அதாவது டெலிகாம் பிசினஸ் கிடையாது. ஆக்சுவலா டெலிகாம் பிசினஸ் யார்கிட்ட இருந்துச்சு, ரிலையன்ஸ் டெலிகாம் பிசினஸ் யார்கிட்ட இருந்துச்சு, ஏதாவது ஐடியா இருந்தா அதையும் நீங்க சாட் பாக்ஸ்ல ஷேர் பண்ணலாம். இதுக்கு முன்னாடி அவங்க என்ன பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, முகேஷ் அம்பானி வந்து என்ன பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாரு, என்ன இதுக்கு முன்னாடி என்ன பிசினஸ் இருந்தாரு, எப்படி இந்த ஜியோ இதுல வந்தாரு. யூ கேன் ஷேர் த டீடைல்ஸ் இன் சாட் பாக்ஸ். ஓகே, ஒரு சின்ன ஐடியா சொல்ல. அவருடைய பிரதர் அனில் அம்பானி இருந்தாரு. சோ அவரு தான் வந்து ரிலையன்ஸ் டெலிகாம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. நிறைய அதுக்கு முன்னாடி நிறைய வந்துருந்துச்சு. பட் இந்த ஒரு சின்ன, அதாவது இந்த ஒரு கம்பெனி, இந்த ஆர்கனைசேஷன் ஆயில் டெக்ஸ்டைல், கரெக்ட், எக்ஸாக்ட்லி மகேந்திரன் போட்டிருக்காரு, ஆயில் அண்ட் டெக்ஸ்டைல்ல முன்னாடி இருந்தாங்க. பட் இந்த ஒரு டெலிகாம் ஃபீல்டுக்கு எப்படி வந்தாங்க, ஹவு கேன் தே கேன் ரீச் இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ஒரு மார்க்கெட்டை எப்படி அவங்களால பிடிக்க முடிஞ்சது. ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து அதாவது ஜியோ போனே இல்லாதவங்க வீடு இல்ல, போன் இல்ல, நம்பர்ஸ் இல்ல, இந்த மாதிரி ஒரு வைடு ரேஞ்சா அவங்களால எப்படி டிராவல் பண்ண முடிஞ்சது அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய ஒரு கேள்விக்குறியா இருந்துச்சு. ஏன்னா ஜியோங்கிறது வந்து ஒரு சின்ன ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவங்க லான்ச் பண்ணி உள்ள வர்றாங்க. ஸோ அப்படி வர்றப்போ எப்படி அவங்களால வந்து இவ்வளவு பெரிய மார்க்கெட்டை பிடிக்க முடிஞ்சது அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் அவங்க ஃபிளெக்சிபிள் மைண்ட் செட் என்ன மாதிரி இருந்துச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா, வெயிட் ஃபார் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, வெயிட் ஃபார் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஒரு நல்ல ஒரு சந்தர்ப்பத்துக்காக வெயிட் பண்ணும். அந்த சந்தர்ப்பம் வந்து நாளாகலாம், வருஷமாகலாம். ஆனா வந்து இறங்கி அடிச்சா நல்ல நல்ல ஒரு ஷாட் அடிக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து அவங்களுடைய மைண்ட் செட் இருந்துச்சு. ஸோ தேர் வெயிட்டிங் ஃபார் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, எப்படி இதை வந்து கேப்சர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் தேருடைய ஃபர்ஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. எஸ், டியூ டு ஹேசல் ப்ராப்ளம் they easily entered with yes, exactly, அதுவும் இருக்கு. பட் வேற மைண்ட் செட் என்னவா இருக்கும், ஒரு ஃபிளெக்சிபிள் மைண்ட் செட் என்னவா இருக்கும் அப்படிங்கறத நம்ம அதுல பார்க்கலாம். கிரேட் அப்சைட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டின்னு சொல்றாங்க. வாட் இஸ் மீன் பை அப்சைட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி? நார்மலா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிசினஸ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இவங்க வந்து ஜியோல வந்து தே ஆர் ஃபெமிலியர் இன் மற்ற பிசினஸ். பட் இதுல அவங்க கொஞ்சம் புது ஆட்கள் தான். எப்படி இவ்வளவு பெரிய ஃபண்டிங்க, இவ்வளவு பெரிய இதை வந்து அவங்க எப்படி அவங்களால சர்வே பண்ணி கொண்டு போக முடியும் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய ஒரு கேள்விக்குறியா இருந்துச்சு. எப்படி அவங்க இந்த மார்க்கெட்டுக்குள்ள வந்தாங்க, எந்த மாதிரி அவங்க அந்த மைண்ட் செட் இருந்துச்சு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இதுதான் அவங்க மெயினா சொல்ல வராங்க. ஒண்ணும் இல்ல, கிரேட் அப்சைட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அப்படிங்கிறது என்னன்னா, அடிச்சா ஷார்ப்பா, லாங்கா, பிக் ஷார்ட்டா தான் அவங்களோட கோலா இருக்கணும். வந்ததுன்னா போச்சுன்னா டோட்டலா கம்பெனியே இழுத்து முடிய வேண்டிய சூழ்நிலை தான் இருக்கும். ஸோ அவங்களுடைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, அப்சைட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அப்படிங்கிறது கேட்டீங்கன்னா, எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலையும் வந்து கம்பெனியை வந்து ஒரு நல்ல லெவலுக்கு எடுத்துட்டு போகணும், நல்ல டாப் லெவல் எடுத்துட்டு போகணும். ஜியோனா எல்லாரும் ஹேண்டில் பண்ணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியா தான் அவங்களுக்கு அந்த சமயத்துல இருந்தது. அதுதான் வந்து கிரேட் அப்சைட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நம்ம சொல்றோம். நெக்ஸ்ட் இன்னொன்னு சொல்றது பாத்தீங்கன்னா, டிசைட் வித்தவுட் எமோஷன் சொல்றாங்க. டிசைட் வித்தவுட் எமோஷன். இப்போ இந்த ஒரு பிசினஸ்ல அவங்க இறங்குறாங்க. இந்த இடத்துல போய் வந்து பணத்தை எவ்வளவு செலவு பண்றது, ஏன்னா பணத்தை வந்து எமோஷனா பார்க்கக்கூடாதுன்னு சொல்றாங்க. சோ பணத்தை வந்து எமோஷனா பார்த்தா, ஐயோ இவ்வளவு இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கோம், இவ்வளவு இன்வெஸ்ட் பண்ணா காணாம போயிடுமோ, பணம் காணாம போயிடுமோ அப்படிங்கிற ஒரு அந்த பதட்டம் இருக்கக்கூடாது. சோ எமோஷனா அந்த மாதிரி ஃபீல் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறது டிசைட் வித்தவுட் எமோஷன் அப்படிங்கிறது மிகப்பெரிய மைண்ட் செட் அவங்க வச்சிருக்காங்க. இந்த மாதிரி ஒரு ஃபிளெக்சிபிளா வெயிட்டிங் ஃபார் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, கிரேட் அப்சைட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அண்ட் டிசைட் வித்தவுட் எமோஷன்ங்கிறது அது பெரிய ஒரு பலமா அவங்க வச்சிட்டு இருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளத்தை அவங்க சால்வ் பண்ணாங்க. அதை நீங்க உங்க சாட் பாக்ஸ் நீங்க பதிவிடலாம். என்ன மாதிரி ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணி கொடுத்தாங்க? நிறைய கஸ்டமர்ஸ் வந்து ஒரு ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும். எந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் அவங்க பண்ணாங்க? பொதுவா வந்து மார்க்கெட்டிங்ல சொல்லுவாங்க, சேல்ஸ் வந்து நீங்க பொருளை விற்க கூடாது, வாங்க வைக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. இவங்க என்ன ப்ராப்ளம்ஸ் சால்வ் பண்ணாங்க? ஓகே, கிரேட், எக்ஸாக்ட்லி, ஃப்ரீ கால்ஸ் சொல்றாங்க. ஓகே, வேற என்ன ப்ராப்ளம் எக்ஸாக்டா இருந்துச்சு? எந்த மாதிரி அந்த சமயத்துல 2 வருஷம் 3 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எல்லாம் நிறைய ப்ராப்ளம் வந்துட்டு இருந்தது. டேட்டா யூசேஜ், ஓகே, டேட்டா யூசேஜ் வந்து ரொம்ப இருந்தது. ஓகே, டேட்டா ஒரு பெரிய இஷ்யூ வருது, டேட்டா யூசேஜ். எக்ஸாக்ட்லி ரைட். இப்ப அவங்களுடைய மெயின் இது பாத்தீங்கன்னா சீப் டேட்டா. அவங்களுடைய மெயின் கான்செப்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு சீப் டேட்டாவா அவங்க கொடுக்கணும். ஒரு
என்ன சொல்ல வர்றது. ஏன்னா இது வரைக்குமே வந்து பிஎஸ்என்எல்லோ ஏர்டெல்லோ அது யாருமே அது கொடுக்காத அளவுக்கு இருக்கிறப்போ இவங்க தான் வெரி ஃபர்ஸ்ட் வெரி சீப் டேட்டாஸ் அவங்க கொடுத்தாங்க. அதனால வந்து எல்லா ப்ராப்ளம் முதல்ல சால்வ் ஆயிடுச்சு. ரெண்டாவது என்ன ஒரு இஷ்யூஸ் என்ன ஒரு இது கொடுத்தாங்கன்னா ஃப்ரீடம். என்ன மாதிரி ஃப்ரீடம் கொடுத்தாங்க? யூ கேன் சாட் பாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நீங்க ஷேர் பண்ணலாம். ஃப்ரீடம் கொடுத்தாங்க. என்ன மாதிரி ஃப்ரீடம் கொடுத்தாங்கிறது நீங்க ஷேர் பண்ணலாம். ஏன்னா ஒரு ஒரு கமிட்மெண்ட் இருக்காது. ஏன்னா ஒரு சிம் கார்டு வாங்கணும்னா இந்த மாதிரி வேணும், அது வேணும், இது வேணும். ஏன்னா ஒரு சிம் கார்டு வாங்க போறதுக்குள்ள 1008 கண்டிஷன்ஸ் போட்டிருந்த சமயத்துல இவங்க எந்த மாதிரி இதெல்லாம் கொடுத்தாங்க. ஓகே, ஆர்செல் 100 MB நியர்லி 100 rupeesக்கு டவுன்லோட் எனிதிங் இன் எனி சைஸ் பாருங்க. அந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் எல்லாம் கொடுத்தாங்க. கிரேட். அப்புறம் என்லெஸ் பாசிபிலிட்டிஸ். நம்பர் 1 இன் சீப்பஸ்ட் டேட்டா அமெரிக்கால பாத்தீங்கன்னா 13வது இடத்துல இருக்கு. எந்த மாதிரி ஒரு என்லெஸ் பாசிபிலிட்டிஸ் கொடுத்தாங்க. யூ கேன் ஆப்ட் எனி சேஞ்சஸ். ஓகே, வயர்லெஸ் டாங்கிள்ஸ் கொடுத்தாங்க. ரைட், எக்ஸாக்ட்லி. வேற எந்த மாதிரி என்லெஸ் பாசிபிலிட்டிஸ் கொடுத்தாங்க. நம்ம இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நம்ம வந்து எல்லாரும் வந்து சிம் கார்டை யூஸ் பண்றவங்க பாத்தீங்கன்னா ஒன்லி வாட்ஸ்அப், ட்விட்டர் இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு மட்டும்தான் நம்ம வந்து ஷேர் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. பட் இதுக்கு முன்னாடி இப்போ வர்றதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவங்க அதர் தென் ட்விட்டர் இது மாதிரி இல்லாம இப்போ வந்து மற்ற விஷயங்களுக்கும் ஆப்ரேட் பண்றதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. என்லெஸ் பாசிபிலிட்டிஸ் அவங்க கொடுத்தாங்க. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இப்போ எங்களுடைய ஃபீல்டு இப்போ சிசிடிவி கேமரா எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இப்போ ஜென்ரலா வந்து சிசிடிவி கேமரா இங்க இன்ஸ்டால் பண்ணாலுமே நாங்க வந்து வேர்ல்டு வைடு வந்து கஸ்டமர்ஸ் வந்து பார்க்கணும்னு நினைப்பாங்க. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கோயம்புத்தூர்லயே எடுத்தாங்கன்னா இப்போ வந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல இருக்கிறவங்க வந்து ஒரு ஏரியாவில் இருக்கும், வீடு ஒரு ஏரியாவில் இருக்கும், அவங்களுக்கு மொபைல்ல வந்து வியூ பண்ணணும்னு நினைப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி சமயத்துல இவங்க வந்து ஜஸ்ட் ஒரு என்லெஸ் பாசிபிலிட்டிஸ், நீங்க இப்படிதான் இருக்கக்கூடாது, இப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க எந்த விதம் இல்லாம அவங்க கொடுத்த ஒரு மிகப்பெரிய பிளஸ் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா டேட்டாஸ் வந்து ஸ்பீட் டேட்டாஸ் கொடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க. ஸோ அந்த ஒரு விஷயம் வந்து என்ன பண்ணுச்சு உங்களுக்கு கேட்டீங்கன்னா யாரு கேட்டாலும் வந்து எல்லாரும் ஜியோ போக ஆரம்பிச்சாங்க. எங்களோட ஃபீல்டை பொறுத்த வரைக்கும் சிசிடிவி கேமரா இது பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே டேட்டாஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா தேர் ஹாப்பி வித் தட் தேர் என்லெஸ் பாசிபிலிட்டிஸ். அவங்க கொடுத்த இந்த அளவுக்கு ஒரு ஃபிளெக்சிபிளா இந்த அளவுக்கு ஒரு ஆப்ஷனலா கொடுக்கக்கூடிய கம்பெனி நீங்க வேர்ல்டு வைடு எங்கேயுமே நீங்க பார்க்க முடியாது. இதே நம்பர் 1. அதனாலதான் வந்து இந்தியாஸ் நம்பர் 1 இவ்வளவு சீக்கிரம் இவங்களால இது என்டர் ஆக முடிஞ்சதுங்கிறது என்னுடைய ஒரு சின்ன இது. அதே மாதிரி அமெரிக்கால பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 13வது இடத்துல இது ரீச் ஆயிடுச்சு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் அவங்களுடைய இன்னோவேஷன் என்னவா இருந்துச்சு, தொடர்ந்து இன்னோவேஷன் அப்படிங்கறத நீங்க இதை சொல்லலாம். அப்படியே சாட் பாக்ஸ்ல போடலாம். எஸ், 4G டெக்னாலஜிஸ் 1000 times cheaper. ஏன்னா இந்த சமயத்துல இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் வந்து 2Gயும் 3Gயும் தான் இருந்துட்டு இருந்த சமயத்துல இப்பதான் வந்து 4G டெக்னாலஜி கொண்டு வந்தாங்க. 1000 times cheaper இருந்தது அந்த சமயத்துல. ஒரு 4G வந்து எவ்வளவு ஸ்பீடா இருந்துச்சு அப்படிங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரியும். வேற எந்த மாதிரி இன்னோவேஷன்ஸ் அவங்க கொண்டு வந்தாங்கிறது நீங்க உங்களோட சாட் பாக்ஸ் நீங்க ஷேர் பண்ணலாம். அஃபோர்டபுள். ஓகே, அஃபோர்டபுள். poor people can use internet. எஸ், எக்ஸாக்ட்லி. புவர் பீப்புளும் ரொம்ப ஒரு இன்டீரியர்ல இருக்கவங்களும் யூஸ் பண்ணலாம். ஜியோ போன்ஸ். ஓகே, ரைட் ஜியோ போன்ஸ். ஓகே, ஆக்சசபிளா இருந்துச்சு. ஓகே, அவங்க ரொம்ப ஈஸி ஆக்சசபிளா இருந்தாங்க. அது ஒரு பெரிய பிளஸ்ஸா இருந்துச்சு. எஸ். வேற எந்த மாதிரி விஷயங்கள் அவங்களால இன்னோவேஷன் அவங்களால கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சது. மல்டி யூசர்ஸ். ஓகே, ஹாட்ஸ்பாட்ஸ். ஓகே, கேட் எக்ஸாக்ட்லி செல்வகுமார் சொல்லியிருக்க மாதிரி ஹாட்ஸ்பாட் எல்லாமே ஆல் இன் ஒன், ஒரே இதுல வந்து எல்லாரும் யூஸ் பண்ற மாதிரி, ஒரே போன்ஸ்ல எல்லாமே யூஸ் பண்ற மாதிரி இது ஒரு பெரிய பிளஸ். அக்சசபிளா வந்து இருக்கக்கூடிய இதெல்லாம் தான் வந்து அவங்களுடைய ஒரு மீட்டிங்ல தே டிஸ்கஸ் அபவுட் எப்படி நம்ம இந்த கம்பெனிக்கு நம்ம எப்படி ஃபிளெக்சிபிளா கஸ்டமருக்கு எப்படி எல்லாம் கொடுக்கலாம், அது கொடுத்தாதான் நமக்கு எல்லாம் போய் கஸ்டமருக்கு ரீச் பண்ண முடியுங்கிறது ஒரு பெரிய பிளஸ்ஸா அவங்க இருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் எஸ், எக்ஸாக்ட்லி. ஃபாஸ்ட் டு கெட். நீங்க ரொம்ப ஈஸியா ரொம்ப ஒரு எந்த ஒரு நெட் ஸ்பீடு இல்லாத அளவுக்கு இன்னைக்கு இந்த ஒரு ஸ்பீடா இருக்கிறதுக்கு காரணமே வந்து ஜியோ தான். ஈவன் இப்போ நடந்துட்டு இருக்கிற இந்த ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நேற்று காலையில ஆரம்பிச்ச ப்ரோக்ராம் கண்டினியூஸா உங்களுக்கு வந்து ஒரு 60 hours வந்து இந்த ப்ரோக்ராம் நடக்குதுனால நேற்று காலையில 8 o'clock ஆரம்பிச்ச இந்த ப்ரோக்ராம் கண்டினியூஸா 60 hours டில் சண்டே ஈவினிங் 10:30 வரைக்கும். ஜஸ்ட் இமேஜின் இந்த ஒரு நெட் யூசேஜ் இந்த மாதிரி ஒரு ஜியோ மட்டும் இல்லைன்னா டெஃபினட்டா நம்ம வந்து இந்த ஒரு ப்ராஜெக்ட் நாங்க எங்களால பண்ணிருக்க முடியாது.
ஸோ ஜியோ இது எல்லாத்துக்குமே தேர் பிளானிங். இந்த ஒரு ரீசன் தான் அவங்களுக்கு ஒரு அந்த லெவலுக்கு உங்களுக்கு கொண்டு போச்சுன்னு சொல்லலாம். நெக்ஸ்ட் அவங்க ஸ்ட்ராட்டஜி என்னவா இருந்துச்சு? ஸோ என்ன மாதிரி ஸ்ட்ராட்டஜி எல்லாம் பிளான் பண்ணாங்க? அதையும் நீங்க உங்க சாட் பாக்ஸ்ல போடலாம். ஏன்னா முக்கியமா ஒரு கம்பெனி வந்து இறங்குது, கோடிக்கணக்கில் இன்வெஸ்ட் பண்றாங்க, அந்த பணத்தை அவங்க வந்து கொண்டு போகணும், அந்த பணத்தையும் திரும்ப கொண்டு வரணும். அப்படிங்கிறப்ப எப்படி அவங்களால வந்து நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு அவங்களால கொண்டு போக முடியும்? என்ன ஸ்ட்ராட்டஜி பிளான் பண்ணாங்க? எந்த மாதிரி ஸ்ட்ராட்டஜி? ஆஃபர்ஸ் ஓகே, வேற ஸ்ட்ராட்டஜி ஏதாவது பிளான் பண்ணாங்க? ஏன்னா அவங்க தேர் என்ட்ரிங் டு த மார்க்கெட். அந்த மார்க்கெட் என்ட்ராகிறப்போ வந்து ஏர்செல், ஏர்டெல், பிஎஸ்எல் எல்லாருமே இருக்காங்க. இவங்க ஏதாவது சம்திங் பண்ணாலோடய மார்க்கெட்ல சர்வே ஆக முடியாது. ஸோ அப்படிங்கிறப்ப எப்படி இன்க்ரீஸ் யூசர் கவுண்ட்? எக்ஸாக்ட்லி பாருங்க, இன்க்ரீஸ் யூசர் கவுண்ட். அந்த கவுண்ட் வந்து நீங்க மெம்பர்ஸை வந்து எக்ஸாக்ட் பண்ணாதான் உங்களால முடியும். கிவ் அண்ட் டேக் பாலிசி, எஸ் பே அண்ட் எவ்ரி ஒன் டு யூஸ், அந்த மாதிரி ஒரு கிரேட். எக்ஸாக்ட்லி. ஸோ இங்க என்ன சொல்றேன்னா பவர் ஆஃப் லார்ஜ் நம்பர்ஸ். பவர் ஆஃப் லார்ஜ் நம்பர்ஸ் அப்படின்னா நீங்க மேஜரா இருக்கிற நம்பர்ஸ். இப்போ உங்ககிட்ட எத்தனை யூசர்ஸ் இங்க யூஸ் பண்றாங்க, மொபைல் யூசர்ஸ் எத்தனை இருக்காங்க, மொபைல் ஆபரேட்டர்ஸ் எத்தனை பேர் இருக்காங்க, அத்தனை பேரையும் வந்து ஒரே இடத்துல கொண்டு வரணும். பவர் ஆஃப் லார்ஜ் நம்பர் சொல்றாங்க. அத்தனை பேரையும் வந்து நம்ம அடிச்சா நம்ம அவங்ககிட்ட தான் வந்து அவங்க எல்லாரும் இந்த சிம் கார்டை யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஓகே, ஆல்ரெடி வந்து ஏர்டெல் சிம் இவங்க எல்லாம் இருக்காங்க. எப்படி இவங்க அந்த அந்த சிம்மை விட்டுட்டு எங்க இந்த சிம்முக்கு வருவாங்க? ஜஸ்ட் இமேஜின் திஸ் வெரி 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 டஃப் சிச்சுவேஷன். இப்ப என்ன எடுத்துட்டீங்கன்னா கடந்த 12 வருஷமா ஏர்டெல்லுடைய நம்பர் தான் நான் ஆப்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஏன்னா நம்பரை மாத்திட்டே இருக்கிறதுங்கிறது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு இதுக்கு அழகு இல்லை. ஏன்னா ஜெனரலா சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி. ஸோ நானும் வந்து ஒரு நம்பர்ஸ் மாத்தா ஏன் வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னேன். ஏன்னா நம்ம ஒரு கஸ்டமர்கிட்ட நம்பர் கொடுத்துருக்கோம், அவங்ககிட்ட இருந்து அதை அப்படி மாத்தாம அவங்க ஏதாவது தப்பா நினைப்பாங்க, இல்ல என்ன நம்பர் மாறிச்சு அப்படிங்கிறது இல்லாம நம்ம ஒரு நம்பரை பர்டிகுலரா வச்சிருக்கோம். ஸோ அப்போ அவங்க கிட்ட என்ட்ரு ஆகணும். அந்த இடத்துல என்ட்ரு ஆகணும் அப்படின்னா எதனால என்ட்ரு ஆக முடியும், எப்படி என்ட்ரு ஆக முடியும், அந்த ஒரு கான்செப்ட் அவங்களுக்கு அவங்க வந்து கொண்டு வந்தாங்கன்னா எந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்கள் அவங்க கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ பவர் ஆஃப் லார்ஜ் நம்பர்ஸ், அவங்க அத்தனை பேருக்குமே அடிக்கணும், அத்தனை பேரையும் கொண்டு வரணும், அத்தனை பேரையும் ரீச் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது அதனுடைய ஒரு சின்ன கான்செப்ட். எக்ஸ்கியூஸ் மீ. ஓகே, வேற என்ன ஸ்ட்ராட்டஜி பிளான் பண்ணாங்க? சி ப்ளூ ஓஷன் ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம். ப்ளூ ஓஷன் ஸ்ட்ராட்டஜி உங்களுக்கு ஏதாவது தெரியுமா? ப்ளூ ஓஷன் ஸ்ட்ராட்டஜினா என்னன்னு? இட்ஸ் அ டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் கான்செப்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க ப்ளூ ஓஷன் ஸ்ட்ராட்டஜி. ஸோ ப்ளூ ஓஷன் ஸ்ட்ராட்டஜி இஸ் நத்திங் பட் கடல் மாதிரி பறந்து விரிந்து இருக்கிற ஒரு நெட்வொர்க் தான் நமக்கு தேவைப்படும். ஸோ அதுதான் இங்க அது ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் லெவல் அது மாதிரி இருக்கிற பிசினஸ். ஏன்னா ஹோல்சேல் பிசினஸ் நம்ம பார்க்கணும். அதாவது ஒரு இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா 1000 பேர் வச்சு 10 ரூபா கிடைச்சாலும் போதுங்கிற கான்செப்ட்ல தான் நீங்க இந்த இந்த கேப்சர் பண்ணணும். அதுதான் அவங்களுடைய ஸ்ட்ராட்டஜியா இருந்துச்சு. மோர் நெட்வொர்க், மோர் பீப்புள், அதாவது ஒரே சமயம் எல்லாரும் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய ஒரு இதா கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஓகே, டேர்ன் ஓவர், எஸ் எக்ஸாக்ட்லி. அவங்க டேர்ன் ஓவர்ஸ் இருந்தா கூட எக்ஸாக்ட்லி அவங்களுடைய இந்த இடத்துல ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா மோர் நெட்வொர்க் பீப்புள், அதாவது எத்தனை யூசர்ஸ் இருக்காங்களோ அத்தனை பேரையும் வந்து நம்மளுடைய கான்செப்ட்ல கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறது ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி வச்சிருக்காங்க. வேற என்ன ஸ்ட்ராட்டஜி அவங்க யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, நீங்க அப்படியே ஷேர் பண்ணலாம். ரெடியூசஸ் காஸ்ட். ஸோ அவங்க என்ன பண்ணாங்க, இப்போ மொத்தமா நீங்க இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப 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 சீப்பா கொண்டு வந்தாங்க. ஈவன் சம்டைம்ஸ் ஃப்ரீயா கொடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க, ஹாட்ஸ்பாட்ஸ் ஃப்ரீயா கொடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க. இந்த மாதிரி யூனிட்ஸ் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த காஸ்ட் வந்து நமக்கு என்னன்னா ஆஸ் எ மெம்பர்ஸா வாங்கக்கூடிய ஆட்களுக்கு நல்லபடியா வந்து போய் வாங்கணும், எல்லாரும் அந்த அந்த பட்ஜெட்ல வாங்கணும் அப்படிங்கிறப்போ நம்மளுடைய மென்டாலிட்டி என்ன பண்ணாங்கன்னா எல்லாரும் வந்து அந்த போனும் வாங்க வச்சாங்க, இந்த போன் ஆரம்பிச்சாங்க. இந்த கான்செப்டே அவங்க வந்து மாத்த ஆரம்பிச்சாங்க. ஸோ இது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு இன்னைக்கு வந்து எல்லாரும் ஒரு சுனாமி மாதிரி யாரை கேட்டால ஜியோ 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 அப்படின்னு இருக்குன்னா என்ன காரணம்னா இவங்க போட்ட ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி தான். அண்ட் இன்னொரு ஸ்ட்ராட்டஜி பாத்தீங்கன்னா சைன் அப் லாட் ஆஃப் பீப்புள். அது ஒரு பெரிய ஒரு விஷயமா கொண்டு வந்தாங்க. இதுதான் அவங்களுடைய மெயின் ஸ்ட்ராட்டஜி. ஆக்சுவலா ஜியோ வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த கம்பெனி ஆரம்பிக்க போறப்போ இது ஒரு சின்ன கம்பெனி தான். இது வந்து நம்ம ஆல்ரெடி இருக்கிற மாதிரி இல்லை, இது ஒரு சின்ன கம்பெனி தான். எப்படி பெரிய கம்பெனி கூட அவன் ஷேர் பண்ண போக போறான் அப்படிங்கிறது வந்து எல்லாருக்கும் ஒரு கேள்விக்கிட்ட இருந்துச்சு. பட் இன்னைக்கு என்னன்னா எல்லாத்தையும் அடிச்சு தள்ளிட்டு இவனால வந்து ஒரு 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 இடத்த ரிசீவ் பண்ண முடிஞ்சது அப்படின்னா அது ஒரு பெரிய விஷயமா நம்ம கருதுறோம். ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு கேஸ் ஸ்டடி. ஐ திங்க் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு ஐடியா கிடைச்சிருக்கும். எப்படி ஒரு கம்பெனி பிளெக்சிபிளா இருந்துச்சுன்னா எப்படி நம்ம அவங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்டால் ஆல் டவர்ஸ் அண்ட் ஈஸிலி ஆல் ரீச்சிங் நெட்வொர்க். ஸோ எக்ஸாக்ட்லி சார், அதுவும் ஒரு கரெக்டான இது. ஸோ இந்த கேஸ் ஸ்டடி முடிச்சோம்.
நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா, ஓகே, யார் கூடலாம் வந்து நம்ம ஃப்ளெக்சிபிளா இருக்கணும். ஸோ அதையும் நீங்க ஷேர் பண்ணலாம். நான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு கேஸ் ஸ்டடி பார்த்தோம். ஒரு கம்பெனி வந்து ஃப்ளெக்சிபிளா இருந்தனால அந்த ஒரு கம்பெனி வந்து எந்த அளவுக்கு ரீச் ஆச்சு, எந்த அளவுக்கு ஒரு மக்கள் கூட போய் ரீச் ஆச்சுங்கிறத நம்ம பார்த்தோம். இப்போ யார் கூட அவங்க வந்து ரொம்ப ஒரு ஃப்ளெக்சிபிளா இருக்கணும்னு நீங்க ஃபீல் பண்றீங்க? அத நீங்க ஒரு சேட் பாக்ஸ்ல போடலாம். ஓகே, குட் வித் கொலீக்ஸ். ஓகே, ரைட், எக்ஸாக்ட்லி. வேற. ஏன்னா இன்னைக்கு இருக்கிற சூழ்நிலையில நம்ம நிறைய பேர் கூட நம்ம ஃபிளெக்சிபிளா இருக்க வேண்டியிருக்கு. இருந்தாதான் வந்து நம்ம சர்வே பண்ண முடியும். உண்மையில நீங்க ஒரு 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 பிசினஸ் எடுக்குறீங்க. ஒரு கோடிக்கணக்கான பிசினஸ் கஸ்டமர்ஸ் வெண்டார். எக்ஸாக்ட்லி. ஓகே. ஒரு கோடிக்கணக்கான பிசினஸ் நீங்க எடுக்க ஆரம்பிக்கிறீங்க. 1 கோடி எடுக்கிறீங்க, 100 கோடி எடுக்கிறீங்க. ஒண்ணும் இல்ல நம்ம உக்கடத்துல இருந்து ஒரு சிந்தராவூர் வரைக்கும் வந்து இப்போ பாலம் கட்டிட்டு இருக்காங்க. சோ இந்த ப்ராஜெக்ட் எடுக்கிறதுக்கு நியரா போய் 500 crores அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்ட் இருப்பாங்க. கிட்டத்தட்ட அவங்க வந்து ஒரு 1000 பேர் கூடயாவது அவங்க என்ன பண்ணிருக்கணும், அவங்க கூட அந்த அந்த ப்ராஜெக்ட் கூட அவங்க இன்வால்வ் ஆயிருக்கும். ஸோ அத்தனை பேர் கூட அவங்களால வந்து சர்வே பண்ண முடிஞ்சாதான் அவங்க தே கேன் டூ. ஸோ வெரி ஃபர்ஸ்ட் நீங்க நிறைய பேர் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரிலேட்டிவ்ஸ் வித் ஆல். எஸ், எக்ஸாக்ட்லி, வித் ஆல் எல்லாரு கூடயும் வந்து இருக்க வேண்டியிருக்கு. எக்ஸாக்ட்லி, ஒருத்தர் சொல்லியிருக்காரு, வித் ஒய்ஃப். ஸ்டார்ட் வித் ஒய்ஃப். எக்ஸாக்ட்லி. ஸோ இன்னைக்கு இருக்கிற சூழ்நிலை இப்படி இருக்கிற சூழ்நிலை, இன்னைக்கு இருக்கிற கோவிட் சூழ்நிலையில நம்ம வந்து இருக்க வேண்டிய பிளெக்சிபிளா இருக்க வேண்டிய ஒரே விஷயம் வந்து ஒய்ஃப் கூட தான். ஏன்னா நீங்க வந்து கிட்டத்தட்ட 24 ஹவர்ஸ் வீட்டில் இருக்க வேண்டிய சூழல் இருக்கும். எனக்கு தெரிஞ்சு 90% ஆஃப் ஹஸ்பண்ட்ஸ்க்குலாம் வந்து போதாத காரணம் தான் இருக்குது. பட் ஐ திங்க் தேர் என்ஜாய் திஸ் கோவிட் இந்த மாதிரி இருக்கிறது. ஈவன் நீங்க சொன்ன மாதிரி ஒய்ஃப்னு சொன்ன மாதிரி இங்க பாருங்க, நான் ஒன்று போட்டிருக்கேன். வெரி ஃபர்ஸ்ட் கேட்டீங்கன்னா எம்ப்ளாயர் வித் எம்ப்ளாயி. ஸோ இது வந்து இன்னைக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பிளஸ்ஸா இருக்குது. ஏன்னா ஒரு ஒரு பாஸ் எம்ப்ளாயி கூட எந்த மாதிரி எல்லாம் பிளெக்சிபிளா இருக்கணும்னு நீங்க ஃபீல் பண்றீங்க, அதையும் நீங்க வந்து ஷேர் பண்ணலாம். ஒரு பாஸ் அவருடைய எம்ப்ளாயி கூட எந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து பிளெக்சிபிளா இருந்துட்டா நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கறத நீங்க ஷேர் பண்ணலாம். ஏன்னா ஒரு நான் நிறைய கம்பெனிஸ் பாக்குறேன். அவங்க வந்து ஏன்னா இன்னைக்கு நான் சொல்ற மாதிரி என்னன்னா திங்ஸ் முடிக்கணும், ஒரு வேலையை முடிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா அவரு கூட அந்த அந்த எம்ப்ளாயி கூட அவர் வந்து ரொம்ப ஒரு நல்ல ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருந்தாதான் இன்னைக்கு ரன் பண்ண முடியும். இன்னைக்கு இருக்கிற சூழ்நிலையில ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு போராட்டத்தோட தான் நம்ம வந்து இருக்கோம். ஈவன் COVID-19 அப்புறம் ஒரு பெரிய சேலஞ்ச் இருக்கு எல்லாருக்குமே. இன்னும் என்ன சொல்ல போனா இன்னும் அது இன்னும் செட் ஆகல. பட் என்ன மாதிரி எல்லாம் இருக்கணும், எம்ப்ளாயி கூட எந்த மாதிரி இருக்கணும், யூ கேன் ஷேர் இட். உங்களுடைய தாட்ஸை நீங்க ஷேர் பண்ணலாம். ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் இவங்க வந்து எக்ஸாக்டா வந்து என்ன என்ன மாதிரி அவங்க கொடுக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு எம்ப்ளாயி வந்து அவர் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தேர் நீட்ஸ். ஓகே, ஃபுல்ஃபில். ஓகே 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 ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்குன்னு போட்டிருக்கீங்க. ஓகே, அண்டர்ஸ்டாண்டிங், ஷேரிங் தேர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஓகே, குட். இப்போ ஜென்ரலா வந்து என்ன என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா, ஒரு எம்ப்ளாயி இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்ச நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஒரு 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 கம்பெனின்றதுன்னா எம்டி ரூம் தனியா இருக்கும். பட் நிறைய கம்பெனிஸ்ல இன்னைக்கெல்லாம் வந்து அதை மாறி போயிட்டு இருக்கு. ஓகே, நிறைய நிறைய விஷயங்கள் வருது. ட்ரஸ்ட் வருது, ஃப்ரீடம் வருது, லைக் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, அந்த மாதிரி நண்பர்களா இருக்கணும்னு சொல்றாங்க. ரைட், எக்ஸாக்ட்லி. சோ இப்போ இன்னைக்கு இருக்கிற சூழ்நிலையில ஒரு கம்பெனியோட பாஸ் வந்து அந்த இது கூட ஒரு ஃப்ரெண்ட்லி மேனர்ல இருக்கணும். ஈவன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஈவன் என்ன சொல்ல வருது, அவர் வந்து பார்ட்னர்ஸ் மாதிரி தான் இன்னைக்கு எல்லாம் ஃபீல் பண்ணும். ஏன்னா இன்கம்ல வந்து என்னன்னா நிறைய கம்பெனிஸ் இன்னைக்கு என்ன ஃபீல் பண்றாங்கன்னா, அதர் தென் சேலரி, இப்ப மாசமானா சம்பளத்தை எடுக்கிறது இல்லாம அவங்க அடிஷனலா வந்து வருஷமானா உங்களுடைய இன்கம் இது இருக்கு, இந்த மாதிரி எல்லாம் இன்கம் இருக்கு. நீங்க என்ன பண்ணலாம், யூ கேன் வருஷ கடைசியில நீங்க முடிச்சுட்டு யூ கேன் டேக் த மணி. ஸோ அந்த மாதிரி நீங்க எடுக்கலாம். வருஷமெல்லாம் ஒரு சேலரி கொடுத்துட்டு பிளஸ் போனஸ் பிளஸ் இந்த இன்கம்ல என்ன மாதிரி உங்களுக்கு அந்த பெனிஃபிட்ஸ் கொடுக்கும், அந்த மாதிரி ஒரு நீங்க எடுக்கலாம். ஓகே, டேக்கிங் ஓனர்ஷிப். எஸ், ஓகே. ஒரு ஓனர் தான் இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. அந்த இடத்துல வந்து ஓனரா இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. அவரே அந்த இடத்துல வந்து டிசைட் பண்ணி அவரே கேன் ஃபைனலைஸ் பண்ணி அவர் என்ன முடியுமோ அவரால் இருக்கிற விஷயங்கள் அவர் அந்த இடத்துல அவரு கண்டிப்பா பார்க்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ ஃபார் அட்டெண்டிங். இந்த ஒரு வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட் அட்டன் பண்ணணும்னா எனக்கு வந்து உங்களுடைய வீடியோஸ் எல்லாமே ஆன் இருக்கும். அதனால தயவு செய்து உங்களுடைய வீடியோஸ் எல்லாம் ஆன் பண்ணுங்க. என்னுடைய அழைப்பு கேட்டு வந்த அனைவருக்குமே எனது நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். திரும்பவும் உங்களுடைய வீடியோஸ் ஆன்ல இருந்தாதான் என்னால இந்த 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 வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட் அட்டம் என்னால வந்து சக்சீடா பண்ண முடியுங்கிறது ஒரு சின்ன வேண்டுதலோட நம்ம போய்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா, நான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்னது எம்ப்ளாயர் வித் எம்ப்ளாயி. நெக்ஸ்ட் வந்து எம்ப்ளாயி வித் எம்ப்ளாயர். இப்போ வேலையாட்கள் எந்த மாதிரி எல்லாம் பிளெக்சிபிளா இருக்கணும் அப்படின்னு ஃபீல் பண்றீங்கிறதையும் நீங்க இப்ப சாட் பாக்ஸ்ல போடலாம்.
ஒரு வேலையாட்கள் ஒரு ஓனர் கிட்ட தான் போய் இருக்கணும் அந்த மாதிரி இல்லாம எப்படி எந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து சப்போர்ட்டிவா இருக்கலாம் அப்படிங்கறத நீங்க போடலாம். ஏன்னா இன்னைக்கு இருக்கிற கோவிட் சுச்சுவேஷன்ல நிறைய இடத்துல வந்து சம்பளம் கொடுக்க வேண்டிய சூழல் இருக்காங்க. ஸோ ஈவன் தோ இந்த ஒரு சூழ்நிலையிலையும் எப்படி அவங்களுடைய எம்ப்ளாயிஸ் அவங்களுக்கு எப்படி ஒர்க் பண்றாங்க, எந்த மாதிரி எல்லாம் ஒர்க் பண்றாங்க அப்படிங்கறத நீங்க உங்களுடைய சாட் பாக்ஸ்ல உங்களுடைய ஐடியாஸை நீங்க ஷேர் பண்ணலாம். ஒர்க் பர்ஃபெக்ஷன் இஸ் ரைட். டாக்டர் தனிகாத் சொல்ற மாதிரி ஒர்க் பர்ஃபெக்ஷன்ங்கிறது எந்த மாதிரி ஒரு ஒர்க் பர்ஃபெக்ஷன்ங்கிறது வேணும். கரெக்ட். ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து நீங்க டைம் வேஸ்ட் பண்ண முடியாது, அந்த நாட்டுல வேஸ்ட் பண்ண முடியாது. எக்ஸாக்டா கொடுத்த வேலையை பர்ஃபெக்டா சீக்கிரம் முடிக்க வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்கு. எப்போ ஓபன் பண்ணுவாங்க, எந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணுவாங்கன்னு தெரியாது. ஓகே, டைம்லி கம்ப்ளீஷன். ஓகே, எக்ஸாக்ட்லி சொன்ன வேலையை கரெக்டா முடிச்சுட்டாங்கன்னா பெட்டர். அதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணாம இந்த குறிப்பிட்ட நேரத்துக்கு பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா இன்னும் நல்லா இருக்குங்கிறது அவருடைய இது. ஓகே, ஷுட் லவ் தேர் ஒர்க். ஓகே, எக்ஸாக்ட்லி. ஸோ செய்யற வேலையை வந்து விரும்பி செய்யணும். அந்த உங்களுக்கு விருப்பம் இல்லாம செய்யறதுல வந்து ஒன்னும் மீனிங் இல்லை. அக்கௌண்டபிலிட்டி. ஓகே, வெரி குட். நல்ல விஷயத்த சொல்லியிருக்காரு. பி ப்ரொடக்டிவ் அண்ட் ஆன் டைம் டெலிவரி. எக்ஸாக்ட்லி வந்து இப்போ இது ரொம்ப ஒரு பெரிய விஷயமா கருதுறோம். ஸோ ஒரு கம்பெனிக்கு இது ரொம்ப முக்கியமா ஒரு கருதுறாங்க. பி ப்ரொடக்டிவ் அண்ட் ஆன் டைம் டெலிவரி. ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட் அந்த மாதிரி கம்பெனிஸ் எல்லாம் வந்து எக்ஸாக்ட்லி இது வந்து எதுவுமே பண்ண முடியாத சூழல் இருக்கு. அவங்க கொஞ்சம் தான் அவங்க வந்து அவங்களால வந்து ஒர்க் பண்ண முடியுது. இருக்கிற நேரம் கொஞ்ச நேரம் தான். ஸோ அந்த சமயத்துல இன்னைக்கெல்லாம் வந்து ஃபுல் டே 24 ஹவர்ஸ் 36 ஹவர்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் ஒர்க் பண்ண முடியாது. இன்னைக்கு ஒரு கவர்மெண்ட் ரூல் படி பாத்தீங்கன்னா மார்னிங் 9 எடுத்தீங்கன்னா ஈவினிங் 8 or 7 அந்த மாதிரி சமயம் தான் அவங்களால ஒர்க் பண்ண முடியும். இந்த குறிப்பிட்ட நேரத்துக்குள்ள அவங்க அந்த ப்ரொடக்டிவிட்டியை நல்லபடியா வச்சிருக்கணும், நல்லபடியா கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறது நல்ல விஷயம். ஆன் டைம் டெலிவரி, டேக்கிங் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ். இது இன்னைக்கு இருக்கிற மிகப்பெரிய ஒரு இது வந்து டேக்கிங் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. ஏன்னா ஓனர் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, ஓனர்கிட்ட எதிர்பார்க்கணும்னு அவசியம் இல்லை. இது ரெண்டுமே வந்து இது என்னன்னா ரெண்டுமே கம்பைனான ஒரு அது வந்து ஓனர் கிட்ட இருந்து எதிர்பார்க்கறது தான் எம்ப்ளாயர் கிட்ட இருந்து எதிர்பார்க்கறது தான் இன்வால்மெண்ட் இருக்கணும்னு எதிர்பார்க்கறாங்க. எதையுமே நான் சொன்ன உடனே ஒரு ஒரு வேலையை சொன்னோம்னா அது இன்வால்மெண்ட் நல்ல ஒரு பிளான்டா இருக்கும். அண்ட் பிளான் வெல் இன் அட்வான்ஸ் டு மீட் டார்கெட்ஸ். எக்ஸாக்ட்லி. நல்ல விஷயத்தை சொல்றாரு. பிளான். தேங்க்யூ. சாரி. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வேற யார் கூட எல்லாம் வந்து இருக்கலாம் அப்படிங்கிறது பார்த்தோம்னா, எஸ் எக்ஸாக்ட்லி யாரோ சொன்ன மாதிரி கோ ஒர்க்கர்ஸ் கூட எந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து அவங்க இன்வால்வா இருக்கலாம் அப்படிங்கறதையும் நீங்க ஷேர் பண்ணலாம். கோ ஒர்க்கர்ஸ் இன்னைக்கு ஒரு கண்டிப்பா அவங்க வந்து ஒரு பிளெக்சிபிளா இருக்க வேண்டிய சூழல் இருக்கிறது வந்து கோ ஒர்க்கர்ஸ் மட்டும்தான். ஸோ எந்த மாதிரி வந்து அவங்க கோ ஒர்க்கர்ஸ் கூட ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ல இருக்கலாம் அப்படிங்கறத பிளான் பண்ணலாம். ஏன்னா நிறைய சமயத்துல இன்னைக்கு இருக்கிற சூழ்நிலையில ஏன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு எல்லாம் தெரிஞ்ச ஒரு கம்பெனி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு அவங்க என்ன டைமிங் வராங்க ஓனரை வந்து கம்பேரே பண்ண மாட்டாங்க, கன்சிடர் பண்ண மாட்டாங்க. அங்க இருக்கிற டீம் மெம்பர்ஸே சேர்ந்து எல்லாருமே வந்து அவங்களே அவங்களுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் எடுப்பாங்க. ஒருத்தர் வராட்டியும் ஒருத்தர் வந்து என்ன நடக்குது இன்னைக்கு காலையில, என்ன நடக்குது, என்ன ப்ரோக்ராம் பண்ணலாம், என்ன பிளான் பண்ணலாம், எல்லாத்தையுமே அவங்களே எடுத்துக்கிறது. அதுதான் வந்து இன்னைக்கு கோ ஒர்க்கர்ஸ் கூட இருக்கிற ஒரு பெரிய விஷயம். ஒரு டீம் ஒர்க் இன்னைக்கு கண்டிப்பா தேவைப்படுது. டீம் அப்படின்னு எடுத்துட்டீங்கனால இன்னைக்கு எந்த ஒரு கம்பெனிக்குமே வந்து டீம் கண்டிப்பா வேணும். ஓனர் கிட்ட எதிர்பார்த்துக்க முடியாது. நம்ம ஒரு கோ ஒர்க்கர் கூட எந்த மாதிரி இருக்கும், ஒரு நல்ல ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வச்சுக்கணும் ஃபர்ஸ்ட். அது ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா இன்னைக்கு இருக்கிறதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆபீஸ் கிளம்பா ஏற்பட்ட பிரச்சனை நம்ம மீட் பண்ண வேண்டியது. அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில ஒரு ஃப்ரெண்ட் இருந்தாங்கன்னா அது வந்து ரொம்ப ஒரு இதா இருக்கும். அதே மாதிரி ட்ரஸ்ட் வச்சிருக்கணும், நல்ல ஒரு ட்ரஸ்ட் இருக்கணும். ஏன்னா வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒண்ணு இல்லை, இன்னைக்கு காலையில என்னால ஆபீஸ்க்கு வர முடியல, கொஞ்சம் லேட் ஆகுது அப்படிங்கிற சூழ்நிலை மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அவங்க என்ன பண்ணலாம்னா அவங்க வந்து அவங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட சொல்லி நான் இன்னைக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆகுது, நீ கொஞ்சம் சீக்கிரம் போய் என்னோட ஒர்க்கை முடிச்சு வச்சிரு அப்படிங்கிற மாதிரி அதை அவங்க சொல்லி வைக்கலாம். ஓகே. இல்ல இப்ப வந்து இன்னைக்கு வந்து லீவ் எடுக்க போறாங்க, இல்ல ஒரு ஃபங்க்ஷன் வருது அப்படிங்கிறப்போ ஓனர் கிட்ட போய் கேட்கணும்னு அவசியம் கிடையாது, ஓனர்கிட்ட போய் அவங்க சொல்லணும்னு அவசியம் கிடையாது. என்ன பண்ணலாம், இந்த மாதிரி சூழ்நிலை இருக்கு, நம்ம 2 பேரும் மேனேஜ் பண்ணி நம்ம ஷேர் பண்ணி ஒர்க் பண்ணிக்கலாம். அதனால வந்து மத்தவங்கிட்ட போய் நீங்க இதை வந்து சொல்ல வேண்டாம் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம ஒரு சின்ன விஷயங்கள், சின்ன அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வந்து பண்ணிட்டோம்னா போதும், வேற எதுவும் வேண்டாங்கிறது அவங்களுடைய இன்னைக்கு இருக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய ப்ராப்ளத்துல இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குங்கிறது என்னுடைய கருத்து. ஸோ இதெல்லாம் இவங்க 3 பேர் மட்டும் இல்ல. ஆஸ் யூஸ்வல் அன்னைக்கு நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி வந்து ஒய்ஃப் கூட வந்து ரொம்ப இன்வால்வ்மெண்டா இருக்கணும், அவங்க கூட வந்து பிளெக்சிபிளா இருக்கணும். நீங்க சொன்ன மாதிரி இப்போ வந்து தொழிலாளி கூட இருக்கிறது, கோ ஒர்க்கர் கூட இருக்கிறது, இது எல்லாத்தையும் விட முக்கியமான விஷயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒய்ஃப் கூட இருக்கிறது. எக்ஸாக்ட்லி யாரோ பாயிண்ட் அவுட் பண்ண மாதிரி இன்னைக்கு குடும்ப சூழ்நிலையில நம்ம இருக்கிற இதுல வந்து வீட்டுல காலையில இருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் நம்ம இருக்கிறப்ப அவங்கள அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுன்றது ஒரு பெரிய ஒரு இதா இருக்கு. ஓகே, வேற எங்கெல்லாம்
இருக்கலாம் அப்படிங்கிறது. ஓகே, எந்த மாதிரி வந்து டெட்லைன் இன்னைக்கு கொடுப்பாங்க அப்படிங்கறத நம்ம ஒரு ஃபிளெக்சிபிலிட்டில பார்க்கணும். ஸோ எந்த மாதிரி டெட்லைன் கொடுக்கலாம், எங்க கொடுக்கலாம்? ஸோ நீங்க அதை நீங்க உங்க சாட் பாக்ஸ்ல போடலாம். ஃபிளெக்சிபிலிட்டி எங்க எந்த இடத்துல டெட்லைன் நம்ம கொடுக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு 7 மணிக்கு முடிக்கிற வேலையை 7:15 வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணா அதை நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாமா? இது வந்து ஒரு டெட்லைனா நம்ம எடுத்துக்க முடியுமா? சாட் பாக்ஸ்ல அதை நீங்க ஷேர் பண்ணலாம். ஸோ டெட்லைனுங்கிறது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்துக்குள்ள முடிக்கிற வேலையை சீக்கிரம் முடிக்கிறது தான் இந்த ஃபிளெக்சிபிலிட்டியோட பீயிங் ஃபிளெக்சிபிள்ங்கிறது முக்கியமான விஷயமா நம்ம சொல்றோம். டெட்லைன் அப்படிங்கிறது என்ன, 7 மணிக்கு இல்லைன்னா 6 மணிக்குள்ள முடிக்க முடிய அளவுக்கு உன்னால திறமை இருக்கா, நீ அந்த அளவுக்கு நீ கொண்டு போக முடியுமா அப்படிங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பாடமா இருக்கு. அதை நீங்க கத்துக்கிறதுக்கு பழகிக்கணும். நெக்ஸ்ட், டாஸ்க். எந்த மாதிரி டாஸ்க் எல்லாம் நீங்க எடுக்கிறதுக்கு தயாரா இருக்கீங்கிறத நீங்க பார்க்கணும். எந்த மாதிரி டாஸ்க் எல்லாம் நீங்க எடுக்கலாம் வித்தவுட் அஃபெக்டிங் ப்ராப்ளம். எஸ் எஸ் ஓகே. டெட்லைன் வந்து கொடுத்துட்டோம்னா அது வந்து அஃபெக்டிங் ப்ராப்ளம், இந்த ஒரு அஃபெக்டிங் இல்லாம அந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ற மாதிரி எதிர்பார்க்கறீங்க. கரெக்ட், எக்ஸாக்ட்லி. ஓகே, டாஸ்க் கொடுக்கறதுல வந்து எந்த மாதிரி டாஸ்க் எல்லாம் கொடுக்கலாம் நீங்க, அதையும் நீங்க ஷேர் பாக்ஸ் நீங்க ஷேர் பண்ணலாம். டாஸ்க் கொடுக்கறது அப்படின்னு சொன்னா நம்ம வந்து ஃபிளெக்சிபிளா இருக்கிறதுனால என்ன மாதிரி ஒரு டாஸ்க் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டாங்க. எந்த மாதிரி டாஸ்க் கொடுத்தாலும் அவங்க வந்து வித்தவுட் எனி அஃபெக்டிங் அந்த ப்ராப்ளம், எந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லாம ஜஸ்ட் லைக் தட் அந்த டாஸ்க் அவங்களால முடிக்க முடியும் அப்படின்னா அந்த இடத்துல நம்ம அந்த ஃபிளெக்சிபிலிட்டி நம்ம தாராளமா கொடுக்கலாம். ஏன்னா இன்னைக்கு இருக்கிற சூழ்நிலையில அந்த மாதிரி வந்து ஒரு டாஸ்க் கொடுக்கறது வந்து பெரிய விஷயமா இருக்கு நமக்கு. அதுதான் நம்ம இங்கே கவனிக்கணும். அண்ட் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஒர்க்கிங் டைம்ல ஃபிளெக்சிபிள் கொடுக்க முடியுமா? நீங்க அதை நீங்க சாட் பாக்ஸ்ல ஒரு ஐடியா போடலாம். ஒர்க்கிங் டைம்ல ஃபிளெக்சிபிளா இருக்க முடியுமா? எஸ், எந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம அந்த மாதிரி ஃபிளெக்சிபிளா இருக்க முடியும்? நீங்க அதையும் வந்து ஷேர் பண்ணலாம். ஷிஃப்டிங், அதனால ஷிஃப்டிங் கொடுக்கறதுனால என்ன ஒரு பெரிய பெனிஃபிட் வந்துடும் உங்களுக்கு. எஸ், நல்ல ரிசல்ட் வேணும், நல்ல அவுட்புட் வரணும். ஓகே ஓகே. ஸோ அவங்க லஞ்ச் டைம்னா என்ன மீன் பண்றாங்கன்னு தெரியல. லஞ்ச் டைம் வந்து அவங்கள வந்து ஒரு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாமா, அந்த மாதிரி விஷயமா? ஸோ நல்ல ஒரு ரிசல்ட் வரணும். ஓகே. ஸோ ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸ்ல வந்து நம்ம ஷிஃப்ட் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா நார்மலா வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு கம்பெனிஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா மார்னிங் 7 ஈவினிங் 10 வரைக்கும் ஒரு கம்பெனி இருக்கு. அந்த கம்பெனில அங்க ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிற லேடி ஆகட்டும், ஒர்க்கிங் பண்ற லேடி ஆகட்டும், அவங்க எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து டைமிங் வந்து கிடையவே கிடையாது. மத்தெல்லாம் அவங்க ஒர்க் பண்ணுவாங்க. எந்த டைம் வேணா அவங்களுக்கு ஒர்க் பண்ணுவாங்க. இன்னும் டைமிங் வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட டைமிங்கிறது கிடையாது. ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்ச அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா மார்னிங் 6:00 வந்துருவாங்க. ஈவன் மார்னிங் 6:00 அவங்க ஷிஃப்ட்டுக்கு வந்துருவாங்க. 6:00 வந்தாங்கன்னா அவங்க டிராவல் பண்ற நேரம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு 6 to 10 ஒர்க் பண்ணுவாங்க. நான் நிறைய சமயம் போயிருக்கேன். 10 மணிக்கு நான் போறப்ப அவங்க ஆபீஸுக்கு வேலைக்கு கிளம்பி போவாங்க. ஏன் அந்த மாதிரி அவங்க ஷிஃப்ட் பண்றாங்கன்னா அவங்களுடைய டைமிங் அந்த மாதிரி செட் பண்ணி கொடுப்பாங்க. அண்ட் நான் சொன்ன மாதிரி இனிஷியலா சொன்ன மாதிரி எம்ப்ளாயி கூட இருக்கிற ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நல்லா இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் அவங்க தாராளமா கொண்டு வரலாம். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா அவங்க 10 மணிக்கு திரும்ப கிளம்பி போயிட்டாங்கன்னா திரும்பவும் அவங்க வந்து ஒரு 3 மணிக்கு ஷிஃப்ட்டுக்கு வருவாங்க. ஷிஃப்ட்டுக்கு 3 மணிக்கு வந்து திரும்ப அகைன் ஷி ஒர்க் ஃபார் அனதர் 6. ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு ஒரு ஃபிளெக்சிபிலிட்டி அவங்களுக்கு நம்ம கொடுக்க வேண்டிய ஒரு ஒரு முக்கியமான ஒரு இது இருக்கு. இததான் வந்து உங்க கம்பெனிக்கு நீங்க ஒரு கம்பெனி ஓனரா இருக்கீங்க அப்படிங்கிறப்போ இந்த மாதிரி ஒரு 3 விஷயங்கள் டெட்லைன் நீங்க கொடுக்குறீங்க. டெட்லைன் கொடுக்கறது வந்து என்னன்னா எந்த மாதிரி அவங்க இருக்கணும். ஸோ நீங்க வந்து நான் சொன்ன மாதிரி அந்த டைமிங்ல முடிக்க முடிஞ்சதா அப்படிங்கிறது பாருங்க. டாஸ்க் அவங்க வந்து நிறைய சமயத்துல வந்து நீங்க என்ன பண்ண டாஸ்க் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட டாஸ்க் அவங்க செய்யறாங்களான்னு முதல்ல செக் பண்ணி பார்க்கணும். அந்த மாதிரி செக் பண்ணி பார்த்துட்டு அது ஓகேன்னா மட்டும்தான் அவங்களுக்கு நீங்க என்ன பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் டாஸ்க் நீங்க கொடுக்கணும். ஸோ டாஸ்க் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அது வந்து முக்கியம். சார் ஒருத்தர் சொல்லியிருக்க மாதிரி ஏன்னா எதுக்காக இந்த டாஸ்க் வந்து நம்ம நான் மென்ஷன் பண்ணிக்க அப்படின்னா நிறைய இடத்துல வந்து நம்ம ஒருத்தருக்கு வந்து அந்த அந்த இதுக்கு அவர் பண்ண முடியுமான்னு செக் பண்ண மாட்டாங்க. ஆனா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவர்கிட்ட அந்த டாஸ்க்கை கொடுத்துருவாங்க. டைமுக்குள்ள அவங்க முடிக்க மாட்டாங்க. திரும்ப அது ஒரு பெரிய பிரச்சனையா இருக்கும். ஸோ ஃபிளெக்சிபிளா இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ரொம்பவும் அது வந்து ஃபிளெக்சிபிளா இருக்க முடியாது. ஸோ அதுதான் வந்து இங்க நம்ம மென்ஷன் பண்றோம். அதே மாதிரி தான் ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸ். ஸோ வந்து இந்த ஒர்க்கிங் டைமிங்கை வந்து நம்ம வந்து ஷிஃப்ட் இண்டிவிஜுவல் டு இண்டிவிஜுவல் மாறுபடும். ஸோ எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி இருக்குங்கிறது வந்து நம்மளால கணிக்க முடியாது. நெக்ஸ்ட், உங்க அப்ரோச் எப்படி இருக்கும்? ஸோ அதை நீங்க சாட் பாக்ஸ்ல நீங்க போடலாம். உங்க அப்ரோச் எந்த மாதிரி இருக்கும்? ஒரு கம்பெனிலேயோ ஒரு இண்டிவிஜுவலாவோ
உங்களுடைய அப்ரோச் ஃபிளெக்சிபிளா இருக்கணும் அப்படின்னா எந்த மாதிரி அப்ரோச்சா இருக்கணும் அப்படிங்கிறதையும் இங்க நம்ம 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 நிறைய டிஸ்கஸ் பண்றோம். அப்ரோச் என்னன்னு நீங்க வந்து நார்மலா வந்து இப்போ ஒரு கம்பெனி இருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்க பேசுற விதம் எஸ் ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கணும். ரொம்ப ஒரு போய் மிரட்டுற மாரியோ இல்ல ஏன்னா வேலை நடக்காது. இன்னைக்கு இருக்கிற இடத்துல வந்து வேலை நடக்காது. இந்த அப்ரோச் வந்து ரொம்ப 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 முக்கியம். சாஃப்ட் கார்னர்ல ஹேண்டில் பண்ணும். இன்னைக்கெல்லாம் வந்து மிரட்டினாலோ இல்ல பண்ணாலும் இன்னைக்கெல்லாம் வந்து ஒர்க்கர்லாம் வந்து இருக்க மாட்டாங்க. செக்யூர்டா பேசணும். ஓகே. ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து ஜென்யூன் எக்ஸாக்ட்லி. எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து அ உடன்பட்டில ஒரு கஸ்டமர் இருக்காரு. அந்த கஸ்டமர் வந்து என்ன சொன்னாருன்னு கேட்டீங்கன்னா, அ அவருடைய கம்பெனி வந்து ஹார்ட்வேர் ஷாப் அது. ஒரு ஹார்ட்வேர் ஷாப்ல அவர் ஏதாவது சத்தம் போட்டுட்டாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அவர் ஹார்ட்வேர் ஷாப்ல வச்சிருக்காரு. பெரிய ஹார்ட்வேர் ஷாப். இந்த பெயிண்ட், ஆணி, இந்த டப்பா இந்த மாரி எல்லாம் இருக்கும். இவர் என்ன பண்ணுவாருன்னா, எப்பயுமே ஆரம்ப காலத்துல இது எல்லாமே அனுபவத்தினால அவர் சொல்றது. எஸ் ஃபிரெண்ட்ஸ் நெறைய வந்து வித் கேர் போட்டிருக்கீங்க. செக்யூர், ட்ரஸ்ட் வொர்த், ஜென்யூன். எஸ் எக்ஸாக்ட்லி. சோ நான் என்னுடைய கஸ்டமர் நான் சொல்றேன் பாருங்களா, இவர் என்ன பண்ணாருன்னா, இந்த ஹார்ட்வேர் ஷாப்காரர் என்ன பண்ணுவாருன்னு கேட்டீங்கன்னா, நான் ஒரு பையன் லீவ் எடுத்துட்டாருன்னா, டக்குன்னு இவர் கிளம்பி அவர் வீட்டுக்கு போயிடுவாரு. "என்ன கண்ணா? என்னாச்சு?" அப்படிங்கிற மாரி ஒரு ஒரு அ நீங்க எதிர்பார்க்கவே முடியாது. எப்படியும் அவர் கோடிக்கணக்கான ஒரு பிசினஸ் பண்ணக்கூடிய ஆள் தான். இருந்தாலும் ஒரு பையன் வரலைனாலும், அவரு போய் என்ன பண்ணுவாருன்னா, நேர்ல போய் என்ன பிரச்சனை அப்படிங்கிறத போய் பார்த்துட்டு வந்துட்டாரு. அது ரொம்ப 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 முக்கியமான விஷயம். ஏன்னா, அவரோட அனுபவத்துல சில விஷயங்கள் சொன்னாரு என்கிட்ட. அது எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஒண்ணும் இல்ல. அ அவருடைய அ ஹார்ட்வேர் ஷாப்புக்குள்ள பெயிண்ட் டப்பா இருக்குங்களாமா. நீங்க ஹைட்ல பெயிண்ட் டப்பா வச்சிருப்பாங்க. இப்ப இவரு என்ன பண்ணுவாருன்னு கேட்டீங்கன்னா, அந்த ஆணி எடுத்து ஒரு பெயிண்ட் டப்பா மேல ஒரு சின்னதா ஒரு ஓட்டைய போட்டு விட்டுருவாங்க. சோ என்ன ஆகும்னு கேட்டீங்கன்னா, அந்த அந்த பெயிண்ட் டப்பா அப்படியே உருகி, அங்க இருக்கிற திங்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து என்ன ஆயிடும் உங்களுக்கு, எல்லாம் வந்து வேஸ்ட்டா போயிடும். சோ இது 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 மிகப்பெரிய பிரச்சனையா இருக்கு. இன்னைக்கு இன்னைக்கு சூழ்நிலையில. அதனால வந்து ரொம்ப 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 ஒரு இதா இருக்கு. அதனால வந்து உங்களுடைய அப்ரோச் நாட் ஒன்லி இன் திஸ் இப்ப நீங்க ஒண்ணும் இல்ல. உங்களுடைய எம்ப்ளாயி ஆகட்டும், கோ ஃபிரெண்ட்ஸ் ஆகட்டும், இன்னைக்கு சூழ்நிலையில அந்த உங்கள அப்ரோச் ரொம்ப ஜென்யூனாவும், ஒரு ஒரு சாஃப்ட் கார்னராவும் இருந்துச்சுன்னா, உங்கள வந்து பீட் பண்றதுக்கு யாருமே கிடையாது பஸ். அதுதான் வந்து நான் இதுல சொல்லக்கூடிய விஷயம். ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து நம்ம பார்த்தீங்கன்னா, இன்னைக்கு வந்து நம்ம நெறைய ஆர்கனைசேஷன்ல இருக்கோம். பார்த்தீங்கன்னா, ஈவன் இந்த இந்த ஆர்கனைசேஷனே பார்த்தீங்கன்னா, ஜேசிஸ்ங்கிற ஒரு ஆர்கனைசேஷன். ஈவன் ரொட்டேரியன்ஸ் இருக்காங்க. இந்த குரூப்ல இன்னைக்கு வந்திருக்கிற ரொட்டேரியன்ஸ் ஆகட்டும். அண்ட் அகைன் ஃபிரெண்ட்ஸ், ஜேசிஸ், ரொட்டேரியன்ஸ் அண்ட் மை ஃபிரெண்ட்ஸ். அகைன் உங்க வீடியோவ ஆன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா நீங்க வீடியோ ஆன் பண்ணி வச்சிருந்தா தான், என்னால இந்த வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட் அட்டெம்ப்ட்ட என்னால சக்சீட் பண்ண முடியுங்கிறத திரும்பவும் சொல்லிக்கிறேன். அண்ட் அகைன் பேக் டு திங் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, உங்க அப்ரோச். இப்ப இவங்க எல்லாருமே ஈவன் ஜேசிஸ்ல பாத்தீங்கன்னா, ஜோன் பிரசிடென்ட்ஸ் இருக்காங்க, ரொட்டேரியன்ஸ் இருக்காங்க. இவங்க எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா, அந்த ஒரு காரியம் நடக்கணும். ஒரு ஒரு வருஷம் ஃபுல்லா ஒரு பிரசிடென்டா இருக்காரு, இல்ல ஒரு கவர்னரா இருக்காருன்னா, அவர் வந்து தட்டி குடுத்து அந்த அந்த ஒரு சாஃப்ட் கார்னர்ல அவர் ஹேண்டில் பண்ணாதான், அவரால சக்சீட் பண்ண முடியுங்கிறது தான் வந்து இந்த இடத்துல நம்ம சொல்லக்கூடிய விஷயம். அதனால முடிஞ்ச வரைக்கும் உங்க அப்ரோச்ச ரொம்ப ஜென்யூனாவும், சாஃப்ட்டாவும் வச்சுட்டீங்கன்னா, யாரு பார்த்தாலும் ரொம்ப ஈஸியா உங்க கூட வந்து டச்ல வச்சுப்பாங்க. உங்க கூட ஈஸியா பேசுவாங்க. யாரா இருந்தாலும் வந்து ஓகே இவரு ஃப்ரெண்ட்லி மேனர்ல இருக்காரு. அப்படிங்கிற ஒரு ஃபிளெக்சிபிள் ஒரு பெர்சன் அப்படிங்கிறத ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிப்பாங்க. ஈவன் கிரிக்கெட் பிளேயர் தோனி இருக்காரு. தோனி வந்து பாத்தீங்கன்னா, எத்தனையோ பேர் கிரிக்கெட் பிளேயர் இருந்தாலுமே, இன்னைக்கும் கேப்டன்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா, அவர தான் ரொம்ப பிடிக்கும் எல்லாருக்குமே. எ அ நான் சொல்றது வந்து நம்மள மாரி நம்ம ரசிகர்கள் கிடையாது. ஈவன் டீம் மெம்பர்ஸே கூட அவங்க கூட என்ன ஒரு விஷயம்னு கேட்டீங்கன்னா, அவரு அந்த அளவுக்கு ஃபிளெக்சிபிளா இருப்பாரு, ஃப்ரெண்ட்லியா இருப்பாரு, ஜென்யூனா இருப்பாரு. அந்த ஒரு அது ஒரு நம்ம பேசுறப்பவே வந்து ஒரு கருணை உள்ளத்தோட பேசணும். அதுதான் வந்து நம்ம இங்க அப்ரோச்ங்கிற ஒரு விஷயத்துக்கு நம்ம இங்க கொண்டு வரோம். அடுத்து ஆன்லைன், ஆஃப்லைன் சொல்றாங்க. சோ வாட் இஸ் மீன் பை ஆன்லைன், ஆஃப்லைன்? சோ எந்த எந்த இடத்துல வந்து நம்ம ஃபிளெக்சிபிளா இருக்கணும் அப்படிங்கிறத வந்து நான் இங்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன். ஆஃப்லைன், ஆன்லைன் அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா, நார்மலா வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, நம்ம வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறப்போ பார்த்தீங்கன்னா, காலையில இருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் நம்ம ஆஃபீஸ்ல ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம். கரெக்ட்டுங்களா? ஈவன் அங்க ஒர்க் பண்ணியிருப்போம். ஈவன் ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ல இருந்திருப்போம். இல்ல வேற பிசினஸ் எல்லாத்துலயுமே நம்ம இருப்போம். சோ அந்த இடத்துல வந்து ஒண்ணு நீங்க ஆஃபீஸ் முடிச்சுட்டு வெளிய வந்துட்டீங்க. ஆஃபீஸ்ல இருந்து தான் நான் வந்து மெயின்டெயின் பண்ணணும். ஆ அ ஒர்க் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது அவசியம் கிடையாது. நீங்க வந்து மார்னிங் 6 டூ 6 ஒர்க் பண்றீங்க. நான் நான் வீட்டுக்கு போனதுக்கப்புறம் என்னால நான் வந்து ஒர்க் பண்ண முடியாது அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. ஏன் அப்படி சொல்ல முடியாது? அதையும் நீங்க சாட் பாக்ஸ்ல நீங்க சார். ஏன்னா, இன்னைக்கு இருக்கிற சூழ்நிலையில எந்த மாரினாலும் நம்ம ஒர்க் பண்றதுக்கு தயாரா இருக்கணும். ஏன்னா, இன்னைக்கு வந்து காம்படிஷன் அப்படி இருக்கு. ஏன்னா, இன்னைக்கு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்றதா இருந்தாலும் சரி, இல்ல நீங்க ஆல்ரெடி ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாலும் சரி, இல்ல எதுவா இருந்தாலும் சரி, நீங்க இன்னைக்கு இருக்கிற சூழ்நிலையில எந்த சூழ்நிலையில எப்படி வேணாலும் ஒர்க் பண்ண தயாரா இருக்கணும்.
ஒண்ணு இல்ல, இந்த 60 ஹவர்ஸ் ப்ரோக்ராம்ல இதுல நிறைய பேர் எங்க ட்ரெயினர்ஸ்லாம் இருக்காங்க. நிறைய பேர் வந்து தூக்கம் இல்லாம இந்த ப்ரோக்ராம சக்சீட் பண்ணும் அப்படிங்கிறது தான் ஒரே ஒரு விஷயமா இருக்காங்க. சோ அப்ப வந்து நான் இல்ல என்னால பண்ண முடியாது, என்னால பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி இல்லாம எப்பயுமே நீங்க உங்களை நீங்க பிளெக்சிபிளா ஆன்லைன் ஆஃப்லைன் ஒர்க் பண்றதுக்கு தயாரா இருக்கணுங்கிறது தான் என்னுடைய ஒரு சின்ன வேண்டுதல். இப்படி இருந்துட்டீங்கனால போதும், நீங்க உங்களால டெஃபினட்டா சக்சீட் பண்ண முடியும். என்னோட ஒரு தாழ்மையான கருத்து இதுதான். எண்ட் டு எண்ட், அதாவது எங்கனாலும் சரி, எங்க எங்க பிளெக்சிபிள் இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது. எல்லா இடத்துலயும் வந்து நீங்க பிளெக்சிபிளா இருந்துதான் ஆகணும். என்னன்னா இன்னைக்கு இருக்க சூழ்நிலை நான் இப்படி இருக்க மாட்டேன், ஸ்டபனா இருக்கேன் அப்படின்லாம் சொல்ல முடியாது. ஏன்னா மூங்கில் மரம் பாத்தீங்கன்னா, இன்னைக்கு மூங்கில் மரம் நல்ல பலமா நல்ல ஒரு ஹைட்டா இருக்கு. என்ன ஒரு புயல் வந்தாலும் சரி, என்ன ஒரு சுனாமி வந்தாலும் மூங்கில் மரம் என்ன ஆகாதுங்க. சாட் பாக்ஸ்ல போட்டு பார்க்கலாம். மூங்கில் மரம் என்ன ஆகாது. என்ன புயல் அடிச்சாலும் சரி, என்ன இது பண்ணாலும் மூங்கில் மரம் என்ன என்ன சூழ்நிலையில இருக்கும். ஓகே, உடைஞ்சிருமா? மூங்கில் மரம் உடையுமா? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். என்ன ஒரு கஷ்டமான சூழ்நிலை. நம்ம ஸ்டெஃபனா இருந்தா என்ன ஆகும்? ஃபிளெக்சிபிள். எஸ் எக்ஸாக்ட்லி ஃபிளெக்சிபிள். வளைஞ்சு கொடுக்காது. ஏன் வளைஞ்சு கொடுக்காது? ஏன் வளைஞ்சு கொடுக்காது? நாட் புரோக்கன். எதனால ஃபிளெக்சிபிளா இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க? சாரி. எஸ் எக்ஸாக்ட்லி எக்ஸாக்ட்லி. இன்னைக்கு இன்னைக்கு வந்து ஒரு வருஷத்துல அதனோட டெவலப்மெண்ட் நீங்க வந்து ரொம்ப பெருசாலாம் வளராது. மூங்கில் மரம் பாத்தீங்கன்னா வளருது பாத்தீங்கன்னா ஒரு 1 இயர்க்குள்ள பாத்தீங்கன்னா பெருசா வளராது. ஆனா 3 வருஷம் 5 வருஷம் ஆனதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அதனுடைய வளர்ச்சி விகிதமே வந்து பயங்கரமா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. ஏன்? எதனால அப்படின்னா அதுதான் வந்து இயற்கையில சில விஷயங்கள் கொடுத்திருக்க விஷயத்துல மூங்கில் மரம் முக்கியமான விஷயம். பிளெக்சிபிளா இருக்கணும். நான் இப்படிதான் இருப்பேன் அப்படின்னு நீங்க இருந்தீங்கன்னா நீங்க இருந்துக்கலாம். நீங்க தனியா இருந்துப்பீங்க. அவ்வளவுதான், வேற ஒண்ணும் இல்லை. நீங்க இருந்துப்பீங்க, ஆனா தனியா உங்களை வந்து யாரும் கேர் பண்ண முடியாது. பட் பிளெக்சிபிளா இருந்தா உங்களுக்கு வந்து எல்லாரும் ஃப்ரெண்ட்ஸா ஈஸியா ஒரு ரீச்சபிளா இருப்பாங்க. ஈவன் மூங்கிலே உதாரணம் சொல்ற பாத்தீங்களா, மூங்கில்னாலதான் வந்து நீங்க உயரமான ஒரு ஏணியா நீங்க முன்னேற முடியும். அந்த ஏணி ஏறி நீங்க போலாங்கிறது தான் இதுன்னு நான் சொல்ல வேண்டிய ஒரு விஷயம். அண்ட் ஈவன் யாரோ சொல்லியிருக்காங்க. எஸ் எக்ஸாக்ட்லி வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஸ்லோ அண்ட் ஸ்டெடி. எஸ், மூங்கில் மரம் வந்து அது வளருது வந்து இன்னும் கொஞ்சமா தான் வளருது. சின்ன ஒரு 1.5 வருஷம் 2 வருஷத்துல பாத்தீங்கன்னா அது வளர்ச்சியே இருக்காது. ஆனா வளர்ந்து நல்லா ஹைட்டா வளருது வந்து பாத்தீங்கன்னா மத்த மரத்தை விட அது எல்லாத்தையுமே வந்து தூக்கி சாப்பிட்டுட்டு போற இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா மூங்கில் மரம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. அதுக்காக நான் வந்து பிளெக்சிபிளாவே இருக்கணுமா அப்படின்லாம் கிடையாது. ரொம்பவும் ஃபிளெக்சிபிளா இருந்தீங்கனாலும் அக்செப்ட் பண்ண முடியாது. அது வந்து நான் வந்து எங்க இதெல்லாம் வந்து டிசிப்ளின் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். சோ அந்த இடத்துல டிசிப்ளின்ல வந்து இப்ப ரெகுலரா வந்து காலேஜ் போறோம், ஸ்கூல் போறோம். அந்த மாதிரி சமயத்துல வந்து ரொம்பவும் ஃபிளெக்சிபிளா இருக்க முடியுமா? இல்ல டைமிங்க்கு போகணும் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு. ஒரு ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் போகிறோம். இல்ல ஒரு மீட்டிங் போறோம். மீட்டிங்லாம் லேட்டா போலாமா? இன்னைக்கெல்லாம் நிறைய மீட்டிங்ஸ் நடக்குது. ரோட்டில ஜேசிஸ்ல நடக்குது. சோ அதுல வந்து லேட்டா போயிட்டு இருக்கோம். சோ லேட்டா போனா என்ன நடக்கும்? நீங்க சாட் பாக்ஸ்ல வந்து ஷேர் பண்ணலாம். லேட்டா போறதுனால என்ன நடக்கும்? ரொம்பவும் ஃபிளெக்சிபிளா இல்ல. நான் அப்படித்தான் நான் என் இஷ்டத்துக்கு போவேன்லாம் சொல்ல முடியாது இல்லையா? சோ டைமுக்கு போகணும். இல்ல நீங்க ஒரு கரெக்ட்டான ஆளா இருக்கணும் அப்படின்னா ரொம்பவும் ஃபிளெக்சிபிளா இருக்க முடியுமா? நீங்க சாட் பாக்ஸ்ல ஷேர் பண்ணலாம். டோன்ட் பி டூ ஃபிளெக்சிபிள். எஸ். டைட்டில் வித் மிஸ்டர் லேட் அப்படின்னு போட்டுருவாங்க. ஓகே. சோ லேட்டா போனீங்கன்னா இதுதான் வரும். டூ லாஸ்ட் நெட்வொர்க்கிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஓகே. அந்த மாதிரி விஷயங்கள் கிடைக்கும். ஓகே. கிரெடிபிள் கோஸ் அவுட். அதெல்லாம் உங்களுக்கு போயிடும். எஸ், ரொம்பவும் நீங்க ஃபிளெக்சிபிள். இது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, ஏன் உங்கள நீ லேட்டா போனீங்கன்னா மத்தவங்க என்ன நினைப்பாங்க அப்படின்னா, இதுதான். நான் ஃபிளெக்சிபிளா இருக்கேங்கிறதுக்காக நீங்க எப்படி வேணாலும் வரலாம். நான் அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியுமான்னா முடியாது. ஒரு 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 அவங்களுக்கு உனக்குன்னு ஒரு இது வேணும். டைமிங் வேணும். அப்ப இல்லன்னா அவங்க வந்து அவங்களுக்கு டோட்டலா போயிடும். இன்னைக்கு இருக்கிற சூழ்நிலையில அப்படியே இருக்கக்கூடாது. சோ டோன்ட் பி வெரி ஃபிளெக்சிபிள். இட் ஃபேஸ் அதர் ப்ராப்ளம் ஆல்சோ அப்படிங்கிறத நான் இங்க சொல்லிக்க விரும்பப்படுறேன். ஓகே. என்ன மாரி ஒரு இம்பாக்ட் இதனால கிடைக்கும்? நான் வந்து ஓகே. நான் பீயிங் ஃபிளெக்சிபிள், நான் ஃபிளெக்சிபிளாவே இருந்துட்டேன் அப்படின்னா, நான் இந்த மாரி எல்லா இடத்துலயுமே வந்து ஃபிளெக்சிபிளா இருந்துட்டேன் அப்படின்னா, எந்த மாரி உங்களுக்கு ஒரு இம்பாக்ட் கிரியேட் பண்ண முடியும்? அப்படின்றத நீங்க இதுல சாட் பாக்ஸ்ல ஷேர் பண்ணலாம். குட் ரிசல்ட்ன்னு போட்டிருக்காரு. குட் எக்ஸாக்ட்லி குட் ரிசல்ட். எந்த மாரி ரிசல்ட் நீங்க எதிர்பார்க்கிறீங்க? நெறைய பேர் வந்து சொல்லுவாங்க, நான் இப்படி பண்றேன், அப்படி பண்றேன். எந்த மாரி இம்பாக்ட் நான் வந்து ஃபிளெக்சிபிளா இருந்துட்டேன் அப்படின்னா, உங்களுக்கு எந்த மாரி ரிசல்ட் வரும் அப்படிங்கிறத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ். எஸ், வாட் இஸ் மீன் பை ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ்ங்க? அது என்னங்க ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ் அப்படிங்கிறத நீங்க சொல்லலாம். லூஸ் யுவர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஓகே, ரைட், எக்ஸாக்ட்லி. ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ்னா எந்த மாரி? நீங்க ஃபிளெக்சிபிளா இருக்கிறதுனால ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ் எப்படி உங்களால மேட்ச் பண்ண முடியும்? அத நீங்க உங்க சாட் பாக்ஸ்ல நீங்க குடுக்கலாம்.
நத்திங் பட் ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ் அப்படின்னா நீங்க உங்களுடைய தொழிலையும் சரி, உங்க ஃபேமிலி இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ரெண்டுத்தையும் வந்து கரெக்டான லெவல் நீங்க கொண்டுட்டு போயிடலாம். இன்னைக்கு அது ரொம்ப 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 முக்கியங்க. ஒர்க் லைஃப் பேலன்சிங்கிறது ரொம்ப 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 முக்கியங்க. அது இல்லைன்னா ரொம்ப கஷ்டம். யூ கேன் சாட்டிஸ்ஃபை ஹார்ட். ஸோ ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ் அப்படிங்கிறதுனா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இன்னைக்கு வந்து மேஜரான ஒரு பார்ட் நம்மளோட தொழில் இருந்தா கூட, இன்னைக்கு இன்னைக்கு இருக்கிற ஒரு சூழ்நிலையில நிறைய பேர் வந்து நிறைய ஆர்கனைசேஷன்ல வேற வேற சூழ்நிலையில வேற வேற தலைவர்கள் போஸ்டிங்ல இருப்பாங்க. இல்ல மெம்பரா இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில நீங்க வந்து ஒரு ஒரு உங்க தொழிலை மட்டுமே பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா, உங்களால மத்த விஷயங்கள், மத்த என்டர்டைன்மெண்ட், மத்த ஃபேமிலி இது, உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எதையுமே நீங்க வந்து மேட்ச் பண்ணி கொண்டு போக முடியாது. ஒரு சூழ்நிலையில நீங்க தள்ளப்படுவீங்க. அதனாலதான் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ நீங்க கரெக்டா வச்சுக்கங்க. அதுக்கு வந்து இந்த ஒரு ஃபிளெக்சிபிளா இருந்துட்டீங்கன்னா, உங்களுக்கு அது அதனால உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ரிசல்ட் தான் வந்து ஒர்க் லைஃப் பேலன்சிங் சார். செகண்ட் ரிலேஷன்ஷிப்ங்க. ஒரு வண்டர்ஃபுல் ரிலேஷன்ஷிப் கிடைக்கும். என்ஜாயபிள் ரிலேஷன்ஷிப் கிடைக்கும். நீங்க வந்து ஃபிளெக்சிபிளா இருந்துட்டீங்கன்னா, உங்கள வந்து யார பார்த்தாலும் ரொம்ப பிடிக்கும். உங்ககிட்ட எல்லாரும் பேச வருவாங்க, பழக வருவாங்க. உங்க கூட வந்து உங்க கூட தான் இருக்கணும், உங்க கூட தான் பழகணும் அப்படிங்கிற மாரி. அப்துல் கலாம் பார்த்தீங்கன்னா, ரொம்ப ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியான ஒரு பெர்சனா இருப்பார். ஏன் அந்த மாரி ஃப்ரெண்ட்லியா பெர்சனா இருக்காரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இன்னைக்கு இருக்கிற சூழ்நிலை எந்த எத்தனையோ பிரசிடென்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம பார்த்துருக்கலாம். ஆனா, இன்னைக்கும் ரொம்ப புடிச்ச ஒரு பிரசிடென்ட் அவர் தமிழ்நாட்டுக்காரர் அப்படிங்கிறதுனால கிடையாது. அவர் யாருங்க? நம்ம அப்துல் கலாம் சார். ஏன் வந்து அப்துல் கலாம எல்லாருக்கும் பிடிக்கும்? நீங்க உங்களோட சேட் பாக்ஸ்ல ஷேர் பண்ணுங்க. அப்துல் கலாம ஏன் சார ஏன் ரொம்ப பிடிக்கும்? எத்தனையோ பிரசிடென்ட்ஸ் இருந்திருக்காங்க. சாரி. கூலான பெர்சன். ஓகே. சிம்பிள், வெரி சாஃப்ட். ஓகே. கிரேட் லீடர். கிரேட் லீடர். ஓகே, ஓகே. அப்ரோச்சபிள். ரைட், ரைட். எக்ஸாக்ட்லி. ஈஸிலி அப்ரோச்சபிள். அது ஒரு பெரிய விஷயம். சோ என்னன்னா அந்த 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 ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி கிடைக்கும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, நீங்க ஃபிளெக்சிபிளா இருந்தால் ஒழிய அந்த ரிலேஷன்ஷிப் கிடைக்காது. அது ரொம்ப கஷ்டம். அவரு ஒரு தடவ அப்படிதான் அவருடைய பிரசிடென்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் அவரோட ராஜ்பவன் போறாராம். ராஷ்டிரபதி பவன் போறப்போ, அங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல அந்த அங்க உள்ள என்ட்ரு ஆறப்போ ஒருத்தர் வந்து கீழ குனிஞ்சு அவர் ஷூவ தொடைக்க போனார். அப்போ ஒருத்தர் வந்துட்டு அவர் நிறுத்தி, "வேண்டாம். இந்த இது வேண்டாம். இனிமே உங்களுக்கு இங்க டியூட்டி இல்ல." அதாவது அப்துல் கலாம் சார் வந்து என்ன பண்றாரு, அவருடைய பிரசிடென்ட்ஷிப் பதவி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ராஷ்டிரபதி பவன் உள்ள போறாரு. அந்த உள்ள போறதுக்கு முன்னாடி ஒருத்தர் நிறுத்தி அவருக்கு அவரை குனிஞ்சு அவர் கால்ல இருக்கிற ஷூ டஸ்ட் துடைக்கிறாரு. இவர் என்ன பண்றாருன்னா உடனே பார்த்துட்டு இனிமே உனக்கு இங்க வேலை கிடையாதுன்றாரு. அப்போ அவருக்கு அவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் பயங்கர ஷாக். ஐயோ ஏன் அப்படின்னு சொன்னோடனே இனிமே உனக்கு இந்த வேலை இல்ல. உனக்கு வந்து வேலை பார்த்தீங்கன்னா தோட்டத்துல தண்ணி ஊத்துற வேலை. இன்னி வேலை இந்த வேலை இது கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார். சோ அவரு அது அந்த இடத்துல அவர் பாருங்க, எந்த மாரி ஒரு ஒரு மென்டாலிட்டி இருந்திருக்காரு. ஏன் இப்படி இருந்திருக்காருங்கிறது ஒரு பெரிய ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு விஷயமா இருக்கு. அண்ட் ஈவன் அது அவர் என்ன பண்ணாராமா, இந்த பிரசிடென்ட்ஷிப் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஆஃப்டர் 5 இயர்ஸ் அவர் விட்டு அந்த அந்த பில்டிங் அந்த பார்லிமெண்ட் அவர கூப்பிட்டாராம். அவர கூப்பிட்டு அந்த தண்ணி வச்சிருந்தாரு இல்லையா? அந்த தண்ணிய எடுத்து அவரு வச்சிருந்த பேக்ல தண்ணிய ஊத்த சொன்னாரு. சோ இங்கிருந்து ஒரு விஷயமும் நான் எடுத்துட்டு போகக்கூடாது. கிளீன் பர்சன் அப்படிங்கிறத காட்டணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் தான் அவர்கிட்ட நம்ம நம்ம பார்க்க முடிஞ்சது. அந்த மாதிரி அதனாலதான் வந்து இன்னைக்கும் குழந்தைங்க கிட்ட ஏன்னா அவருக்கு நல்லா தெரியும். இன்னைக்கு வந்து நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் வந்து குழந்தைங்க தான். அந்த குழந்தைங்க கிட்ட அவர் வந்து எந்த அளவுக்கு ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியா இருந்தாரு அப்படிங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரியும். சோ அந்த மாதிரி ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் தான் உங்களுக்கு தேவை. நீங்க உங்களை சுத்தி இருக்கிறவங்க வந்து எங்க இருந்தாலும் உங்ககிட்ட தேடி வரணும் அப்படிங்கிறது தான். சோ இங்க நிறைய பேர் போட்டிருக்கீங்க. டவுன் டு எர்த், பிராக்டிக்கல் ஆனஸ்ட், பிராக்டிக்கல் அண்ட் ஆனஸ்ட். ஓகே. இன்னைக்கு இருக்கிற இடத்துல வந்து டவுன் டு எர்த் இருக்கு. நீ எவ்வளவு பெரிய ஆளா இருக்கலாம். எந்த ஒரு பினான்சியலா இருக்கலாம், பணக்காரனா இருக்கலாம், இல்ல நீ ஒரு பெரிய பதவியில இருக்கலாம். அதெல்லாம் ஒரு அவசியமே கிடையாது. பட் ஹியூமனா நீ வந்து ஒரு ஒரு கூட பழகுறவங்க கூட பிளெக்சிபிளா, ஃப்ரெண்ட்லியா இருந்தீங்கன்னா, அதுவும் ஒரு பெரிய விஷயமா இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் அவர்கிட்ட இருந்து நம்ம கத்துக்கிட்டது. அதே மாதிரி நிறைய பேர் பண்றாங்க. பட் இந்த சிம்பிள் ஆஸ் வெல் அஸ் நாலேஜபிள். விஷயம் தெரிஞ்ச ஆள். இப்ப நீங்க விஷயம் தெரிஞ்ச ஆள் பாத்தீங்கன்னாலும் நல்ல ஒரு பயங்கர பந்தா விடுற கேட்டகரி நம்ம பார்க்கிறோம். சோ அந்த மாதிரி எல்லாம் இல்லாம ஒரு ரொம்ப டவுன் டு எர்த் பர்சனா இருந்ததுனாலதான் அவரால் சக்சீட் ஆக முடிஞ்சது. அந்த மாதிரி இருக்கிற லீடர் தான் பிளெக்சிபிள் லீடர்ஸ் நம்ம நிறைய பேர் பார்க்கலாம். நிறைய பேர் நம்ம சொல்லலாம். ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்லயும் சரி, கேட்டகரியும் சரி, பாலிடிக்ஸ்லயும் சரி, ஸ்போர்ட்ஸ்லயும் சரி, இது எல்லாரும் அப்படி இருப்பாங்களான்னு சொல்ல முடியாது. ஆனா இவங்க டெய்லி பார்க்குற சூழ்நிலையில இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு பர்சனாலிட்டிய கண்டிப்பா பார்க்க முடியாது. சோ ஈவன் என்னுடைய ரோட்டில கூட பாத்தீங்கன்னா பிரசிடென்ட்ஸ்
பிரசிடென்ட் ஆகட்டும், ஈவன் கவர்னர் ஆகட்டும். ஐ கேன் நேம் இட் ஒன் மிஸ்டர் பத்தின்னு சொல்லிட்டு லாஸ்ட் இயர் கவர்னரா இருந்தார் ரொட்டியில. ஸோ அவருடைய அந்த ஒரு டெடிகேஷன் ஆகட்டும், அவருடைய அந்த அந்த ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இன்னைக்கும் அது மெயின் பண்ணும். ஹாய் கணேஷ் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு பேச்சு அவர்கிட்ட இருக்கும். ஸோ அவர்கிட்ட திரும்ப பேசணும்னு ஒரு திரும்ப போய் தோணும். ஸோ அதுதான் வந்து அந்த ஃபிளெக்சிபிள் அவர் என்கிட்ட கொடுத்ததுனாலதான் நான் போய் அப்ரோச் பண்ண முடிஞ்சது. என்ன மாதிரி இருக்கிற மத்த பிரசிடென்ட்ஸ் எல்லாருமே அவர்கிட்ட போய் ஈஸியா அப்ரோச் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா அதுக்கு காரணம் அந்த ஒரு அவரு கொடுத்த அந்த ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் தான் நான் இங்க உங்களுக்கு சொல்றேன். அடுத்து இப்படி இருக்கிறதுனால இன்னொரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் பாத்தீங்கன்னா இம்ப்ரூவ் ப்ரொடக்டிவிட்டி. ஸோ நாமளாம் வந்து இண்டஸ்ட்ரீஸ் கம்பெனிஸ்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிளெக்சிபிளா இருக்கிறதுனால ப்ரொடக்ஷன் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்குமா அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா அது எந்த அளவுக்கு உண்மைங்கிறது தெரியல. மேபி நீங்க சாட் பாக்ஸ்ல நீங்க போடலாம். ப்ரொடக்டிவிட்டி இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்குமா, நீங்க அதை சாட் பாக்ஸ்ல ஷேர் பண்ணலாம். நீங்க பிளெக்சிபிளா இருந்தா இல்ல எஸ் எந்த மாதிரிலாம் வந்து இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஒன்னு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அவங்க வந்து எல்லாத்துலயுமே வந்து ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் நான் இனிஷியலா சொன்ன மாதிரி எம்ப்ளாயிஸ் கூட நீங்க ரொம்ப கேஷுவலா இருந்தாலே அவங்க ரொம்ப ஒரு 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 கேர் எடுத்துப்பாங்க. கேர் எடுத்து அவங்க அந்த கம்பெனி எடுத்துக்கிட்டாங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த ப்ரொடக்ஷன் லைட்டா இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆகும். ஒன் பை ஒன் அவங்களுடைய கேட்டகரியில இருந்து எல்லா விதத்திலுமே வந்து இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வரும் அப்படிங்கிறது நிறைய விஷயங்கள் கம்பெனி டு கம்பெனி மாறுபடும். நிறைய பேர் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு கருத்து சொல்றாங்க. நாகன் சொல்றாரு இல்ல நோ அப்படி சொல்றாரு. ஏன் அப்படிங்கிறது தெரியல. மேபி அவருடைய கருத்துக்கு வந்து என்ன சொல்லலாம், மேபி ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு பிளெக்சிபிலிட்டி கொடுத்துட்டோம்னா அவங்க எங்க அதை சொல்ற பேச்சு கேட்க மாட்டாங்க, ரொம்பவும் போய் அவங்ககிட்ட போய் கொஞ்சிட்டு இருக்க முடியாதோ அப்படிங்கிறதுனால வந்து அந்த ஒரு காரணத்தினால இருக்கலாம். பட் ப்ரொடக்டிவிட்டி கிவ்ஸ் growth until unless good quality. ஓகே ரைட், அதுவும் ஒரு நல்ல விஷயம். ஸோ வந்து ப்ரொடக்டிவிட்டி கொடுக்கலாம், ஆனா வந்து என்னன்னா நல்ல ஒரு குட் குவாலிட்டியா கொடுத்தாதான் வந்து உங்களால அது ஜெயிக்க முடியும் அப்படிங்கிறது இது அந்த இடத்துல அவங்க சொல்ல விருப்பப்படுறாங்க. நாமளா வந்து ப்ரொடக்டிவிட்டி நல்லா இருந்துச்சுனாலே நெக்ஸ்ட் லெவல் எல்லாருக்குமே அவங்களுக்கு அது ரொம்ப விருப்பப்படக்கூடிய ஒரு விஷயமா தான் நம்ம இங்க பாக்குறோம். அடுத்து என்ன மாதிரி ஒரு இம்பாக்ட் கிடைக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இங்க ஆர்கனைசேஷன் கல்ச்சர்ல ஒரு சேஞ்சஸ், ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ல கல்ச்சர் சேஞ்ச் வரும். எந்த மாதிரி சேஞ்சஸ்லாம் வந்து வரும் அதையும் நீங்க சாட் பாக்ஸ்ல ஷேர் பண்ணுங்க. எந்த மாதிரி ஒரு கல்ச்சர் சேஞ்சஸ் நீங்க ஃபீல் பண்ணலாம், ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ல நீங்க பிளெக்சிபிளா இருந்துக்கிட்டீங்கன்னா எந்த மாதிரி ஆர்கனைசேஷன் கல்ச்சரல் சேஞ்சஸ் நீங்க ஃபீல் பண்ணலாம். ஈவன் கூகுள்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவங்க ஆஃபீஸ்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஈவன் ஒரு ஆஃபீஸோட அட்மாஸ்பியரே இருக்காதுன்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா நீங்க வந்து எப்ப வேணா ஒர்க் பண்ணிக்கலாம், எந்த மாதிரி வேணா டைமிங்ல ஒர்க் பண்ணிக்கலாம், எந்த ட்ரெஸ் கோட் வேணா போட்டுக்கலாம், இந்த ட்ரெஸ் கோட் தான் போகணும் அவசியம் இல்லை, எப்படி வேணா ஒர்க் பண்ணிக்கலாம், லேப்டாப் இருந்தா போதும், எந்த மாதிரி வேணா ஒரு கான்செப்டையும் அவங்க ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் வந்து இங்க அவங்க பார்க்கக்கூடிய விஷயங்களா இருக்கு. ஸோ ஒவ்வொரு இடத்துலயும் வந்து அந்த ஆர்கனைசேஷன் சேஞ்சஸ் இருக்கா அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயமா நம்ம இங்க பாக்குறோம். அதே மாதிரி நல்ல ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் அண்ட் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்கு நிறைய பேர் வருவாங்க. இதுதான் ரொம்ப 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 முக்கியமான ஒரு விஷயமா நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். உங்களுடைய நண்பர்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு உதவினா யார் வராங்களோ இல்லையோ இவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைனா கண்டிப்பா வருவாங்க. அண்ட் அகைன் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஒரு சின்ன ரெக்வஸ்ட், உங்களுடைய வீடியோஸ் எல்லாம் ஆன் பண்ணுங்க. ஆன் பண்ணீங்கன்னா தான் வந்து இந்த வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட் அட்டெம்ப்டை என்னால சக்சீட் பண்ண முடியும். தேங்க்யூ. இன்னொரு ஒரு 5 மினிட்ஸ்ல என்னோட ப்ரோக்ராம் கம்ப்ளீட் பண்ணிப்பேன். ஸோ கைண்ட்லி ஸ்விட்ச் ஆன் ஆல் யுவர் மொபைல் ஃபோன்ஸ். ஸோ வீடியோ ஆன் அண்ட் தேங்க்யூ பேக் டு திஸ் திங். இந்த மாதிரி விஷயங்கள் ஒரு இம்பாக்ட் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஆர்கனைசேஷன் கல்ச்சர் சேஞ்ச் ஆகட்டும், ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஆகட்டும், இந்த எல்லாமே இது மாதிரி கொண்டு வர முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம்னா இங்கதான் அதை நம்ம பார்க்க முடியும். அண்ட் இப்போ லைஃப்ல நீங்க நிறைய இடத்துல நீங்க சர்வே ஆகணும், நீங்க ஒரு இடத்துல நீங்க ஜெயிக்கணும், நீங்க பிளெக்சிபிளா இருந்தாதான் முடியுங்கிறது தான் நம்ம இவ்வளவு நேரம் பார்த்துட்டு இருந்த ஒரு விஷயத்துல ஒரு சின்ன விஷயம். நான் என்ன இன்னைக்கு நீங்க கொண்டு போக பீயிங் பிளெக்சிபிள் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு விஷயத்தை நான் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம். இஃப் யூ வாண்ட் டு சர்வே பி பிளெக்சிபிள். இதுதான் வந்து இன்னைக்கு நியூ நார்மலாவே இருக்கு. ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் உங்களுடைய கம்பெனிஸ் ஆகட்டும், இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஆகட்டும், இல்ல நீங்க ஒர்க் பண்ற ஒரு கம்பெனில ஆகட்டும், இந்த கோ ஒர்க்கர்ஸ் கூட, எம்ப்ளாயிஸ் கூட எங்கெங்கெல்லாம் வந்து உங்களால பிளெக்சிபிளா நீங்க இருக்க முடியுமோ அந்த இடத்துல எல்லாம் வந்து கண்டிப்பா நீங்க பிளெக்சிபிளா இருங்க. அப்படி இருந்தீங்கன்னா உங்களால டெஃபினட்டா சக்சஸ் பண்ண முடியும். நான் ஜஸ்ட் ஒரு ரீகேப் மட்டும் பண்ணிடுறேன். நம்ம என்னென்னலாம் இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம் அப்படிங்கறத நம்ம ரீகேப் பண்ணி பார்த்துடலாம். ஒண்ணு, ஃபர்ஸ்ட் வந்து வெரி ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஏன் வந்து
இந்த ஒரு கேஸ் ஸ்டடி எடுத்தோம்னு கேட்டீங்கன்னா, ஜியோட கேஸ் ஸ்டடி ஏன் எடுத்தோம்னு கேட்டீங்கன்னா, ஒரு கம்பெனி, ஒரு ஆர்கனைசேஷனே ஃபிளெக்சிபிளா இருந்தனால என்ன மாதிரி ஒரு பெனிஃபிட் கிடைச்சதுங்கிறது பார்த்தோம். எதனால நம்ம ஃபிளெக்சிபிளா இருந்தோம்னு பார்த்தோம். ஏன் யார் கூடலாம் ஃபிளெக்சிபிளா இருக்குன்னு பார்த்தோம். அதனால கிடைக்கக்கூடிய இம்பாக்ட்கள் என்னங்கிறதையும் பார்த்தோம். ஸோ இந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே நீங்க பண்ணீங்கன்னா, இஃப் யூ வாண்ட் டு பி சர்வைவல் அண்ட் வெரி வெரி சக்சஸ்ஃபுல் லைஃப் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா, பி ஃபிளெக்சிபிள், பி ஃபிளெக்சிபிள் வித் ஆல். நடுவுல யாரோ சொன்ன மாதிரி வெரி ஃபர்ஸ்ட் அதை கூட ஒருத்தர் வந்து ஆமோதிச்சிருந்தாரு. எஸ், டெஃபினட்டா வந்து இன்னைக்கு வந்து நம்ம ஃபிளெக்சிபிளா இருக்க வேண்டிய ஒரே விஷயம் வந்து வைஃப்னாரு. நானும் வந்து அதையும் வந்து ஆமோதிக்கிறேன். எந்த மாற்று கருத்து கிடையாது. வைஃப் கூட நீங்க ஃபிளெக்சிபிளா இருக்கிறது இல்லாம மத்த விஷயத்துக்கு கூட நீங்க ஃபிளெக்சிபிளா இருந்தீங்கன்னா, யூ கேன் சர்வை அண்ட் திஸ் இஸ் நியூ நார்மல். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த ஒரு இந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்த எல்லாருக்குமே என்னோட நன்றிகள் தெரிவிச்சுக்கிறேன். என் கூட இவ்வளவு நேரம் டிராவல் பண்ணிட்டு இருந்த உங்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றி. ஈவன் எனக்காக வந்து 10:30 11 வரைக்கும்ங்கிறது வந்து எல்லாரோட தூக்க நேரம் இருந்தாலும், எனக்காக இவ்வளவு நேரம் இவ்வளவு பொறுமையா உங்களுடைய டைமிங்க ஸ்பெண்ட் பண்ணி எனக்காக வந்து நீங்க பிரசன்டேஷன் எடுத்துட்டீங்க. உங்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றிகள். தேங்க்யூ சோ மச். Friends, good evening. Welcome to the technical session of mine. It's been a wonderful day. Just crossed 40 hours since yesterday. Without your support, it would have not been a very possible thing. And today, very much, I am in front of you to take up this world record attempt, and I will be talking about paradigm shift. This is the right time to talk about paradigm shift, I would say, because in these times of COVID-19 issues, we are
நான் வந்துட்டேன்டா உள்ள. நான் உள்ள கால் பண்ணி நெட்டு கட் ஆயிரும். அவ வந்துட்டு இருக்கா? அவ வந்துட்டாளே. யாரோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க. யார்? ஆமா, அவங்க பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. இரு.
ஜாயின் மீட்டிங் இங்க பாரு. ஆமா சீக்கிரம் கூடு. நீ என்னமோ பண்ணிட்டு இருக்க? உனக்கு இன்ஸ்டா எவ்வளவு இன்னும் ஜாயின் மீட்டிங் கொடு டைரக்டா. இந்த ஐடி கிளிக் பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணு. ஒரு நிமிஷம் தான் இருக்கு இன்னும். ஃபர்ஸ்ட் ஐடி லாகின் பண்ணுதுல. ஃபர்ஸ்ட் ஐடி இதுல இருக்குது. இதுல ஃபர்ஸ்ட் ஐடி லாகின் பண்ணு, இல்ல செகண்ட் ஐடி லாகின் பண்ணு. அதை லாக் அவுட் பண்ணு, வெளியே வா. நீ மயில் நீ பண்ண மேலே தயவு செஞ்சுங்க. நீ இப்பதான் குத்தம் கண்டுபிடிச்சிட்டு பண்ணி. இப்ப என்ன நடந்துட்டு இருக்குது நீ பேச ரொம்ப முக்கியமாமா. ஏமா நீ ஒரு 2 நிமிஷம் தான் இருக்குது. இதுல செகண்ட் லாகின் பண்ணு. வீடு எடுக்குதுன்னு நீ மத்த அம்மா வரலன்னா கூட பரவாயில்ல. நீ உள்ள வர டைம் கேட்பாரு. நீ வந்து இவ்வளவு லேட் பண்ணிட்டு இருக்க. இன்னும் 2 நிமிஷம் தான் இருக்குது. இங்க இன்னும் வர மாட்டேங்குது. நான் ஷேர் கொடுக்கவே இல்லை. ஸ்கிரீன் வேலுமணி வேலுமணி என்ன இவங்கள வராங்க? அது ஏதோ எதுக்கு வராதுன்னு தெரியல. வேலுமணி என்ன மயில் இன்னும் 1 நிமிஷம் தான் மயில் இருக்குது. போனவே இருக்கணும் பண்ணுங்க. மயில் வந்துட்டே உள்ள லேப்டாப்ல ரீநேம் பண்ணு டைம் கீப்பர்னு. மூன்றாவது நாளின் தொடக்கம். இந்த நாள்ல உங்க அனைவரையும் இங்க நான் வரவேற்கிறேன். சோ 3வது நாள் தொடக்கம் ஞாயிறு அப்படிங்கிற தொடக்கம் அப்படி ஒரு ஒரு வேண்டுதலை இங்க வைக்கிறேன். திருவாக்கும் கைகூட்டும் செஞ்சொற் பெருவாக்கும் பீடும் பெருக்கும் உருவாக்கும் ஆதலால் யானை முகத்தோனை காதலால் வானோரும் கூப்புவார் தம் கை அப்படிங்கிற விநாயகருடைய வணக்கத்தை நான் வச்சுக்கிட்டு இங்க உங்க அத்தனை பேருக்கும் நான் இங்க ஒர்க் எத்திக்ஸ் அப்படிங்கிற டைட்டில்ல இன்னைக்கு சில விஷயங்களை உங்ககிட்ட பகிர்ந்துக்க போறேன். என்னுடைய பெயர் JCTU வேலுமணி. என்னுடைய லாம் JC ஈரோடு டெக் சிட்டி. இந்த ப்ரோக்ராம் வேர்ல்டு ரெக்கார்ட் அட்டெம்ப்ட் லாங்கஸ்ட் வெபினார் மாரத்தான் இன் சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ் பை அ டீம் அப்படின்னு நடந்துட்டு இருக்குது. தயவு செய்து இங்க வந்திருக்கிற நீங்க அத்தனை பேரும் உங்களுடைய வீடியோவை ஆன் பண்ணி வச்சீங்கன்னா நான் உங்களுடைய முகத்தை பார்க்க முடியும். அது மட்டுமல்ல, இது ஒரு கிரிட்டீரியா. இந்த ப்ரோக்ராமோட கிரிட்டீரியா எவ்வளவு பேர் ஆன்ல இருக்கீங்க, வீடியோ ஆன் இருக்கீங்க அப்படிங்கிறது. இது ஒரு நடுராத்திரி நேரம் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. அழகான ஞாயிறின் பிறப்பு நினைங்க. இன்றைய அதனாலதான் உங்களுக்கு எல்லாம் குட் மார்னிங் அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிச்சேன். ஸோ உங்களுடைய இனிய முகத்தை எங்களுக்கு காட்டுங்க. நாங்க உங்களோட இன்னொரு 1 மணி நேரம் இருக்க போறோம்.
ஸோ உங்களுக்கு அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய ஸ்கிரீன் வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸ்கிரீன் தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த ஸ்கிரீன்ல உங்களுக்கு சில நல்ல விஷயங்களை சொல்ல போறேன். நீங்க உங்களுடைய ஸ்பீக்கரை கரெக்டா காதுல போட்டுக்கலாம், செக் பண்ணுங்க. லெஃப்ட் ரைட்டை கரெக்டா வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா உங்ககிட்ட இன்னைக்கு இன்னும் 1 மணி நேரத்துக்குள்ள ரஜினிகாந்தும் கமல்ஹாசனும் உங்ககிட்ட பேச போறாங்க. அவங்க உங்களுக்காக இங்க வர போறாங்க. அப்ப நீங்க ஐயோ சவுண்டு கேட்காம விட்டுருச்சுன்னு வருத்தப்பட போறீங்க. அதனால உஷாரா இருங்க. இன்னும் 1 மணி நேரத்துக்கு. இப்ப நேரம் 12:32. இன்னும் கரெக்டா 1 மணி நேரத்துல நான் உங்ககிட்ட பேச போறதுனால உங்களுடைய இந்த ஸ்பீக்கரும் உங்களுடைய வீடியோவும் எங்களோட ஆன்ல இருந்தா நம்ம நிறைய நல்ல விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்க முடியும். நம்மளுடைய இன்றைய டைட்டில் எத்திக்ஸ் அப்படிங்கிறத பத்தினா ஒர்க் எத்திக்ஸ் அப்படிங்கிறத பத்தி நம்ம இன்னைக்கு பேச போறோம். ஒர்க் எத்திக்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறதுக்கு முன்னாடி முதல் ஜெனரலா எத்திக்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு உங்களுக்கு நான் இன்னைக்கு சொல்லிடணும்னு நினைக்கிறேன். இது பார்த்தீங்கன்னா ராமாயணத்திலிருந்து ஒரு வச்சிருக்கேன். இது இந்திய நாட்டுடைய இதிகாசம். இதிகாசம்னா உங்களுக்கு என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. வைரமுத்து தன்னுடைய கள்ளிக்காட்டு இதிகாசம் எழுதும்போது அழகா சொல்லியிருந்தாரு. என்ன அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இதிகாசம் என்பது உண்மையில் நடந்த விஷயம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு. சோ அந்த உண்மையில் நடந்த அந்த விஷயத்த நான் இப்ப உங்கள்கிட்ட பகிர்ந்துக்கிறேன். அப்ப இது உண்மையில் நடந்த விஷயம் நீங்க நம்பணும். இது நடந்தது. ஏன் அப்படின்னா என்ன நடந்ததுன்னா கோசல நாட்டுடைய மன்னன் தசரதன் இருந்தப்போ தன்னுடைய ஆட்சிய தன்னுடைய மகனுக்கு அந்த அதிகாரத்தை கொடுக்க விரும்பினார். உங்களுக்கு ஆட்சியம் யாருக்கு போகும்? சரியா சொன்னா எப்பவுமே அந்த அதிகாரம் ஒரு குடும்பத்துல கூட பாத்தீங்கன்னா முதல்ல அதிகாரப்பாட்டு போகும் முதல் மகனுக்கு தான் போகணும். அதுதானே முறை, அதுதானே. சோ இந்த எத்திக்ஸ் இன்னைக்கு தொடர்ந்து வந்துகிட்டு இருக்குதாங்கிறத பத்தி தான் நம்ம ஒர்க் எத்திக்ஸ் அப்படிங்கிறதுல பேச போறோம். சோ அந்த காலத்துல நடந்த அந்த எத்திக்ஸ் அப்படிங்கிற விஷயத்துல இருந்து நம்ம ஆரம்பிக்கிறோம். சோ ராமனுக்கு போக வேண்டிய அந்த பதவியும் அதிகாரமும் ராமனுக்கு வரலையே. யாருக்கு வந்தது உங்களுக்கு தெரியும். யாருக்கு வந்தது? கைகேயி. அப்படி அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க, கைகேயி எனக்கு ஒரு வரம் வேணும்னு கேட்டு வாங்கி ஸ்டாக்ல வச்சுக்கிட்டாங்க. அந்த வரத்தை எப்ப தேவையோ அப்ப எடுக்கிறதான ஸ்டாக்கு. அப்போ தசரதன் தன்னுடைய மகன் ராமனுக்கு பட்டாபிஷேகம் செய்யறதுக்கு தயாரா இருந்த நேரத்துல கைகேயி ஸ்டாக் இருக்கிற வரத்தை வெளியெடுக்கிறாங்க. எடுத்துக்கிட்டு தசரத்துக்கு போய் நிக்கிறாங்க. உங்களுக்கு தெரியும், கணவன் கிட்ட மனைவி எப்போ வரம் கேட்பாங்கன்னா எசகு பசகான சிச்சுவேஷன்ல சிக்க வைக்கிற மாதிரிதான் இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியும். வண்டி எடுத்து ஸ்டார்ட் பண்றப்பதான் வெளியில வந்து நீங்க வரும்போது சக்கரதாரக்கெல்லாம் வாங்கிட்டு வாங்கன்னு சொல்லுவாங்க. அப்பதான் நீங்க பாக்கெட்டை தடவி பார்ப்பீங்க, பைய தடவி பார்ப்பீங்க. இந்த மாதிரி ஒரு சிரமமான சிச்சுவேஷன் எல்லா லைஃப்லயும் வாழ்க்கையிலையும் ஒவ்வொரு நாளும் இருக்கத்தான் செய்யுது. அப்ப கைகேயி ஒரு வரம் கேட்டாங்க. என்ன வரம் அப்படின்னா, நீங்க யாருக்கு இப்போ பட்டாபிஷேகம் பண்ண போறீங்கன்னு கேட்டாங்க. ஏன், என்ன சந்தேகம்? என்னுடைய முதல் மகன் ராமனுக்கு தான் கொடுக்க போறேன் சொல்லி கேட்டப்போ கரெக்ட். ஆனா நான் உங்ககிட்ட ஒரு வரம் கேட்டிருந்தேன் இல்லையா, அது இப்ப நீங்க எனக்கு நிறைவேற்றி தரணும் அப்படின்னு சொல்லி கைகேயி தசரதன் கேட்கிறாங்க. அப்போ என்ன கேட்கறாங்கன்னா, என்னுடைய மகன் பரதனுக்கு தான் இந்த ஆட்சி அதிகாரத்தை கொடுக்கணும். இந்த பாரத கண்டத்தை ஆளார அடுத்த அரசனாக என்னுடைய மகன் பரதன் தான் இருக்கணும். ராமனுக்கு கொடுக்க கூடாது. அது மட்டுமல்ல, ராமன் இங்க இருக்கக்கூடாது. அவன் 14 வருஷங்கள் காட்டுக்கு போகணும்னு ஒரு வரம் கேட்கிறாங்க. இது நியாயமா? இது நீதியா? இது எத்திக்கா? எத்திக் பேசிட்டு இருக்கோம். இது எத்திக்கா அப்படின்னு கேட்கிறோம். இதுவும் எத்திக் தான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அது எப்படி எத்திக்காக முடியும் அப்படின்னு நாங்க யோசிக்கும் போது இது எத்தா அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஏன்னா ஆன்மீகத்துல ஊறி திளைச்சவங்க கிட்ட போய் கேட்டதுக்கு பதில் கிடைக்கும். இருக்கவே இருக்காரு நம்ம சுகி சிவம். அவர்கிட்ட கேட்டப்ப அவர் பதில் சொல்றாரு, இது ஒரு எத்திக் தான், இது என்ன மீறல் இருக்குது, சரிதானே அப்படின்றாரு. என்னங்க இது? முதல் மகனுக்கு தர வேண்டிய பதவியையும் ஆட்சியையும் அதிகாரத்தையும் கொடுக்காம வேற ஒரு மகனுக்கு, அடுத்த மகனுக்கு பரதனுக்கு கொண்டே கொடுக்குறீங்களே, இது நியாயமான்னு கேட்டப்ப அவர் சொல்றாரு, ஆமா, எத்திக்ல 2 வகைப்படும். அது பர்சனல் எத்திக் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு. 2வது எத்திக் என்ன இப்ப நான் சொல்றேன். 2வது எத்திக் சொல்றேன். முதல் எத்திக் என்ன அப்படின்னா பர்சனல் எத்திக். அதாவது நீங்கள் செய்த சத்தியத்தை நீங்கள் காப்பாற்றணும். இந்த உலகம், இந்த சமூகம், இந்த சமுதாயம் சில எத்திக்கோட இயங்கிட்டு இருக்குது. ஆனா அது எப்படி வரும்? தனி மனிதர்கள் எல்லாம் சேர்ந்ததுதானே சமுதாயம். அப்ப இத்தனை தனி மனிதர்கள் சேர்ந்துதானே சமுதாயம் ஆக்க முடியும். சமுதாயத்துல அப்படின்னு தனியா இருக்காங்க இல்ல.
நாம் எல்லாம் சேர்ந்து பல குடும்பங்கள் சேர்ந்து அதுதான் சமுதாயம். அப்போ உங்களுடைய தனி மனித ஒழுக்கத்தை நீதியை நீங்க நிலைநாட்டுங்க. அப்போ என்ன பண்ணணும்? தசரதன் என்ன பண்ணணும்னா தான் செய்து கொடுத்த சத்தியத்தை காப்பாற்றணும். என்ன செய்து கொடுத்தாரு? ராமனுக்கு பதவி இல்ல, தசரதனுக்கு தான் அப்படி சொன்னாரு. அப்ப அதை காப்பாத்துனா தசரதன் தன்னுடைய சத்தியத்தை காப்பாத்துறாரு. அது மாதிரி தசரதன் மந்திரி காப்பாத்தலாம், அவர்கிட்ட வேலை பார்க்குற வேலைக்காரன் காப்பாத்தலாம், அந்த ஊர் மக்கள் நாட்டு மக்கள் காப்பாத்தலாம். அப்படி இப்படி எல்லாரும் அவங்களுடைய சொந்த சத்தியத்தை காப்பாற்றும் போது உலக சத்தியம் ஒழுங்கா இருக்குமா இருக்காதா இல்லையா? நிச்சயமா இருக்கும். அப்போ உலக சத்தியம் அப்படிங்கிறது என்னன்னா தனி மனித சத்தியம் தான், ஒழுக்கம் தான் அப்படின்றாங்க. அதனாலதான் அவர் சொல்றாரு பர்சனல் எத்திக் அப்படிங்கிறது நடந்தா தான் சோசியல் எத்திக் அப்படிங்கிறது நடக்கும். அப்படி பார்த்தா ராமனை காட்டுக்கு அனுப்பியது சரியே அப்படின்னு சொல்றாரு நம்ம சுகி சிவம் அவர்கள். சுகி சிவம் சொன்னா சரியாத்தான் இருக்கும். ஏன்னா ஆன்மீகத்துல அவர் ரொம்ப அழகான ஸ்ட்ராங்கான ஞானம் உள்ளவர், நமக்கு ரொம்ப அழகா சொல்லி கொடுத்தவர் இல்லைங்களா? அவர் சொன்ன சரியாத்தானே இருக்கும். அப்போ இதை ஏத்துக்கிட்டு நாம ஒர்க் எத்திக்ஸ் அப்படிங்கிறத பார்க்க போறோம். இப்போ ஒர்க் எத்திக்ஸ் அப்படிங்கிறத பார்க்கறதுக்கு முன்னால நான் உங்களுக்கு ஒரு விஷயத்தை காட்டுறேன். திடீர்னு அந்த கால பட்டாபிஷேகத்துக்கு இந்த கால ஹெல்மெட் வந்துன்னு பார்க்காதீங்க. ஹெல்மெட் அப்படிங்கிறது தலைக்கு போட்டா உங்க தலையை காப்பாற்றும் அப்படிங்கிறது ஒரு எத்திக். ஆமா, ஆனா இப்போ நீங்க உங்க வீடியோ தயவு செய்து ஆன்ல வச்சிருந்தீங்கன்னா எங்களுடைய கிரிட்டீரியா காப்பாற்றப்படும். தயவு செய்து உங்க வீடியோ ஆன்ல வச்சிருங்க. இதுல போட்டோ இமேஜ் மோட்ல போட்டுட்டு நீங்க அந்த பக்கத்துக்கு நகர வேண்டாம். இன்னும் 1 மணி நேரம் சில அருமையான பிரமாதமான விஷயங்கள் உங்களுக்காக நான் வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன். ஸோ ஹெல்மெட்ல இருந்து நம்ம வெளியில வந்துருவோம். உங்க வீடியோவை எங்களுக்கு காட்டுங்க. ஸோ அப்போ எத்திக் அப்படிங்கிறது என்னன்னா இட்ஸ் அ பியூர்லி ப்ரொஃபஷனலிசம் அப்படின்றாங்க. அப்போ ப்ரொஃபஷனலிஸ்ட் அப்படிங்கிறது யாருன்னா எத்திக்கை காப்பாற்றுபவர் தான். அதனாலதான் சொன்னேன் பின்னால உங்களை சந்திக்க 2 முக்கியமானவர்கள் வரப்போறாங்க அப்படிங்கிறேன். அவங்க தங்களுடைய எத்திக்கை எப்படி காப்பாற்றி தங்களோட ப்ரொஃபஷனல்ல மேல வந்தாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போறோம். அப்போ ப்ரொஃபஷனலிசம் அப்படிங்கிறது என்ன என்றால் நாம் காப்பாற்றும் இதுதான். ஒண்ணு இல்லை, வெரி சிம்பிள். நீங்க ஒரு ஹார்ட்வேர் கடைக்கு போறீங்க. ஹார்ட்வேர் கடையில போயிட்டு உங்களுக்கு வீட்டுல ஆணி அடிக்கணும், செவுத்துல ஆணி அடிக்கணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு தேவை இருக்குது. அப்போ ஆணி இருக்குது, அதை அடிக்கணும் இல்லைங்களா? அதுக்கான பொருள் ஒண்ணு இல்லை, செவுத்துல ஓட்ட போடணும் இல்ல. நீங்க கடைக்கு போறீங்க, கடையில போயிட்டு அவங்க கிட்ட எனக்கு ஆணி அடிக்கணும்பா, அதுக்கு ஏதாவது இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கொடுன்னு சொல்றாங்க. அவங்க அந்த ஓட்ட போடுற மிஷினை உங்களுக்கு தர்றாங்க. ஆணி ஒரு சின்ன ஒரு 5 ரூபாய் ஆணி, அதை ஓட்ட போடுறதுக்கு ஒரு இன்னும் கொஞ்சம் பெரிய எஃபெக்ட் இருந்தா போதும். ரைட், கரெக்ட் தான். ஜம்பர், ஹேமர், ஏதோ வாட்டர் நிறைய பேர் பதில் போட்டு இருக்காங்க. எனக்கு ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துக்கிறேன், ரொம்ப நன்றி. ஜம்பர், ஹேமர் எல்லாம் வச்சுக்கலாம். ஸோ அந்த மிஷின் ஒன்று தர்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதை ஓட்ட போடுறதுக்கு தரணும். அப்போ ஒரு ஓட்ட போடுறதுக்கு ஹேமரையோ ஜம்பரையோ விற்கிறது நியமா நீதியா? நமக்கு தேவை ஜம்பரா ஹேமரா? இல்லையே. நமக்கு தேவை என்ன? செவுத்துல ஒரு ஓட்டை, அவ்வளவுதானே. அப்போ நீங்க செவுத்துல ஓட்ட கேட்டவனுக்கு ஜம்பரையும் ஹேமரையும் விற்பது நியாயமா? இல்லையா? அப்ப அது நியாயம் இல்லை இல்லையா? அப்ப அது எத்திக்கல வராது இல்லையா? கண்டிப்பா தானே. அதனாலதான் சொல்றோம். சோ அவனுக்கு தேவை ஹோல்ஸ், ஓட்ட செவுத்துல. அப்ப என்ன பண்ணா, ஒரு ஆளை ரெண்டுக்கு அனுப்பிச்சுட்டு போய் ஹோல்ஸ் போட்டு தர சொல்லலாம். அல்லது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சின்ன ஜம்பரை பெருசா கொடுத்து ஒரு 5 ரூபா இது ஒரு 20 ரூபாய்க்கு ஜம்பர் கொடுத்து அனுப்பி விட்டலாம். அது இல்லாம நீங்க ஒரு பெரிய ஹேமரை விற்கிறீங்க, தப்பு இல்லைங்களா? இதுல ப்ரொஃபஷனலிசம் அடிபட்டு போயிருது இல்லையா? நிறைய பிசினஸ் மேன் இருக்காங்க, பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க. நிறைய ப்ரொஃபஷனலிஸ்ட் இங்க இருக்காங்க, பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறீங்க. நிறைய எத்திக்ஸ் காப்பாற்றைய சில நல்ல ஜென்டில்மேன்ஸ் இங்க இருக்காங்க, நீங்க பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க. ஸோ இவங்களுக்கு நான் சொல்றது இதேதான். உங்களுடைய ப்ரொஃபஷனலிசம் என்னன்னா நீங்க செய்யும் சேவை, நீங்க காப்பாற்றிய எத்திக் அப்படிங்கறதுதான். அதனாலதான் இங்க நண்பர்கள் பாருங்க, இப்ப சாட்டிங்ல பதில் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. சர்வீஸ் ஒர்க் பண்ணி கொடுக்கலாமே, பேமெண்ட் பேசிஸ் எல்லாமே அப்படின்னு சொல்லி அழகா சென்டர் பாஸ்கர் சென்னை அவர் பதில் போட்டிருக்காரு. எஸ், கண்டிப்பா உண்மைதான். அந்த மாதிரி பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு நம்ம ஒரு மிஷினை விற்கிறது தப்புதான் இல்லைங்களா? சோ அதனால நான் சொன்னேன் இது தவறு. அது அழகா இன்னொருத்தர் போட்டிருக்காரு, பணி நெறிமுறைகள் அப்படிங்கிறது தான் இந்த தலைப்பு. நல்லா அழகா சொல்லியிருக்கீங்க, ரொம்ப அருமையான தலைப்புல கொண்டு போயிட்டு இருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு போட்டிருக்காங்க. அவங்க ரெட்மி அப்படிங்கிற பேர்ல வந்திருக்காரு. ஆனால் அவர் மிஸ்டர் சங்கரலிங்கம் அவருடைய பேரு. இந்த மாதிரியான ஒரு ட்ரைனிங் வகுப்புல எடுக்கிறதுக்கு என்னுடைய குருவே அவருதான். அவருதான் எனக்கு எத்திக் கத்துக் கொடுத்தவரு. டெல்லியில இருந்து உட்காந்து இப்போ நைட் 12:30 மணிக்கு என்னுடைய என்னைய பார்க்கணும், என்னுடைய ட்ரைனிங்கை பார்க்கணுன்றதுக்காக நைட் 12:30 மணிக்கு அங்கிருந்து உட்காந்து என்னுடைய சீனியர் ஒருத்தர் பார்த்துட்டு இருக்காரு. சோ இது எத்திக் இல்லைங்களா? இவரு பண்ணிட்டு இருக்கிறதா எத்திக். தன்னுடைய சிஷ்யன் பண்ற கிளாஸை பார்க்கணும்னு டெல்லியில இருந்து உட்காந்து பார்த்துக்கிட்டு கமெண்ட் போட்டுட்டு இருக்காரு எனக்கு சாட் பாக்ஸ்ல.
சோ இது எத்திக் தான், இதெல்லாம் தான் எத்திக். இப்ப நம்ம வாழ்க்கையில பல விதமான எத்திக்கை கடைபிடிச்சிட்டு இருக்கிறோம். இயற்கையும் சில விஷயங்களை கடைபிடிக்குது. என்னன்னு பாருங்க, உங்களுக்கு என்னன்னு தெரியுதாங்க? ரயில். இந்த ரயிலோட ஸ்பீடு என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா? யோசிச்சு பாருங்க. ரயிலோட ஸ்பீடு என்ன சொல்ல முடியுமான்னு பாருங்க. நம்ம ஊர்ல எவ்வளவு வேகத்துல போகுது, எவ்வளவு வேகத்துல ட்ரெயின் போகுது. நம்ம ஊர்ல கிளம்புனதுக்கு அப்புறம் சுலபா தான் போகும், வர்றதும் சுலபா தான் இருக்கும். நம்ம ஊர்ல எவ்வளவு கிலோமீட்டர் வேகத்துல ட்ரெயின் போகுது நீங்க போடுங்க. பாலமுருகன் போட்டிருக்காரு 100 km/h அப்படின்னு. சென்ட் பாஸ்கர் சென்னை 92 போட்டிருக்காரு 80 to 100 km/h அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழகா அருமையா பதில் சொல்லிருக்கீங்க. கண்டிப்பா கரெக்ட். இதுதான் ஒரு 100-120 கிலோமீட்டர் வேகத்துல தான். 120 நான் போட்டிருக்கேன், ஆனா 120 கிலோமீட்டர் வண்டி இப்பதான் வந்திருக்கு ட்ரெயின், இன்னும் நமக்கு வேகமா வரல. சோ அப்போ இனிமேல் தான் 120 கிலோமீட்டருக்கு மேல ட்ரெயின்ஸ் வந்துட்டு இருக்குது. ஓகே வேண்டாம். இப்ப நீங்க சொன்ன இந்த பதில் ஒரு சின்ன கேள்வி கேட்கிறேன். 70 km/h அப்படின்னு சொல்லி தனசேகர் பெங்களூர்ல இருந்து போட்டிருக்காரு. 80 கிலோமீட்டர் ரஞ்சித் மோகன் அவர் ஒரு பதில் போட்டிருக்காரு. கரெக்ட் தான், நம்ம ஊர் பஸ் 70 போக ஆரம்பிச்சிச்சு. ஓகே, இதெல்லாமே சரியான பதில் தான். என்ன ஷண்டிங் இருக்க இடத்துல 60க்கு இங்கேயா போகுது? நான் ஒரு கேள்வி, இந்த ட்ரெயின் 50 கிலோமீட்டர் 60 கிலோமீட்டர் 80 கிலோமீட்டர் 100 கிலோமீட்டர் வேணா போகும்போது நீ என்ன ஃபீல் ஆகுறீங்க? என்னுடைய இந்த ட்ரெயின் இப்படி போகும்போது நீங்க என்ன ஃபீல் ஆகுறீங்க? சத்தம் பெருசா இருக்கு. அந்த ட்ரெயின் பார்த்தா அந்த கேட்டு கிட்ட நின்று பிளாட்ஃபார்ம்ல இருந்தீங்கன்னா கிட்ட நின்று பாருங்க, ஒரு 3 அடி 4 அடி நின்றுங்க. பயங்கரமா காத்தடிக்கும், சத்தம் பெருசா இருக்கு. நீங்க சத்தம் போட்டு பேசி பாருங்க, காது கேட்காது. எஸ், ஜோல்டிங் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி சென்டர் பாஸ்கர் போட்டிருக்காரு. ஜோல்டிங் ஆகும், நம்மளை இழுக்கும். அவர் சொல்றது என்னன்னா நம்மளை இழுக்கும், நம்மளை ஆட்டும் அப்படிங்கிறாரு. கண்டிப்பா 60 கிலோமீட்டர் 70 கிலோமீட்டர் வேகத்துல ஜெயசக்தி பாபு பதில் போட்டிருக்காரு. எஸ், நம்மளை இழுக்கும் போட்டிருக்காரு. இந்த குரூப்ல பதில் வந்துகிட்டே இருங்க. நீங்க ஆர்வமா பதில் போடுறது எனக்கு சந்தோஷமா இருக்குது. ரொம்ப அழகா கவனிச்சுட்டு இருக்கிறீங்கன்னு தெரியுது. அப்படியே உங்க வீடியோ எல்லாம் ஆன்ல வச்சுட்டு கவனிங்க. என்ன கிருப்பியா, நீங்க எவ்வளவு பேர் இங்க ஆன் இருக்கீங்கன்னு நாங்க பாக்கணும். இப்ப 65 பார்ட்டிசிபென்ட் இருக்கீங்க. 65 பேரும் வீடியோ ஆன் வச்சுட்டா ரொம்ப நல்லதா இருக்கும். அப்போ சோ ரொம்ப பிரமாதம் ஒரு பதில் சொல்லியிருக்கீங்க. என்னுடைய சிஷ்யர் நான் தான் சொல்லி என்னுடைய பதில் போட்டாரு. 7 மணிகிட்ட கத்துக்கிறதுக்காக நான் வந்திருக்கேன். அது அவருடைய பாருங்களேன், நான் இன்வைட் பண்ண இருக்காரு. அப்போ நான் இந்த மாதிரி ஒரு 100-120 கிலோமீட்டர் வேகத்துல ட்ரெயின் போகும்போது சத்தம் காது அடைக்குது, காத்து பயங்கரமா வீசுது. ஆமா தானே? ஆமா, இதை ஒத்துக்கிறீங்களா? எஸ் எஸ் உங்க பதில் உங்க சாட் பாக்ஸ்ல. ட்ரெயின் வேகமா போகும் பொழுது காத்தடிக்கும், சத்தம் கேட்கும், நம்ம பேசினா கேட்காத அளவுக்கு சவுண்ட் இருக்கும் அப்படிங்கிறவங்க எஸ் அப்படின்னு சொல்லி பதில் போடுங்க. ரகுரா பதில் போட்டிருக்காரு, கலாநிதி பதில் போட்டிருக்காரு, பாலமுருகன் பதில் போட்டிருக்காரு, நாயகன் பதில் போட்டிருக்காரு, மோட்டோ பதில் போட்டிருக்காரு, கேலக்ஸி A50 சூப்பர் அழகா பதில் போட்டுட்டு இருக்கீங்க. பிரமாதம். இவ்வளவு நேரம் நடு இரவு நைட் 12:30 மணிக்கு உட்காந்துக்கிட்டு இப்படி டக்குன்னு கேள்விக்கலாம். அஜய் பாலாஜி அருமையா ஏசி கோச்சில் கம்மியா இருக்குன்னு போட்டிருக்காரு. அடிக்கடி கோச்சில் போல இருக்கு, அதனால ஏசி கோச்சில் கம்மியா இருக்குன்னு போட்டிருக்காரு. நாங்கெல்லாம் நான் ஏசியில அன்று சொல்ல போறவங்க நிறைய போறவங்க, அதனால இருக்கலாம். ரவி பி போட்டிருக்காரு, அழகா தினேஷ் போட்டிருக்காரு. ஆமா, சத்தம் கேட்கு. கரெக்ட், ஓகே ரைட். அடுத்த கேள்வி கேட்கிறேன். இப்போ ட்ரெயினுக்கு இந்த கண்டிஷன்னா ஃபிளைட்டுக்கு ஸ்பீடு உங்களுக்கு தெரியும், 300-900 km/h பறக்குது. உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம், அது ரன்வேலயே 400 கிலோமீட்டர் வேகத்துல இறங்குன்னு சொல்லுவாங்க. 400 கிலோமீட்டர் வேகத்துல ரன்வேல இறங்குன்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா இது நீங்க ஒத்துக்கி நினைக்கிறேன். சோ அப்போ ஃபிளைட் அங்க இருக்கும்போது இங்க சத்தம் இருக்கும். வீட்டு மேல பறந்து அவ்வளவு காரடிங்க பாத்தீங்களா? நல்லா கேளுங்க. 100 கிலோமீட்டர் இருந்து 900 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் ஒரு பொருள் ஏறப்போ காது அடைக்கும், சத்தம் கேக்குது, பயங்கரமா தெரியும். ஓகே தானே? இது ஒத்துறீங்க தானே? இதுக்குள்ள பாருங்க, இப்போ ஒரு மாறுதலான ஒரு விஷயத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்ல போறேன். இப்ப நீங்க கிட்டே தான் ஆகணும். என்னங்க? நம்ம பூமி. இது என்னங்க? நம்ம பூமி. இது சுத்திக்கிட்டே இருக்கு. இந்த பூமி சுத்திக்கிட்டே இருக்கு. அது தன்னுடைய செல்ஃப் ஆக்சிஸ்ல, சுய அச்சுல சுத்துற வேகம், அதாவது தன்னைத்தானே சுத்துற வேகம். ஒரு பூமி தன்னைத்தானே சுத்துற வேகம் என்ன தெரியுங்களா? 6400 km/h. எவ்வளவுங்க? செல்ஃப் ஆக்சிஸ்ல ஒரு பூமி தன்னைத்தானே வேகம் என்ன தெரியுங்களா? 6400 கிலோமீட்டர் போயிட்டு இருக்கு. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இப்ப நீங்க உட்காந்துட்டு இருக்கிறீங்க பாத்தீங்களா? பூமி மேல உட்காந்துட்டு இருக்கிறீங்க. இந்த பூமி இப்படி தன்னைத்தானே சுத்திக்கிட்டு இருக்குது. என்ன வேகத்துல? 6400 km/h சுத்திக்கிட்டு இருக்குது. அது சூரியனை சுத்தும் போது, தன்னைத்தானே சுத்துற இந்த பூமி சூரியனை சுத்தும் போது எவ்வளவு வேகத்துல போகுது? 64,500 km வேகத்துல இந்த பூமி சூரியனை சுத்துது. உங்களுக்கு தெரியும்,
ஒரு சூரியன் இங்க இருக்குது, பூமி இதை சுத்துது. பூமி தன்னைத்தானே சுத்திக்கிட்டு சூரியனை சுத்துது. தன்னைத்தானே சுத்த 6400 கிலோமீட்டர், சூரியன் 64 கிலோமீட்டர் வேகத்துல போயிட்டு இருக்குது. அப்ப இந்த டோட்டல் சிஸ்டம், அதாவது நம்ம கேலக்சின்னு சொல்லுவோம் பால்வெளியில, இந்த டோட்டல் கேலக்சி அண்ட வெளியில இந்த கேலக்சி சூரியன் சந்திரன் எல்லாம் சேர்ந்து சுத்தர டோட்டல் சிஸ்டம் நகர்ற வேகம் என்ன தெரியுங்களா? 72,000 கிலோமீட்டர் பெறாங்க. யோசிச்சு பாருங்க, இந்த டோட்டல் குரூப் 72,000 கிலோமீட்டர் அது நடந்துட்டு இருக்குது. இதுக்கு இருக்கிற சூரியன் இதுக்கு இருக்கிற பூமி சூரியனை மட்டுமே 64,000 கிலோமீட்டர் அது சுத்திட்டு இருக்குது. ஆனா தன்னைத்தானே சுத்திக்கிட்டு யோசிச்சு பாருங்க. காத்தடிக்குதா? சத்தம் கேக்குதா? என்னுடைய கேள்வி, காத்தடிக்குதா? காத்தடிக்குன்னு ஃபேன் போட்டிருக்கோம், ஏசி போட்டிருக்கோம், எப்பவாவது காத்தடிக்குது. ரயில் போற அளவுக்கு முடியாத அளவுக்கு காத்தடிக்குதா? ஆமாவா இல்லையா? கேக்குதா? யோசிச்சு பாருங்க. இல்ல இதுதான் எத்திக் அப்படிங்கிறது. சில டோட்டலா வேற மாதிரி. அதனாலதான் இந்த எத்திக் நேத்து கிளாஸ் அட்டன் பண்ணிக்கலாம். இப்ப எனக்கு அடுத்து உங்களுக்கு வகுப்பு எடுக்க போற டாக்டர் சரவணகுமார், சேலம்ல இருந்து வந்திருக்காரு டாக்டர் சரவணகுமார். அவரு நேற்றைய வகுப்புல சொன்னார் எத்திகேட் அப்படிங்கிறத பத்தி அவர் எடுத்தாரு. அப்ப சொன்னாரு எத்திகேட் அப்படிங்கிறது மாறிக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாரு. ஏன் அப்படின்னா, ஒருத்தரை பார்த்தா வணக்கம் சொல்லிட்டு ஓடி போய் கட்டி பிடிச்சோம். ஆனா இப்ப என்ன பண்ணிட்டோம்? கட்டி பிடிக்கூடாது, கை கொடுக்க ஆரம்பிச்சோம். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம்? கை கொடுக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கால் அடிச்சுக்க ஆரம்பிச்சுட்டோம். அப்ப எத்திகேட் அப்படிங்கிறது மாறிக்கிட்டே இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாரு. ஆனா எத்திக் மாறலாமா அப்படின்னா, ஒவ்வொரு காலகட்டத்தையும் எத்தி மாறுது. யோசிப்பாருங்க, ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் மாறுது எத்திக். நிஜமாலும் தான். ஆமா. ஏன் அப்படின்னா, நீங்க ஒரு அரசு அலுவலகத்துக்கு போறீங்க, அங்க வேலை நடக்கல அப்படின்னா லஞ்சம் கேட்டாங்கன்னா திட்டிட்டு வர்றீங்க. நீங்க ஒரு அரசு அலுவலகத்துக்கு போறீங்க, வேலை நடக்கல லஞ்சம் கேட்கறாங்க, திட்டிட்டு வர்றீங்க. அதே நம்ம ஃபேமிலியில ஒரு பையன் அரசு அலுவலகத்துல வேலை பார்க்கறான், அவன் லஞ்சம் இல்லைன்னா அவனை திட்டுறீங்க. கொலைக்கு தெரியாத பையனாகிறேன், நீ எல்லாம் உருப்பிட போற, வர்ற பணத்தை கூட விட மாட்டேன் அப்படிங்கிறீங்க. அப்ப ஏத்தி என் வியூல ஒண்ணு, அடுத்தவன் வியூல ஒண்ணு, அப்படித்தான் அர்த்தம். அப்ப அப்படித்தான் இதுவும். என் வியூல காத்து அடிச்சது, சத்தம் கேட்டது. ஆனா பூமியின் வியூல அது ஒண்ணுமே இல்லை. இதுதான் இயற்கை. அப்ப எத்திக் அப்படிங்கிறது இப்படிப்பட்டதுதான், மாறக்கூடியது, ஆனா மாறாம இருக்கிறது அப்படிங்கிறது. இப்போ நான் மீண்டும் உங்களை கேட்டுக்கிறேன், இந்த ஃபேஸ் பாருங்க. இந்த ஃபேஸ் தெரியுதா இல்ல பின்னாடி தெரியுதா? ஆக்சுவலி ஃபேஸ் எங்க இருக்குங்க? அந்த பக்கம் இருக்குது. ஆனா இங்க ஃபேஸ் மாதிரி தெரியுது. இது மாதிரிதான் எங்களுக்கு வேணும். உங்க ஃபேஸ் நீங்க திருப்பி எங்களை பாருங்க, அந்த பக்கம் பாத்துட்டு இருக்காதீங்க. தயவு செய்து எங்களை பாருங்க. நீங்க எங்களை பார்த்தா தான் நாங்க உங்களை பார்க்க முடியும். இது ஒரு கிரிட்டீரியாங்க. இந்த ட்ரைனிங்ல, இந்த மரத்தான்ல உங்க முகம் தெரியணும், வீடியோவா இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தாங்க. அதனால முகத்தை நீங்க இந்த மாதிரி அந்த பக்கம் திருப்பி வச்சுட்டு இருக்காம எங்களை திருப்பி பாருங்க, இன்னும் நீங்க அழகா இருப்பீங்க. அப்ப நான் சொன்னது ப்ரொஃபஷனலிசம் இல்லையா? இந்த பூமியின் ப்ரொஃபஷனலிசம், இந்த இறைவனின் ப்ரொஃபஷனலிசம் தான் இந்த எத்திக் அப்படிங்கிறது. இவ்வளவு அழகா படைச்சிருக்காரு இல்லைங்களா? இவ்வளவு அழகா படைச்சிருக்கிறாரு. சோ எவ்வளவு அழகா அவர் ஒரு ப்ரொஃபஷனலிசம் நமக்கு கத்துக்கிறத நீங்க யோசிச்சு பாருங்களேன். அப்போ இப்ப பாருங்க, கொரோனாவுக்கு அப்புறம் எவ்வளவு எத்திக்ல என்னென்ன சேஞ்சஸ் வந்துட்டு இருக்குன்னு சொல்லி பாருங்களேன். என்னென்ன மாற்றங்கள் வந்துட்டு இருக்குன்னு பாருங்களேன். ஏன்னா 23% ஆஃப் த பீப்புள் கோஸ் ஜாப்லெஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு விஷயம், இது கவலையான விஷயம், கவலை உள்ள விஷயம். கோஸ் ஜாப்லெஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. 23% அப்படின்னா யோசிச்சு பாருங்க. நம்ம உலக மக்கள் தொகை உங்களுக்கு தெரியுங்களா? நம்ம இந்திய மக்கள் தொகை 140 தொடப்போம், 130 தாண்டிட்டா 140 தொடப்போம். உலக மக்கள் தொகை 770 கோடி மக்கள் தொகை உலகம் பூரா இருக்கிறோம். இந்த உலகம் பூரா இருக்கிற 770 கோடியில 23% ஆஃப் மக்கள் வேலை இல்லாம வீட்டுக்கு போறாங்க. அப்படின்னு எவ்வளவு பேருங்க? 777 பேர்ல 23% எவ்வளவு பேருங்க? கிட்டத்தட்ட இந்திய தொகை 140 கோடி வந்துருங்களா? தாண்டிடும் பாருங்க. கந்தவேல் பதில் போட்டிருக்காரு, 150 crore போட்டிருக்காரு. 150 கோடி பேருக்கு வேலை இழப்பு வரப்போகுது. யோசிச்சு பாருங்க. இந்தியா முழுக்க இருக்கிற அத்தனை பேரும் வேலை இழந்து நின்னால் எப்படி இருக்கும்? யோசிச்சு பாருங்க. இந்த சம்பாத்தியம் நடக்கலைன்னா எப்படி இருக்கும்? அவங்க ஒரு கூட்ஸ் தயார் பண்ணலைன்னா எப்படி இருக்கும்? அவன் சம்பாரிச்சு கொண்டே கடையில பொருள் வாங்கலைன்னா எப்படி இருக்கும்? இந்த பூமி எப்படி இருக்கும்? வைரமுத்து ஒரு கேள்வி கேட்டாரு, உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும். 3வது உலகப்போர் வந்தால் எப்படி இருக்கும்னு கேட்டாரு. கேட்டதுக்கு அவர் பதில் சொன்னாரு, 3வது உலகப்போர் வந்தால்
இந்த பூமி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னாரு. எப்படி இருக்குங்கிறதுக்கு அவர் எப்படி இருக்கும் இருக்காது அப்படிங்கிறது ரொம்ப அழகா சொன்னாரு. அந்த மாதிரிதான் பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 100 மில்லியனுக்கு மேல அவுட்லுக் பத்திரிகையில கிட்டத்தட்ட இந்த கொரோனா ஆரம்பிச்ச ஒரு ஃபர்ஸ்ட் மந்த்லயே கொடுத்திருந்தாங்க. அதுல நீங்க டேட் பார்க்கலாம். ஏப்ரல் 18ஆம் தேதி நீங்க அதை பாருங்க. இங்க நான் காட்டுறேன். ஏப்ரல் 18ஆம் தேதி 2020 எப்ப ஆரம்பிச்சதுங்க, எப்ப கொரோனா ஆரம்பிச்சதுங்க. நமக்கு இந்தியாவில பாத்தீங்கன்னா நம்ம மார்ச் 22, 23 தேதியில் நம்ம பிரச்சனையில ஆரம்பிச்சுங்க. ஆனால் இன்னைக்கு ஏப்ரல் 18 சொல்லிட்டு இருக்கிறோம். ஒரு பதில் ஒருத்தர் வந்திருக்கிறாரு, மோட்டோ E2 ஒருத்தர் பதில் போட்டிருக்காரு. கடந்த 3 மாசமாவே இப்படிதாங்க இருக்குது, வேலை இல்லைங்க. அவருடைய கஷ்டத்தை பதிலா போட்டிருக்காரு. உண்மைதானே, உண்மைதானே. பட் இதை நாம் இன்னைக்கு ஏத்துக்க வேண்டிய சூழல்ல தான் இருக்கிறோம். அப்படின்னா உங்களை உங்க நிறுவனத்திலிருந்து உங்க நிறுவனத்திலிருந்து வெளியே அனுப்பக்கூடாது. அப்படின்னா நம்ம நிறுவனத்திலிருந்து நமக்கு கீழே இருக்கிற வேலையை வெளியே அனுப்பக்கூடாது ஒருத்தன் அப்படின்னா அவன் எப்படி இருக்கணும், எந்த மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னு யோசிச்சு பாருங்க. அதற்கான எத்திக்கோட அவங்க வேலை பார்த்தா சிறப்பா மாற முடியுங்கிறதுக்கு அழகான பதில இப்ப நான் உங்களுக்கு சொல்ல போறேன். இப்ப நீங்க ஸ்கிரீன்ல பாக்குறீங்க கோல்கேட். என்னங்க இது வெடிஞ்சிருச்சு, ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையில வெடிஞ்சிருச்சு, அதனால கோல்கேட் காட்டுறீங்களா, பல்லு வலிக்கிட்டு வந்துடவான்னு கேட்டு எந்திரிச்சு போயிடாதீங்க. இங்கேயே இருங்க, பல்லு வழக்குன்னு நேரம் இருக்குது. இன்னும் ஒரு 5 மணி நேரம் கழிச்சு பல்லு வழக்குனா போதும். மணி இப்பதான் 12:53. என் வாட்சில இன்னும் அரை மணி நேரம் நீங்க எங்கடத்தான் இருக்க போறீங்க. டோன்ட் வரி. இன்னும் 37 நிமிஷம் கழிச்சு நீங்க பல்லு வழக்கே போடறதுனா போய்க்கலாம். ஆனா 5 மணிக்கு மேல பல்லு வழக்குனா போதும். இப்ப பாருங்க கோல்கேட் காட்டிக்கிறேன். இந்த கோல்கேட் ஒரு எத்திக்கை கடைபிடிச்சிருக்கு. என்ன அப்படின்னா தான் மாறிக்கொண்டே. இந்த கோல்கேட் தான் இன்னைக்கு இந்தியாவில் விற்கிற அதிகமா விற்கிற பேஸ்ட் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும். ஆனா நிறைய விற்குது இல்ல, விட்டுருமா அப்படின்னு சொல்லல. லினோவோ K6 கடமையை கடைபிடிக்கணும்னு போட்டிருக்காரு. கடை பிடிங்க, 5 மணிக்கு மேல பிடிக்கலாம். கம்முன்னு வெயிட் பண்ணுங்க, நான் கூப்பிடுறேன், 2 பேரும் சேர்ந்து பல்லு விளக்க போவோம். கோல்கேட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நம்ம இந்தியா பூரா பயன்படுத்துற கோல்கேட் சேஞ்ச் ஆயிருக்குங்களா? அப்படியே இருக்கா பாருங்க. நான் வச்சிருந்த ஒரு ஒயிட் பேஸ்ட் இருந்து வேலை மாதிரி ப்ளூ கலர் பேஸ்ட் கொடுத்தாங்க. ஒயிட் பேஸ்ட் தான் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க, மாதிரி கொடுத்தாங்க. பதில் போட்டிருக்காரு ஜெயசக்தி பாபு. டிஃபரெண்டான டேஸ்ட் கொடுத்தாங்க. ஏன் டிஃபரெண்டான டேஸ்ட் அப்படின்னாரு ஒருத்தர். அப்டேட்டட் பாக்கந்தவேல் பதில் போட்டிருக்காரு. ஆமா, அப்டேட் ஆகலை. நீங்க அப்டேட் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இந்த வார்த்தையை. நீங்க அப்டேட் ஆகலைன்னா நீங்க அப்டேட்டட் அப்படின்னு ஒரு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. வேற வழியே இல்லை. நாம் இன்னைக்கும் சிவாஜி எம்ஜிஆர் படத்தை பத்தி பேசினா வேலைக்காக தனுஷ் சிந்துவை பத்தி பேசி ஆகணும். அப்பதான் மாணவர்களுக்கு பிடிக்கும் இல்லைங்களா? அப்போ ஒரு கோல்கேட் பிரமாதமா இந்தியா பூரா விற்கிற ஒரு கோல்கேட் கூட அடுத்த லெவலுக்கு மாறி தன்னை மாத்திக்கிட்டு இருக்காங்க. இங்க பாருங்க, அட்வான்ஸ்டு ஒயிட்னிங் ஒருத்தர் போட்டுக்கிறாங்க. பிசினஸ் நிறைய வரணும், டெக்னிக்கு கெட் கலர் பாருங்க. அட்வான்ஸ்டு ஒயிட்னிங் எல்லாம் ஒண்ணுதான். அது என்ன புதுசா சொல்றதுதான் அப்படி. ஆனா பாருங்க, ஒரு சூப்பரான ஒரு விஷயத்தை கொடுக்கணும். ஏன்னா நம்ம கடைக்கு போறோம், வேற பேஸ்ட் வாங்க கூடாது, இந்த பேஸ்ட் வாங்கணும். ஜெல் இருக்கு, ஜெல் கலர் பேஸ்ட் வந்துச்சு தான் வந்துச்சு பாருங்க. போட்டிருக்காரு ஜெல் வேணும்னுங்க. செனட்டர் பாஸ்கர் அங்க கேள்வி கேட்டிருக்காரு. கண்டிப்பா இங்க வந்துருச்சுங்க ஜெல் பேஸ்ட். பாருங்க, மேக்ஸ் ஃப்ரெஷ் அப்படின்னு சொல்லி இது யாருக்கு போட்டியே விட்டாங்க ஞாபகம் இருக்கா? இந்த ஜெல் யாருக்கு போட்டி யோசிச்சு பாருங்க. இவ்வளவு பெரிய கிங்கு கூட தனக்கு போட்டியா வர ஒருத்தரை விடல. யாரு? க்ளோஸ்அப்புக்கு போட்டியா வந்த ஒருத்தனை மார்க்கெட்ல நிக்க விடாம துரத்துன இந்த கோல்கேட் அடுத்த அழகா பதில் போட்டிருக்காரு. பத்ரி KSR க்ளோஸ்அப். கேஎஸ்ஆர் காலேஜில் படிக்கிறவர் நினைக்கிறேன். பத்ரி போட்டிருக்காரு க்ளோஸ்அப். ஆரோக்கியம் சூப்பர். தனா எஸ் போட்டிருக்காரு க்ளோஸ்அப். நாராயணன் சிதம்பரம் போட்டிருக்காரு க்ளோஸ்அப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அஜய் பாலாஜி லைஃப் நீட்ஸ் சேஞ்சிங்க அப்படின்னு. ஆமாங்க, இவ்வளவு பெரிய கோல்கேட்டே மாறி போகும்போது நம்மள எந்த மூளை யோசிச்சு பாருங்க. நம்மள எந்த மூளை பாருங்க. அடுத்து கேவிட்டி ப்ரொடக்ஷன் ஒண்ணு வந்துட்டாங்க. ஏன்னா இன்னைக்கு அவர் மிஸ்டர் நாராயணன் அப்படின்னு பதில் போட்டிருக்காரு. அழகா க்ளோஸ்அப் போட்டது காரணம் என்ன? அவர் நீதிபதியுடைய 12வது கிளையை நாளைக்கு திறக்கிறார். அவருடைய சொந்த 12வது கிளையை நாளைக்கு சென்னையில திறக்கிறார். சென்னையில் இருக்கிறவங்க யாராவது அவரை கான்டாக்ட் பண்ணலாம், இந்த குரூப்ல கான்டாக்ட் பண்ணலாம். அவரு 12வது கிளையை திறக்கிறார். அவர் டக்குன்னு போட்டாரு க்ளோஸ்அப் தாப்பா போட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சோ பாருங்க, அடுத்து கேவிட்டி ப்ரொடக்ஷன் சொல்லி அருமையா ஒரு விஷயத்தை கொண்டு வந்தாங்க. சோ அதை பாருங்க. ஏன்னா தொடர்ந்து தன்னை அப்டேட் பண்ணி கொண்டே இருந்ததால் தான் கோல்கேட். இப்ப நீங்க வீட்டுக்கு போனீங்கன்னா அங்க இருக்குங்களா? உங்க வீட்டுல கோல்கேட்டை பயன்படுத்துறீங்களா இல்லையா? கண்டிப்பா பயன்படுத்துறோம். அதே தாங்க. அதனாலதான் கோல்கேட் இன்னும் உயிர்ப்போடு இருக்கிறது. ரஜினிகாந்த் இந்த ஃபீல்டுக்கு வந்து எவ்வளவு வருடங்கள் ஆயிடுச்சு, அடுத்த படத்துக்காக நம்ம காத்திருக்கிறோமா இல்லையா? அதே மாதிரிதான். தட்ஸ் ப்ரொஃபஷனலிசம். திஸ் இஸ் பியூர்லி யுவர் ப்ரொஃபஷனலிசம். இந்த மாதிரியான ஒரு ப்ரொஃபஷனலிசத்தை நாம ஃபாலோ பண்றோமா அப்படின்னு கேட்டா ஆமா இல்ல என்ன வேணும் அந்த பதிலா இருக்கலாம். ஆனா ஆமான்னு சொல்லவன் ஜெயிக்கிறான், இல்லைன்னு சொல்றவன் வேற வழி இல்லை. காலையில போய் பூஸ்ட் குடிச்சு படுத்துவங்கிட்டு மறுபடியும். ஏன்னா வேற வழி இல்லை, உலகம் மாறிட்டு இருக்குது. 23% பேர் வேலை இல்லைன்னு வீட்டுக்கு போறாங்க.
முதலாளிகள் அனுப்ப போறாங்க, தொழிலாளிகள் போறாங்க. இப்ப வேற வழி இல்ல. எப்படி அப்டேட் பண்ணிக்கிறது பார்க்கலாமா? ஒண்ணு, ஒர்க் எத்திக்ல முதல் தேவை என்ன அப்படின்னு சொன்னா பங்க்சுவாலிட்டி. வேணுமா வேண்டாமா? வேணுமா வேண்டாமா? பங்க்சுவாலிட்டியில பயங்கரமா முன்னேறி வந்த யாருன்னா நேற்றைய ப்ரோக்ராம்ல நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, இந்த பேரை கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. நடிகர் தலைவர் சிவாஜி கணேசன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பேரை இங்க மிஸ்டர் நாயகன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ட்ரெயினர் அவர் பேசும்போது அந்த பேரை குறிப்பிட்டார். சிவாஜி கணேசன் பேரை அவர் வந்து பர்சனல் செல்லிங்ல குறிப்பிட்டார். தன்னை முதல் விற்பவன் தான் இந்த உலகத்துக்கு ஒரு பெரிய விற்பனையாளா மாறுறான் அப்படிங்கிறத சொன்னார். அதுல யாருன்னா பங்க்சுவாலிட்டியில கிங் யாருன்னா சிவாஜி கணேசன் தான். அவரு தான் மட்டும் பங்க்சுவாலிட்டி நினைக்க மாட்டாரு, தன் கூட இருக்கிறவங்க அத்தனை பேரும் இருக்குன்னு நினைப்பாரு. அது மட்டும் இல்ல, நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்க வாய்ப்பு இருக்கு, தன்னை பேட்டி எடுக்க வந்த ஒரு பத்திரிகையாளர் லேட்டா வந்த காரணத்துக்காக ஏபா லேட்டு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுட்டு சார் இல்ல சார் உங்களை மாதிரி என்னோட காரா இருக்குது, நான் பைக்ல நான் பஸ்ஸை பிடிச்சி வரணும் சார், அதனால வந்து வர முடியல, டைம் எடுத்துக்கிச்சு அப்படின்னு சொல்லி அவர் குழம்பியிருக்காரு. உடனே அந்த பத்திரிகையாளர் குமுதம் பத்திரிகையில வேலை செஞ்ச அந்த பத்திரிகையாளரை சிவாஜி கணேசன் அவர்கள் கூப்பிட்டு இனிமேல் இப்படி லேட்டா வந்து அடுத்தவங்க டைம் வேஸ்ட் பண்ணாத அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இன்னைக்கு என் டைம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன், உனக்கான இவ்வளவு நேரம் வெயிட் பண்றேன், காலையில போலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனடியாக அவருடைய தம்பி சண்முகத்தை கூப்பிட்டு சொல்லிக்கிறாரு, பாரு இவனுக்கு ஒரு பைக் வாங்கி கொடு, என்கிட்ட சொன்ன மாதிரி இனிமேல் யார்கிட்டையும் போய் இவன் லேட் ஆயிருச்சு பஸ் பிடிக்க முடியலன்னு சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி பாருங்க. நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க என்னன்னா, சாப்பிடுறதுக்கு பசி ஆகிற ஒருவனுக்கு மீன் கொடுக்க வேண்டாம், மீன் பிடிக்க கற்றுக்கொடு அப்படின்னு சொல்லிப்பாரு. லேட்டா வரக்கூடாதுன்னு அட்வைஸ் பண்றதை விட்டுட்டு லேட்டா வராம இருக்கிறதுக்கு என்ன டிவைஸ் வேணும்னு கொடுத்தா பாருங்களா, அதுதான் நடிகர் திலகம், அதுதான் பர்சனல் செல்லிங். அவர் மிஸ்டர் நாயகன் குறிப்பிட்டு சொன்ன விஷயம் இதுதான், இந்த மாதிரிதான். சோ நம்ம முதல்ல கொண்டு சேர்த்தணும் அப்படிங்கிறதான். அப்ப சொன்னாராம், அவர் தம்பிட்டு கூட சொன்னாராம், சிவாஜி கணேசன் சண்முகம் அவருடைய தம்பிட்டு கூட சொன்னாராம், நல்ல பை வாங்கி கொடு, அது ஏதாவது செயலுக்கு வாங்கி கொடுத்து அதுக்காக லேட் பண்ண போறான் அப்படின்னு கிண்டலா சொன்னார். அவர் அடிக்கடி கிண்டல் பண்ணுவார் தெரியும். சோ அந்த மாதிரி நம்ம பங்க்சுவாலிட்டியை மெயின்டைன் பண்றோமா, பண்ணுனா தட் இஸ் அட்டெண்டன்ஸ். இன்னைக்கு வந்து இந்த ஸ்டீவன் கோவையுடைய நேத்து அதை சொன்னாங்க, அதை கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அதாவது ஒவ்வொரு நாளும், ஒரு நாள் மட்டும் நீங்க எடுத்துட்டு போறது இல்லை, ஒவ்வொரு நாளும் டயத்துக்கு வேலைக்கு போகணும். அப்ப 30 நாளும் டயத்துக்கு வேலைக்கு போனா தானே சம்பளம் கிடைக்கும். ஒரு நாள் சீக்கிரமா போயிட்டு நான் வந்துட்டு சார் அப்படி கை தூக்க முடியாது. ஸோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு நாளும் நீங்க ஓடி வரணும். அப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். அப்போ சிவாஜி கணேசன் அந்த எக்ஸாம்பிள் நான் மறுபடியும் சொல்லிடுறேன். முதல் மரியாதை அவர் படத்தில் நடிச்சப்போ கிட்டத்தட்ட ரிட்டையர், சிவாஜி கணேசன் முதல் மரியாதை படத்தில் நடிச்சப்ப கிட்டத்தட்ட ரிட்டையர் ஆயாச்சு. அவர் போய் ரொம்ப வேண்டி விரும்பி இந்த படத்தை கூப்பிட்டு இருந்தாங்க. மதுரை பக்கத்தால் இருக்கிற ஒரு தேனி அப்படிங்கிற ஊர்ல சினிமா ஷூட்டிங் நடக்குது முதல் மரியாதை படத்துக்கு. 7:30 மணி ஷூட்டிங் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. சிவாஜி 6:30 மணி அன்றைய மேட்ச் கூட வெயிட் பண்ணிருக்காங்க. பாரதிராஜாவே அது வந்திருக்காரு. நீங்க யோசிச்சு பாருங்க, பார்த்துட்டு எல்லாரும் அடிச்சு பிடிச்சு வந்துருக்கு. ஒரு மனுஷன் ரிட்டையர் ஆன அப்புறம் கூட தன்னுடைய தொழிலை இவ்வளவு லவ் பண்ணிக்கிட்டு காதலிச்சுக்கிட்டு 7:30 மணி வேலை 6:30க்கே ஓடுனானா எப்படி இருக்கும்? அந்த மனுஷனை விடுறதுக்கு அந்த இண்டஸ்ட்ரி விரும்புமா? யோசிச்சு பாருங்க. நீங்க பார்த்துருப்பீங்க இந்த கொரோனா பீரியட் இன்னைக்கு கிட்டத்தட்ட 50 நாள் தாண்டி 3ஆவது மாசத்துல போயிட்டு இருக்கிறோம். நீங்க உங்களுக்கு இந்த டேட்டா உங்களுக்கு கிடைச்சதுல இந்த 60 நாள்ல மட்டும் நடிகர் சிவாஜி கணேசன் நடித்த 137 திரைப்படங்கள் ஸ்கிரீன் சின்ன திரை வந்திருக்குது. சில படங்கள் 2 முறை 3 முறை வந்திருக்குது. 137 படம் 60 நாள்ல வந்திருக்குதுன்னா யோசிச்சு பாருங்க. அவருடைய படம் காலம் நிக்கிறதுக்கு காரணம் என்னன்னா அவருடைய பங்க்சுவாலிட்டி. நான் உங்களுக்கு ஸ்கிரீன்ல காட்டிட்டு இருக்கிறேன். அந்த முதல் குணம் அது அத்தனையும் தூக்கி சாப்பிடும். இந்த டைம் மேனேஜ்மெண்ட் பத்தி பெருசா எடுத்திருப்பாங்க, நான் அதுக்குள்ள போகல. இந்த குணம் உங்களுக்கு வேணும், அவ்வளவுதான். சோ அவ்வளவுதான். இப்ப பாருங்க, அழகா போட்டிருக்காரு ஜெய்சக்தி பாபு போட்டிருக்காரு, பங்க்சுவாலிட்டி டோன்ட் டெல் எனி ரீசன் டு கரண்ட். இன்னைக்கு கரண்ட் லைஃப்ல ரீசன் சொல்ல முடியாது அப்படின்றாரு. முடியும் இன்னைக்கும் அதை மெயின்டைன் பண்ற சரியா இருக்கிறவங்க தான் மேல போறாங்க. ரீசன் சொல்லாம சாரி லேட் ஆயிடுச்சு, ஏன் லேட் சாரி அப்படின்னு சொல்லாம நாம வெளியில போனோம்னா தப்பிக்கலாம். அடுத்தது கேரக்டர். வச்சு பாருங்க, யார் கேரக்டர், யாருடைய கேரக்டர் என்ன அப்படின்னா உங்களுடைய பிஹேவியர், பழக்க வழக்கம். சோ ஒர்க் எத்திக் அப்படிங்கிறது உங்களுடைய பழக்க வழக்கம். நீங்க வேலை செய்யும் இடத்துல எப்படி சொல்றீங்க, உங்க கேரக்டர் எப்படி அங்க பிக்ஸ் பண்ணிருக்கீங்க அப்படிங்கிறது தான். சோ இப்ப கிருஷ்ணகுமார் இருக்காரு, the person behavior is mostly decided by the punctuality. அழகா பாருங்க இந்த ரெண்டையும் அவர் கனெக்ட் பண்றாரு. பாருங்க, நான் சொல்லிட்டு ரெண்டையும் அவர் கனெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்காரு மிஸ்டர் கிருஷ்ணகுமார். உங்க பதில் போட்டிருக்காரு. இந்த 2வது பாயிண்ட் கேரக்டருங்கிறதே பங்க்சுவாலிட்டி பிக்சர். ஆமா, அவன் எப்பவுமே லேட்டு தான். நீங்க பாருங்க, இப்போ நீங்க சினிமாவில் எவ்வளவு பேர் மேல அந்த கம்ப்ளைண்ட் இருக்கு,
இவங்க ஒழுங்கா ஷூட்டிங் வரமாட்டாங்க, லேட்டா தான் வருவாங்க. கம்ப்ளைண்ட் இருக்கா இல்லையா சில நடிகர்கள் மேல? உங்களுக்கு அந்த பேர் நீங்களே போடுங்க. நான் ஏன் அந்த பாவத்தை கட்டிக்கணும் இந்த பேரெல்லாம் சொன்னேன்னு பாருங்க. அழகா பேரெல்லாம் நீங்க போட ஆரம்பிச்சிட்டீங்க. வேற வழி இல்லை. ஸோ அப்படி லேட்டா போனவங்க இந்த டிபார்ட்மெண்ட் தூக்கி வேணான்னு. நீங்க எந்த டிபார்ட்மெண்ட்ல வேலை பார்த்தாலும் சரி, நீங்க தாமதமும் கேரக்டரும் சரியா இல்லைன்னா பாருங்க. அழகா அழகா சென்ட் பாஸ்கர் போட்டிருக்காரு. லிட்டில் ஸ்டார். ஸோ ப்ரீவியஸ் லிட்டில் ஸ்டார் எஸ்டிஆர் ரொம்ப பேர் போனவர். இதுக்கு டைம் மெயின்டைன் பண்ணாம பாருங்க. அவரு கூட ஃபீல்டுக்கு வந்தவர் யாரு? தனுஷ். தனுஷும் சிம்புவும் ஹீரோவாக ஒட்டுக்கா ஃபீல்டுக்கு வந்தவங்க. ஆனா இன்னைக்கு தனுஷ் எங்க இருக்காரு, எஸ்டிஆர் எங்க இருக்காரு? டைம் அவங்களை எங்க தூக்கிட்டு போயிடுச்சு பாத்தீங்களா? அடுத்து ரவி பி போட்டிருக்காரு. மெயின் நேம் எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சிருக்கு. எஸ்டிஆர் அப்படிங்கிறவர் அந்த டைம் மேனேஜ் பண்ணாதனால பேரை கெடுத்துக்கிட்டாரு. இன்னைக்கு அவர் எங்க இருக்காரு? தனுஷ் எங்க இருக்காரு? யோசிச்சு பாருங்க. அவர் இன்டர்நேஷனல் லெவல்ல படம் பண்ணிட்டு இருக்காரு தனுஷ். நான் யாருக்கு ஃபேன் இல்லை, 2 பேத்துக்குமே ஃபேன் இல்லை. இன்னும் சரியா சொன்னா எஸ்டிஆருக்கு ரொம்ப கெப்பாசிட்டி அதிகம். டைரக்ஷன் பண்ண முடியுது, ஸ்கிரீன் பிளே பண்றாரு, பாட்டு எழுதுறாரு, மியூசிக் சப்போர்ட் பண்றாரு. அவர் சின்ன வயசுலயே டான்ஸ் பண்ணிக்காரு. அப்பவே லிட்டில் ஸ்டார். இது எதுவுமே தனுஷுக்கு தெரியாது. ஆனா டைம் மட்டும் ஃபாலோ பண்ணி நீங்க முன்னேறிக்காரு. கேரக்டர் மட்டும் டெவலப் பண்ணி முன்னேறிக்காரு. தனுஷ் மேல அந்த மாதிரி பெரிய கம்ப்ளைண்ட் எதுவும் இல்லை. ஆனா மேல எல்லா கம்ப்ளைண்ட் இருக்குது. யார் இன்னைக்கு மேல இருக்கிறா? கம்ப்ளைண்ட் இல்லாம கேரக்டர் மெயின்டைன் பண்ண, பங்க்சுவாலிட்டி மெயின்டைன் பண்ண தனுஷ் மேல இருக்காரு. இவரு கீழே இருக்காரு. பாருங்களேன். இதுதான் 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 நாம எப்படி நம்மளை மெயின்டைன் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு இதுதான் காரணங்க. சோ அப்ப நீங்க யோசிச்சு பாருங்க. சார் நீங்க கொஞ்சம் சில பேருடைய வீடியோ தெரியாம இருக்குது. தயவு செய்து உங்க வீடியோவை கொஞ்சம் ஆன் பண்ணி வைங்க. பங்க்சுவாலிட்டியும் கேரக்டர் நான் பேசிட்டு இருக்கும்போது நீங்க அதுல மறந்து வீடியோவை ஆஃப் பண்ணிடாதீங்க. மறந்தாலும் ஆஃப் பண்ணிடாதீங்க. தயவு செய்து உங்க வீடியோ ஆன்ல இருக்கட்டும். நான் சொல்றதை கேட்டுட்டே இருங்க. உங்க வீடியோ ஆன்ல இருக்கட்டும். நீங்க பேசிட்டு இருக்கோம். சோ அப்போ பாத்தீங்கன்னா அடுத்தது இப்ப பங்க்சுவாலிட்டி கேரக்டரும் ஒரு ஒர்க் மிக முக்கியமா ஃபாலோ பண்ண வேண்டியது. ஏன்னா வேலை செய்யும் இடத்துல இந்த கேரக்டர் ரொம்ப முக்கியம். இன்னைக்கெல்லாம் ஆண் பெண்களும் நிறைய இணைஞ்சு வேலை பார்க்குறோம். 80% ஏஜ் இணைஞ்சு வேலை பார்க்குறோம். இன்னும் சரியா சொன்னா இதை நடத்திக்கிட்டு நாங்க ஜேசிஸ் அப்படிங்கிற தேசியில இருந்து வந்திருக்கிறோம். இங்க பாருன்னா நாங்க அந்த பாகுபாடு பாக்குறதே இல்லை. ஆண் பெண் பேரும் சமம் அப்படின்னு நாங்க ஜேசிஸ் நடத்துறோம். அந்த வித்தியாசம் கிடையாது. அந்த அவங்களுக்கு பவர் கொடுக்குறப்போ பெண்கள் இங்க பிரசிடண்டா நிறைய இருந்திருக்காங்க, செக்ரட்டரியா நிறைய இருந்திருக்காங்க, ப்ராஜெக்ட் எடுத்து பண்ணிருக்காங்க. இங்க பாக்குறது இல்ல. ஆண் பெண் சளைத்தவர்கள் இல்லை, நிகர்தான் அப்படின்னு நம்ம பண்றோம். இது என்ன ஆகுதுன்னா ஜேசிஸ் இருக்கிறவங்கள்ட்ட நாங்க அதை பார்க்க மாட்டோம். பெண்களை பெண்களாக தான் பார்ப்போம் வழிய அவங்கள வேற மாதிரியான பறவைகள் நாங்க இங்க பாக்குறது இல்லை. ஏன் அப்படின்னா எல்லாரும் ஒரே மாதிரி இங்க பழகிடுறோம். அவங்க நம்ம வீட்டுல இருக்கிற ஆண்கள் பெண்கள் எப்படி பழகிறோமோ அப்படி பழகிடுறோம். அந்த மாதிரியானதுனால அது ஒரு அருமையான சப்போர்ட்டான, எனக்கு சப்போர்ட்டான ஒரு பதில் எனக்கு அங்க வந்திருக்குது. அவர் ரெட்மில இருந்து சங்கரலிங்கம் சார் எனக்கு பதில் போட்டிருக்காரு. கேரக்டர் அப்படிங்கறதாப்பா குணம். எனக்கு பயன் எடுத்து கொடுத்துருக்காரு. அதுதான்ப்பா குணம். ஏன்னா அதிச்சூழலே சொல்லிக்கிறாங்க, குணத்தை கையாதே அப்படின்னு சொல்லிக்கிறாங்க. இது எல்லாத்துக்கும் மேலான நற்புணங்களை கைவிடவே கூடாதுன்னு அர்த்தம் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ரொம்ப நன்றி சார். காலையில முதல் கருத்து உங்ககிட்ட இருந்து எனக்கு கிடைச்சிருக்குது. மணி 1 மணி 5 நிமிஷம் அழகான பதில் உங்ககிட்ட இருந்து கிடைச்சி எனக்கு நிறைய பாயிண்ட் கிடைச்சிட்டு இருக்குது. சூப்பர். அடுத்து 3வதா என்னன்னா ஒர்க் எத்திக்கல். இன்னொன்று என்ன? டீம் ஒர்க் அப்படின்னு. இந்த டீம் ஒர்க் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்பவுமே உங்களை மேல தூக்கிட்டு போகும். இன்னும் நல்லா தெரிஞ்ச சில எக்ஸாம்பிள் சொல்றதுனால எனக்கு வெக்கமே இல்லை. என் மேல அடிக்க ஒரு கம்ப்ளைண்டே உண்டு. நீங்க நிறைய சினிமாவை பத்தின எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறீங்கன்னு ஒரு கம்ப்ளைண்ட் உண்டு. வேற வழி இல்ல, டக்குன்னு புரியணும்னா அர்த்தம் சொல்லியான்னு வேற வழியே இல்லை. சோ அழகா மிஸ்டர் ரவி ஒரு போடுங்க, நவடேஸ் இந்த நியூ ஜெனரேஷன் கைஸ் ஆர் நாட் ஹேவிங் an ethic அப்படி போடுறது. ஆமா உண்மைதான், வேற வழி இல்லை. வேலை பாக்குறாங்க. அழகா ரவி சொல்லியிருக்காரு, இஃப் கேரக்டர் இஸ் லாஸ்ட் எவ்ரிதிங் இஸ் லாஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுந்தரமூர்த்தி ஜேசி நெய்வேலில இருந்து சூப்பரா ஒரு பதில் சொல்லியிருக்காரு. சூப்பர் சார், தேங்க்யூ வெரி மச் சார் உங்களுக்கு. சோ அந்த டீம் ஒர்க் நீங்க இன்னைக்கு எடுத்துக்கங்க. இன்னைக்கு டைரக்டர்ல டாப் லெவல் இருக்கிறது யார்? இன்னைக்கு டைரக்டர்ல டாப் லெவல்ல டெக்னிக்கலி ஸ்ட்ராங் யார்? உங்களுக்கு தெரியும். யாருன்னு தெரியும்? சங்கர். அதிக சம்பளம் வாங்குற டைரக்டர் சங்கர் தெரியும். அழகா சங்கர் பதில் வர ஆரம்பிச்சு பாருங்க. சென்டர் பாஸ்கர் பாக்க அந்த இவங்க போட்டுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. தெரியும். ஏன் அப்படின்னா நீங்க யோசிச்சு பாருங்க. சங்கர் என்ன பண்ணுவாருன்னா யார் ஒழுங்கா மியூசிக் போடுவா அவங்களை கூட்டுவா. ஏஆர் ரஹ்மான் அவருடைய படத்துல ஏஆர் ரஹ்மான் மியூசிக் கரெக்டுங்களா? மணிரத்னம் பத்தி செய்வார். யார் ஒழுங்கா பாட்டு எழுதுவா? வைரமுத்து கூட்டுவா, அவர்கிட்ட கொடுத்துரு. யார் டயலாக் எழுதுவா? இந்த முதல் படத்திலேயே சங்கருடைய முதல் படத்திலேயே பாலகுமாரனை வச்சு எழுத வச்ச ஒரு டயலாக் எழுத வச்சவர் பாலகுமார் டயலாக். சரி, யார் ஒரு அழகா ஒளிப்பதிவாளர் ரவி கே சந்திரனா யார் அவங்கள்ட்ட ஒப்படைச்சிரு. ஸோ யார் எடிட்டிங் யாரு நல்ல சரியா பண்றவங்க யாரு? விஜயனா கொடுங்க. இப்படி சரியா செலக்ட் பண்ணி யார் ஆர்ட் டைரக்டர் சாபு சார் கொடுத்துரு.
யார் சரியான ஆள் அவங்க எல்லாம் எடுத்துக்கொண்டாந்து உள்ள போட்டு அவங்க ஒரு டீமை வச்சுக்கிட்டு சரியான கொண்ட டீமை வச்சுக்கிட்டு தான் ஒரு ப்ராடக்ட் வெளியே தராரு. அந்த ப்ராடக்ட் எப்படி இருக்கும் யோசிச்சு பாருங்க. ப்ராடக்ட் டீம் ஒர்க் நெவர் ஃபெயில்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி அழகா பாலமுருகன் ஒரு சூப்பரான ஒரு கமெண்ட் சாட்டிங்ல போட்டிருக்காரு. டீம் ஒர்க் நெவர் ஃபெயில்ஸ். ஆமா, அதனாலதான் சங்கருடைய ஃபெயிலான படம் எதுன்னு சொல்லுங்க? பாய்ஸ் படம் கூட ஃபெயில் இல்லை, திரும்ப. ஏன்னா இன்னைக்கு ஃபேஸ்புக்ல நான் படிச்சேன், பாய்ஸ் படம் மட்டும் ஒரு 4-5 படம் வந்திருக்குது, அது உருப்படியான படம் பாய்ஸ் தான் போட்டிருக்காங்க. அப்ப பாருங்க ஒரு டீம் ஒர்க் எப்படி ஒரு ப்ராடக்ட அழகா சூப்பரா பண்ணது முன்னாள் இருக்குன்னு பாருங்க. விட்னஸ் கிருஷ்ணகுமார் பதில் சொல்லியிருக்கிறாரு, a single man cannot do anything with idea but it's only possible with team அப்படின்னு போட்டிருக்காரு. தேங்க்யூ மிஸ்டர் கிருஷ்ணகுமார், ரொம்ப அழகா பதில் போட்டிருக்கீங்க, அழகா. சோ அப்போ சூப்பரா வந்து நீங்க இந்த பதில்ல எனக்கு இந்த பதில்ல ரொம்ப அழகா பிரமாதமா போய்கிட்டு இருக்குது. அப்ப டீம் ஒர்க் அப்படிங்கிறது வேற வழியே இல்லை. இவனாகவும் இவராகவும் இருக்கிறது தான் இந்த டீம் ஒர்க்கு உதாரணம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அழகா இன்னொரு பதில் வந்துட்டு இருக்குது. வேற வழியே இல்லை. அப்போ ஏன் இந்த டீம் ஒர்க் அப்படின்னு சொல்றோம்னா, அதுல படிச்சவங்க இருப்பாங்க, படிக்காதவங்க இருப்பாங்க, விஷயம் தெரிஞ்சவங்க இருக்குங்க, தெரியாம இருப்பாங்க, ஏஜ்ட் இருப்பாங்க, யங் இருப்பாங்க, டெக்னிக்கலி சவுண்ட் இருப்பாங்க, டெக்னிக்கலா தெரியாம இருக்காங்க. ஹார்ட் ஒர்க் பண்றது ஒண்ணு இல்லை, வெரி சிம்பிள். காலேஜ் ப்ராஜெக்ட்ல என்ன நடக்குது யோசிச்சு பாருங்க. நிறைய ப்ரொஃபசர்ஸ் இங்க இருக்கீங்க, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இங்க இருக்கீங்க. காலேஜ் ப்ராஜெக்ட்ல என்ன நடக்குதுன்னு நீங்க யோசிச்சு பாருங்க. காலேஜ் ப்ராஜெக்ட் ஒரு 6 பேர் கொண்ட டீமுக்கு கொடுத்தோம்னா 2 பேர் வரவே மாட்டாங்க. 2 பேர் நான் பணம் கொடுத்துறேன் நீங்க பாத்துக்கம்மா, 2 பேர் ஓடி வேலை செய்வாங்க, 2 பேர் டைப்பிங் வேலை மட்டும் பாத்துக்கிறோம்மா, 2 பேரும் டேட்டா மட்டும் எடுக்கிறோம்மா. யோசிச்சு பாருங்க. அப்போ ஒரு 4-5 பேர் இருக்கிற டீம்லயே இப்படி ஒவ்வொரு விதமா இருக்கிறோம்னா இந்த உலகம் பெருசு, இந்த உலகம் ரொம்ப பெருசு. அப்ப இதுல எவ்வளவு பேர் இருப்பாங்க? ஒண்ணும் வேணாம், சிம்பிள். நம்ம அண்ணன் தம்பி 2 பேரும் ஒரே மாதிரி இருக்கிறோமா? எங்கேயுமே கிடையாது. அப்ப வெளியிருந்து வர்ற வேற மாதிரி தான் இருப்பான். நம்ம ஒரு கம்பெனிக்கு போறோம், ஒர்க் பண்றோம், அவங்க வேற மாதிரி தான் இருப்பாங்க. அவங்க அந்த வித்தியாசமா நாடுகள்லாம் தூக்கி உள்ள போட்டுக்கிறது தானே. ஏன் பாலகுமார்னு எழுத தெரியும், தூக்கி உள்ள போடு. எழுத்தாளர் வைரமுத்துக்கு பாட்டு எழுத தெரியும், தூக்கி உள்ள போடு. ஏஆர் ரஹ்மானுக்கு மியூசிக் தெரியும், தூக்கி உள்ள போடு. இல்லைங்களா? தெரிஞ்சவங்களாம் தூக்கி. அப்ப ஏஆர் ரஹ்மானுக்கு பாட்டு எழுத தெரியாது, வைரமுத்துக்கு மியூசிக் தெரியாது, கரெக்டுங்களா? இவங்க எல்லாம் தூக்கி உள்ள போட்டு ஒரு டீமை கொண்டு வந்து ஒரு அழகான ப்ராடக்ட் கொடுக்கறதுனால ஒரு முக்கியமான ஆள், ஒரு ஆண்டர்பிரனரோ என்ன வேணா இருக்கட்டும், ஒரு டீம் ஹெட்டை வச்சுக்கோங்க. ஏன் டீம் ஹெட் அப்படிங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்துறேன் அப்படின்னு சொன்னா, ஏன் அப்படின்னு சொன்னா, இன்னைக்கு பாருங்க, இன்னைக்கு இன்றைய எம்என்சி கார்பரேட் கலாச்சாரத்துல மேனேஜர் அப்படிங்கிற போஸ்ட் இல்ல, மேனேஜர் அப்படிங்கிற போஸ்ட் இல்ல. நீங்க இன்னும் ஸ்டேட் பேங்க்ல போனா மேனேஜர் பார்க்கலாம், ஐசிசி பேங்க் போனா மேனேஜர் இருக்க மாட்டா, டீம் ஹெட் தான் இருப்பாரு. நீங்க கார்பரேஷன் பேங்க் போனா மேனேஜர் பார்க்கலாம், HDFC பேங்க் போனா டீம் ஹெட் தான் இருப்பாரு. மேனேஜர் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும், எல்லாமே அந்த வேலையை செய்ய அப்படின்பாரு. டீம் ஹெட் என்ன பண்ணுவாரு, வாங்க போய் வேலையை செய்யலாம் பாரு. இதுதான் ஒர்க் எத்திக். அப்ப ஏன் இந்த HDFC பேங்க் ஐசிசி எல்லாம் வேற வேகமா முன்னாங்க, இந்த கார்பரேஷன் பேங்க் ஸ்டேட் பேங்க்ல அப்படி நிக்குது, புரியுது இல்லைங்களா? அதுதான் அந்த எத்திக்கை ஃபாலோ பண்ணாத காரணம், புரியுது இல்லைங்களா? அதுதான் இந்த டீம் ஒர்க்ல நடக்க அந்த பெரிய சாதாரண இதுதான். இந்த விஷயங்கள் நம்ம ஃபாலோ பண்ணா போதும், ரொம்ப லெவலில் எடுத்து போக முடியும். தென் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா அப்பியரன்ஸ் நெட்டிகுவேட் அப்படிங்கிறது, அது ரெண்டுமே என்ன சொன்னா, யுவர் லுக், யுவர் லாங்குவேஜ், இந்த ரெண்டும் சிறப்பா இருந்தா போதும். இந்த ரெண்டும் சிறப்பா இருந்தா போதும். உங்க லுக் நல்லா இருக்கணும், உங்க லாங்குவேஜ் நல்லா இருக்கணும், எத்திக்கா உங்க மேல ஒரு நம்பிக்கை வரும், நீங்க மாற ஆரம்பிச்சுருவீங்க. என் வாழ்க்கையும் நடக்குது. சோ ஒரு மேனேஜர் போறப்ப நான் மேனேஜ் ஆரம்பிச்சேன். அழகா பதில் வருது, மெய்நாதன் பதில் போட்டிருக்காரு, மேனேஜ் வித் தம், டீம் மேட்ச் ஒன்லி லீட் தம் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காரு. அதான் வித்தியாசம் சொல்றாரு. ஏன்னா லீடர் தான் இன்னைக்கு தேவை, மேனேஜ் பண்றதுக்கு எதுக்காக லீடர் தான் இன்னைக்கு தேவை. அழகா போட்டிருக்காரு நம்ம மெய்நாதன் இன்னைக்கு போட்டிருக்காரு. பிளாட் லெவல் மேனேஜ்மெண்ட், நோ நீட் ஆஃப் மேனேஜர்னு செந்தில்குமார் வால்யூம் 0 இருந்து அழகா சூப்பர் அருமையான ஒரு பிராமணில இருந்து போடுங்க. சூப்பர் எக்ஸ்பிரஸ் சார், மேனேஜர் டீம் கிட்ட அப்படின்னு சொல்லி தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ வெரி மச் பாஸ்கர் சார். ஸோ அப்போ அடுத்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா, இதுல எத்திக்ஸ் சொல்ல வரலைங்க, உங்க முகம் மூடி இருந்தா அதை எடுத்துக்கிட்டு எங்களுக்கு காட்டுங்க அப்படின்னு ஒரு வேண்டுகோள் வைக்கிறதுக்காக சொல்ல வரல. ஓகே, அப்ப இந்த எத்திக் எப்படி இருக்கணுங்கிறதுக்காக அந்த பூரி கதையை ஒன்று சொல்ல விரும்புறேன். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பூரி கதை. உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் பூரி பிடிக்கும். காலையில 1:15 மணிக்கு பூரி சாப்பிட்டா தாங்காது. இருந்தாலும் பூரி செய்வது எப்படின்னு உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துட போறேன். எப்படின்னா, ஒரு ராவான மாவு. இந்த ராவான மாவுங்கிறது நாம ஒரு ஃபீல்டுக்குள்ள போறப்ப நம்ம என்ன பண்றோம்னா, எத்திக் தெரியாதப்ப இந்த ஃபீல்டுக்குள்ள போறப்ப வெறும் மாவா போறோம். அந்த மாவா போகும்போது நமக்கு ஒண்ணுமே தெரியல, ஒரு வேலை சொல்லி தர்றாங்க. அப்படிங்கிற அந்த தண்ணி உப்புன்னு தெரிஞ்சு ஒரு வேலை சொல்லி தர்றாங்க. ஆனா ராவா இருக்கும்போது காத்து பட்டா களைச்சு காணாம போயிடுவோம். ஆனா இப்ப அப்படி இல்ல. இந்த தெளிச்சதுக்கு அப்புறம், அதாவது கொஞ்சம் நாலேஜ் வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன ஆயிரோம்னா கெட்டியா மாறிடுறோம். இப்ப நம்ம காத்தால கலைக்கப்பட மாட்டோம். ஆனா இது பயன்படாதே, இப்படிப்பட்டா ஒண்ணுக்கும் பயன்படாது இல்லைங்களா?
அதனாலதான் இது என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொன்னா, ஓ நம்ம ரெடி ஆயிட்டோம் அப்படின்னு இந்த மாதிரி நம்ம ரெடி ஆயிட்டோம் ஒரு ஷேப்புக்கு வந்துட்டோம் நீங்க நம்புவீங்க கிடையாது. என்ன பண்ணுவாங்களா, உங்க பிரிச்சிருவாங்க. ஒரு நிறுவனத்துல நீங்க வேலை பார்க்குறப்போ உங்களை பிச்சு எடுத்துருவாங்க, உங்களை பிரிச்சு போட்டுருவாங்க. அப்ப என்ன ஆகுது, என்னடா நான் அழகான உருண்டையா மாறிட்டேனே, இப்ப ஏன் நீ பிச்சிங்க அப்படின்னா, இது ஒரு அனுபவம் தரப்போகுது. உங்களை பிச்சாத்தான், அதாவது இதெல்லாம் என்னன்னா சில பிராக்டிஸ், சில ப்ராஜெக்ட், சில ஒர்க் கொடுக்க போறாங்க, சில நாலேஜ் கிடைக்கும் போது உங்களை பிச்சு போட்டாச்சு. இப்ப பிச்சு போட்டதுக்கு அப்புறம் ஐயோ நான் இப்படி ஆகி போயிட்டேனே, நான் எப்படி மாறுவேன் அப்படின்னு நினைக்கும் போது நீங்க ஒரு அழகான ஷேப் பெறுகிறீர்கள். இப்போ உங்களை மாத்த போறாங்க. மேலும் கம்பெனி உங்களுக்கு சொல்லி தருது, தனியா ப்ராஜெக்ட் கொடுக்குது, நீங்க போறீங்க, ஒர்க் பண்றீங்க, நிறைய கத்துக்கிறீங்க. இப்ப ரெடி டு ஹேண்டில் த டீம் ஆர் ரெடி டு ஹெட் த ப்ராஜெக்ட் அப்படிங்கிற உருண்டை ஆயிட்டீங்க. ஆகா சூப்பர், நான் ரெடி ஆயிட்டேன் அப்படின்னு சொல்றீங்க. அப்படின்னு சொல்லும்போது தம்பி இது பத்தாதுப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டு தேய்க்கிறாங்க. என்னடா அது, அதான் ரெடி ஆயிட்டு இல்ல, என்னை ஏன் போட்டு தேய்க்கிறீங்க அப்படிங்க கவலைப்படுவீங்க. கரெக்டு தானே, கவலைப்படுவீங்க. என்னை தேய்க்காதீங்கப்பா, ஏப்பா நான் அழகான உருண்டையா இருந்தேன், என்னை ஏன் தேய்க்கிறீங்கன்னு கவலைப்படுவீங்க. அப்படி கவலைப்படும் போது மேலும் தூக்கி உங்களை என்ன பண்ணுவாங்க, எண்ணெயில போட்டு பொறிச்சிடுவாங்க. மேலும் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, வீட்டுல பிரச்சனை, டைம் பத்தல வேலை பார்க்க. இப்ப இங்க இருக்கிற நண்பர்கள் நிறைய பேர் பதில் சொல்லும்போது இந்த பிரச்சனை இருக்கு எனக்கு தெரியும். வீட்டுல டைம் பத்தல, ஆபீஸ்ல முடியல, பேர் கெட்டுறது, என்ன குழந்தைகளை பார்க்க முடியல, ஃபேமிலியில பிரச்சனை வருது, வேலைக்கு சரியா போக முடியல, நல்ல பேர் வாங்க முடியல, போட்டு பொறிச்சு எடுத்ததுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு தட்டுல வச்சு பக்கத்துல ஒரு மசாலா வைக்கிறாங்க. இது வரைக்கும் இந்த பூமி, இது வரைக்கும் இந்த பூரி உருப்படியானதா ஒன்னா ஆனா தெரியாது. ஆனா நீங்க இப்ப இந்த மசாலா வச்சதுக்கு அப்புறம் தான் நீங்க உருப்படியானாலா மாறி இருக்கிறீங்க. அப்படின்னு என்னன்னா, இந்த மசாலா தான் உங்க சம்பளம், இந்த மசாலா தான் உங்க போனஸ், இந்த மசாலா தான் நீங்க இந்த இதெல்லாம் உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட டென்ஷன் பிரச்சனை எல்லாத்தையும் வெளியே வந்துருச்சு. இந்த மசாலா தான் உங்களுக்கு கிடைச்சது. நல்ல சப்பாத்தி கிடைக்குன்னு ஜெட்டி பாவை போட்டிருக்கீங்க, இதுதான் நல்ல சப்பாத்தி, சாப்பிடுங்க ஐயா, ரொம்ப அருமையா இருக்கு. ஏன்னா இது கஷ்டப்பட்டு இந்த பூரி யாரு, நீங்க தான் இந்த பூரி, நீங்க தான் இந்த பூரி. இங்க மசாலா தான் உங்க வெற்றி, உங்க சம்பளம், உங்க போனஸ், இதுதான் உங்களுடைய வெற்றி. அப்ப நீங்க என்ன ஆயிட்டீங்க, இந்த பார்க்க ரெடி ஆயிட்டீங்க, இந்த உலகத்தை பார்க்க நீங்க ரெடி அப்படின்னா ஓடலாம். எத்திக்கல நீங்க தயாராயிட்டீங்க. இப்போ இந்த மசாலா தான் வேலை பார்க்கணும், இந்த மசாலாவுக்கு தான் வேலை பார்க்கறோம். புரியுது இல்லைங்களா? பூரிக்காக பூரி, வெறும் பூரி எத்தனை பேர் சாப்பிட போறோம்? இந்த மசாலா இல்லாம இந்த பூரி வேஸ்ட், நீங்க வேஸ்ட், நீங்க வேஸ்ட் இல்லைங்களா? சொன்னாங்க உள்ள வெளியே நிறைய எக்ஸாம்பிள் சொன்னாங்க. நான் ரொம்ப சின்னதா வைக்கிறேன், மசாலா பக்கத்துல வச்சாட்டா அது பூரின்னு நமக்கு மெயினா அதன் பதில் போட்டிருக்காரு. ஆமா ஆமா ஆமா, வேற வழியே இல்லை. மசாலாவுக்காக நம்ம ஓடுற உழைக்கிறோம், அதான சம்பளம், அதான வெற்றி, அதான நம்ம போனஸ், இதுக்கு தான் உழைக்கிறோம். அடுத்தது என்னன்னா, இந்த ஒர்க்கத்துக்கு அடுத்த அருமையான பயன் ஆட்டிடியூட். ஆட்டிடியூட் என்னங்கிறதா மனப்பாங்கு, மன ஒழுக்கம். தட் இஸ் நத்திங் பட் கிரிட்டிக்கல் திங். ஒரு எஸ்ஐபிஎஸ்கான சிச்சுவேஷன், ஒரு ரூம்ல மாட்டிட்டோம். இப்ப நாங்க உட்காந்து ஒரு 4 ரூம், இந்த ரூம்ல எல்லாம் காத்திருக்கு, எப்படி தப்பிக்கிறது, வெளியில டம்மாடி டிமில் சத்தம், எப்படி தப்பிக்கிறது அப்படிங்கிற சிக்கல்ல யோசிக்கிறவல்ல, அதுதான் கிரிட்டிக்கல் திங். உங்க அப்பெல்லாம் உங்களை வீட்டுல விட்டு வெளியே போயிடுறாங்க, இப்ப என்ன பண்ணலாம் நீங்க யோசிக்கிறீங்கல்ல, அதுதான் ஆட்டிடியூட். எந்த பசிடியெல்லாம் எடுத்து வரலாம்னு யோசிக்கிறீங்கல்ல, அதுதான் உங்களுக்கு ஆட்டிடியூட். புரியுது இல்லைங்களா? அப்ப இந்த ஆட்டிடியூட் உள்ளுக்குள்ள ஒழிக்குது, திடீர்னு ஒண்ணு வெளியே வரும். இந்த விவேக் சொன்ன மாதிரி உள்ளுக்கு இருக்கிற பூனை, மிருகம், விலங்கு எடுத்து விட்டுறாதீங்க. அதேதான் ஆறாவது பாயிண்ட் என்னன்னா, ப்ரொடக்டிவிட்டி நீங்க கொடுத்தா மட்டும்தான், நீங்க ப்ரொடக்டிவிட்டி கொடுத்தா மட்டும்தான் இந்த எத்திக் உங்களுக்கு கிடைக்கும். அந்த மசாலா ப்ரொடக்டிவிட்டி இல்லாத மசாலா ப்ரொடக்ட் இல்லாத மசாலா ஏன்னா இப்ப ப்ரொடக்டிவிட்டி என்ன தெரியுங்களா, நீங்க வீடியோ ஆன்ல வச்சிருக்கிறது, நீங்க உங்க வீடியோ ஆன்ல வச்சிருந்தா உங்களுக்கான ப்ரொடக்டிவிட்டி எங்களுக்கும் கூட. அப்போ இந்த ப்ரொடக்டிவிட்டியில எஃபிஷியன்சி வந்தே தீரும். அது இல்லாம நம்ம ப்ரொடக்டிவிட்டி இல்லாம நம்ம எஃபிஷியன்சி, தட் இஸ் பர்சனல் எஃபிஷியன்சி, இது இல்லாம நம்ம ஜெயிக்க முடியாது. என்ன சார் ரொம்ப நேரமா நீங்க கமல் ரஜினி வராதுன்னு சொல்லிட்டு இருந்தீங்க, நானும் என்னென்னமோ சொல்லிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு. ஆமா வராங்க, அடுத்த சீன்ல வர போறாங்க. சோ அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஆர்கனைசேஷனல் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு. அது என்ன ஆர்கனைசேஷனல், அனைவரையும் வேலை பார்க்கறதா, ஒர்க்கிங் கெப்பாபிலிட்டி. ஏன்னா நிறைய பேர் வருது,
ஒரு ஆர்கனைசேஷன் ஒர்க் பண்ற அந்த கெப்பாசிட்டி ஏன் அப்படின்னா இங்க என்ன சொல்லிக்கிறாங்க அப்படின்னா நீங்க இந்த மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு எஸ்கார்ட்ஸோட எம்டி அதை படிச்சு பாத்தீங்கன்னா ஆர்கனைசேஷன்ல அந்த ஸ்கில்லோட எப்படி ஒர்க் பண்றது இணைஞ்சு ஒர்க் பண்றது லைக் கந்தவேல் போட்டு போது ஒரு கிளஸ்டர் சேர்க்கிறது ஏன்னா அவர் கிளஸ்டர் டெவலப்மெண்ட் ஈரோட்ல வந்து கிளஸ்டர் டெவலப்மெண்ட்ல ரொம்ப வேலை பார்த்துட்டு இருக்காரு அதனால போட்டாரு சார் மேனேஜ்மெண்ட் பிராக்டிஸ் அப்படிங்கிற சென்டர் பாஸ்கர் சொல்ற மேனேஜ்மெண்ட் பிராக்டிஸ் எஸ்கார்ட்ஸோட எம்டி பேர் அவர் பேர் ஞாபகம் இல்ல புத்தகத்துல ஆர்கனைசேஷன் ஸ்கில்ல பத்தி தெளிவா சொல்லியிருக்காங்க என்ன அப்படின்னு நீங்க ஒர்க் கெப்பாசிட்டி அப்படிங்கிறது அது இன்னும் கொஞ்சம் டெவலப்டா சொன்னா அதுவும் ஒரு கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ல வந்து நிக்குது கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ல வந்து எப்படி அப்படின்னா கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் முதல்ல கேட்கறது நீங்க குருதி புனல் படம் பார்த்திருப்பீங்க பயப்படாதமா நடிக்கிறதுதான் தெரிய சொல்லியிருப்பாரு அதே மாதிரிதான் கம்யூனிகேஷன் பேசுறது இல்லை கேட்கறது முதல்ல கேட்கறவன் தான் சரியான கம்யூனிகேஷன்ல கிங்கா இருக்க முடியும் கேட்காம எந்த வேலைக்கும் சொல்ல முடியாது இல்லைங்களா நீங்க ஒரு டாப் லெவல் மேனேஜ்மெண்ட் இருக்கிறீங்க ஒரு ஹெட்டா இருக்கீங்க டீம் லீடரா இருக்கிறீங்க ப்ராஜெக்ட் ஹெட்டா இருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னா முதல்ல உங்க டீமுக்கு கீழே இருக்கிற சொல்றது கேட்கணும் அவன் குறைகளை கேட்கணும் அவனுக்கு என்ன வேணும் மானிட்டர் பண்றது அப்படின்னா அவன் வேலை பார்க்கறானா இல்லையா அப்படின்னு மானிட்டர் பண்றது ஒண்ணு அவனுக்கு என்ன பிரச்சனை மானிட்டர் பண்றது ஒண்ணு இந்த ரெண்டு மானிட்டரிங் பண்ணணும் மானிட்டர் வெறும் இந்த மாதிரி சிஸ்டம் மானிட்டர் வெறுமனே பார்த்துட்டு இருக்கிறது இல்லை அவன் வேலை பார்க்கறான்னு மானிட்டர் பண்றது அவனுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் மானிட்டர் பண்றது இந்த அவன் மானிட்டர் இருக்கிறது தான் சரியான கம்யூனிகேஷன் முடியும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இதை வச்சுக்கிட்டு உங்களுக்கு ஒருத்தர் கூட்டிட்டு வர இப்போ ஸோ நீ இப்ப சொன்னீங்கல்ல கமல் ரஜினி இப்போ ஒருத்தர் வராது பாருங்க இந்த ரஜினி உங்களுக்கு தெரியும் ஒர்க்ல இவர் எப்படி சூப்பர் ஸ்டாரா மாறினார் அப்படின்னு சொல்ல போறேன் எனக்கு இன்னும் கரெக்டா பண்றதுக்கு அதுக்குள்ள ஒரு 2 விஷயத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன்னு நினைக்கிறேன் இந்த ரஜினி தன்னுடைய ஸ்பெஷலான அந்த ஸ்கில் அதை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு வந்து நான் இங்க காட்ட நினைக்காதீங்க அங்க நிறைய முடியுது இங்க முடியல கவலைப்படாதீங்க அவரு தன்னுடைய அழகான ஸ்டைல் அப்படிங்கிறது மட்டும் காட்டிட்டு உள்ள வந்தாரு சோ அப்போ அது மட்டும்தான் அவருடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆனா பாத்தீங்கன்னா ஒரு லெவலுக்கு அப்புறம் தன்னை கோல்கேட் ஞாபகம் வருதுங்களா கோல்கேட் ஒரு லெவலுக்கு அப்புறம் தன்னை மாத்திட்டு ஸ்டைலான அந்த ஹேர் ஸ்டைல் இந்த ஹேர் ஸ்டைல் பாருங்க அந்த மீசி இந்த பாருங்க அந்த எல்லாம் பாருங்க அன்றைய காலகட்டத்துக்கு என்ன வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மாறாரு ரஜினிகாந்த் அப்படி விட்டாரான்னு பாருங்க இல்ல அடுத்த லெவலுக்கு இது என்ன படம் உங்களுக்கு தெரியும் தளபதி பீரியட்ல அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு பிராண்டா மாறினார் ரஜினி தளபதி டைம்ல ஒரு பிராண்ட் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் தளபதி கடை பேர் ஒயின்ஸ் கடைக்கெல்லாம் தளபதி பாத்திர கடைக்கெல்லாம் தளபதி எலக்ட்ரிக்கல்ஸ் கடையெல்லாம் தளபதி எல்லா கடையும் தளபதி ஓகே விற்க வச்சிருக்கலாம் ஆனாலும் அது ஒரு ஸ்டைலுக்கு மாத்திட்டாரு பாத்தீங்களா அதுதானே தேவை சோ அப்போ இப்ப ஒரு தன்னுடைய ஒரிஜினல் ஸ்டைலை வச்சுட்டு உள்ள வந்தவரு தன்னுடைய ஸ்டைலை மாத்திக்கிட்டவரு இப்போ ஒரு பிராண்டா மாறுறாரு பிராண்டா மாறினதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா தன்னை பின்னிறுத்திக்கிறாரு அதுதான் எத்திக் இப்போ கொஞ்சம் முன்னாடி போன செஷன்ல அவரு ஒரு நல்ல படம்னு சொல்லி இந்த படத்தை பத்தி பேசிட்டு இருந்தாங்க சந்திரமுகி தன்னை பின்னிறுத்திட்டார் அவர் இந்த படத்துல ஹீரோ இல்ல என்ன ஹீரோ பிரபு இந்த படத்தோட நேம் மன்னன் தளபதி மாப்பிள்ளைன்னு அவர் பேர்ல இல்ல சந்திரமுகின்னு இன்னொருத்தர் பேர்ல அப்ப மூணாவதாக அவர் வர்றாரு தன்னை பின்னிறுத்திக்கிட்டு தன் டீம் ஜெயிக்க நினைக்கிறவன் தான் சரியான எத்திக்குள்ள மனுஷன் அப்படிங்கிறது அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு பிரமாதமான லெவலுக்கு அது அடுத்த லெவலுக்கு போறாரு இந்திரன் ஏன்னா உலகம் பூரா கொண்டாடப்பட்ட படம் இந்திரன் அப்படி ஒரு படம் வெளியில கொடுக்குறாரு அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அடுத்து மறுபடியும் டோட்டல் டீமை மாத்திக்கிட்டு யங்ஸ்டர்ஸை கொண்டு வந்து வச்சுட்டு அப்டேட் பண்றாரு கிருஷ்ணகுமார் பதில் போட்டிருக்காரு இஃப் யூ வாண்ட் டு சர்வைவ் அண்ட் ப்ரூவ் யுவர் செல்ஃப்னா யூ ஹேவ் டு அப்டேட் யுவர் செல்ஃப்னு அழகா கிருஷ்ணகுமார் பதில் போட்டிருக்காரு சோ பாருங்க ஒரு அழகான டீமோட சேர்த்து முன்னேற வந்தார் அப்போ அடுத்து என்னன்னா இதுதான் கோஆபரேஷன் சொல்லு இந்த கடைசி ஸ்லைடு பாத்தீங்க இல்லையா ரஜினி அதுதான் கோஆபரேஷன் சோ தன்னை விட இளைஞர்களோட சேர்ந்து அழகா அடுத்த லெவலுக்கு அதை கொண்டு போனாரு தட் இஸ் கோஆபரேஷன் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா இன்டர் டிபார்ட்மெண்ட் இன்ட்ரா டிபார்ட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது கூட நேற்று சில பேர் சொன்னாங்க அப்படின்னா டிபார்ட்மெண்ட்டுக்குள்ள டிபார்ட்மெண்ட் டு டிபார்ட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்ப நமக்குள்ள ஒரு ஒற்றுமை வேணும் நமக்கும் அடுத்த டிபார்ட்மெண்ட் ஒரு கம்பெனி இருக்குதுன்னா ஒரு கட்டிங் டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டிச்சிங் டிபார்ட்மெண்ட் பேக்கிங் டிபார்ட்மெண்ட் டெஸ்பேச் டிபார்ட்மெண்ட் அக்கௌண்ட்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் அவங்களுக்குள்ள ஒற்றுமை வேணும் அதே சமயம் அக்கௌண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் பேக்கிங் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் ஒரு தொடர்பு ஒழுங்கான தொடர்பு இருக்கணும் கிராஸ் ஃபங்க்ஷனல் அப்படின்னு தனசேகர் பதில் போட்டிருக்காரு அந்த கிராஸ் ஃபங்க்ஷன்ங்கிறது அழகான வார்த்தை ஸோ அப்போ கட்டிங் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் செக்கிங் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் ஒரு தொடர்பு இருக்கணும் கட்டிங் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் ஸ்டிச்சிங் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் ஒரு தொடர்பு இருக்கணும் பேக்கிங்க்கும் அக்கௌண்ட்ஸ்க்கும் ஒரு தொடர்பு இருக்கணும் இது இல்லாம அந்த வேலை எப்படி நடக்கும் ஸோ அந்த இன்ட்ரா டிபார்ட்மெண்ட் இல்லாம கோஆபரேஷன் இல்லாம உங்க ஒர்க் எத்திக் இதுக்குள்ள அதை பழகிறது தான் உங்க ஒர்க் எத்திக் அப்படிங்கிறது
ஸோ என்னுடைய ஃபைனல் 10வது பாயிண்ட் என்னன்னா ரெஸ்பெக்ட் ஈச் அதர். அடுத்தவங்களுக்கு மரியாதை கொடுத்து நடந்துக்கிறது, ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் மரியாதை கொடுத்து நடக்கிறது அப்படிங்கிறது தான். அப்படின்னு என்னன்னா கிவ் அண்ட் டேக். நம்ம சின்ன வயசுல சொல்லுவோம், ஹலோ கிவ் ரெஸ்பெக்ட் அண்ட் டேக் ரெஸ்பெக்ட் அப்படின்னு அடிக்கடி சொல்லுவோம். இது என்னன்னா ரெஸ்பெக்ட், மரியாதையை கொடுத்தா தான் கிடைக்கும். மரியாதைங்கிறது கொடுத்தா கிடைக்கிறது. என்ன சொல்லுவாங்க தெரியுங்களா, பணம் கூட அப்படித்தான், கொடுத்தவங்களுக்கு தான் கிடைக்கும். யார் பணக்காரன் அப்படிங்கிற கேள்விக்கு யார் நிறைய கொடுத்தானோ அவன் தான் பணக்காரன் சொல்லுவாங்க. பணம் கையில வச்சுக்க பாத்தீங்கன்னா அவன் பணக்காரன் இல்லை, யார் கொடுக்கிறானோ அவர் தான் பெறுகிறார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஜெயசித்தி பாலு எஸ் கண்டிப்பா சொல்லிக்கிறாரு. டைம் கீப்பர் மைல் ரெஸ்பெக்ட் ரைஸ் எவரிங்கிறாரு. கண்டிப்பா இந்த ரெஸ்பெக்ட் அப்படிங்கிறத கொடுக்க உங்களுக்கு நிறைய கிடைக்கும். வணக்கம் அப்படின்னு சொல்லும்போது நிறைய கிடைக்கும். இப்போ இந்த குரூப்ல ஒருத்தர் நாராயணன் பழகிட்டேன், நாராயணன் இங்க இருக்கிறாரு. அவர் அவங்க தாத்தாட்ட பேச நான் பார்த்திருக்கேன். ஐயா சொல்லுங்க ஐயா புரிஞ்சு பேசுவார் தாத்தா கிட்ட. நான் பலமுறை அதை பார்த்திருக்கேன். பெரியவங்களுக்கு எவ்வளவு மரியாதை கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது. ஸோ அதைத்தான் நம்ம கத்துக்கணும். இங்க அந்த மாதிரியான எத்திக்ஸ் இருந்தா போதும், நம்ம அடுத்த லெவலுக்கு போயிடலாம். What you do, it will be what you get அப்படின்னு ஒரு கிருஷ்ணகுமார் பதில் போட்டிருக்காரு. இன்னும் ஒரு 7 நிமிஷம் 8 நிமிஷம் எனக்கு இருக்குது. ஃபைனல் பாயிண்ட் நான் உங்களுக்கு சொல்லி இந்த ரஜினி காட்டமே கூட்டிட்டு வந்துட்டேன். அடுத்து கமல் கூட்டு திஸ் இஸ் மை ஃபைனல் பாயிண்ட். இந்த ஸ்லைடு கூட அடுத்த ஸ்லைடு முடியுது. அடுத்து எனக்காக வரப்போறாரு சரவணகுமார், டாக்டர் சரவணகுமார் ரொம்ப பிரமாமா வரப்போறாரு. சோ உங்களுக்கு தெரியும் ஒர்க் எத்திக்ல அடுத்த லெவல் என்ன அப்படி தெரியும் என்ன அப்படின்னா அவருக்கு கொடுத்த விஷயம் தான் ஹேராம் அப்படின்னு. அதாவது நீங்க இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்றப்ப இப்ப சில சமயம் உங்களுக்கு மரியாதை இல்லாம இருக்கலாம். ஆனா மறுபடியும் உங்களுக்கு மரியாதை கிடைக்கும். ஏன் அப்படின்னா ஹேராம் ரிலீஸ் ஆனப்போ அந்த படம் பெரிய பேர் வாங்கல. ஆனா இன்னைக்கு அந்த படம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், யூஎஸ்ல ஒரு காலேஜ்ல ஒரு பாடமா வைக்கப்பட்டிருக்குது. ஒரு ஸ்கிரீன் பிளே எப்படி எழுதணும் அப்படிங்கிறதுக்கு எக்ஸாம்பிளா பாடமா வைக்கப்பட்டிருக்குது இந்த ஹேராம். ஏன்னா இந்த படம் ரிலீஸ் ஆகி நஷ்டப்பட்டாரு. அப்ப கூட எல்லா படத்தையும் சொன்னாரு. ஆனா அப்ப கஷ்டப்பட்டாரு, ஒரு எத்திக், ஒரு நல்ல ப்ராடக்ட் தரணும்னு கஷ்டப்பட்டாரு. ஆனா இன்னைக்கு அந்த படம் எஸ் சிம்பனி அந்த சொன்னீங்க சிம்பனி இதெல்லாம் கொண்டு வந்து நிறைய செலவு பண்ணாரு. ஆனா இன்னைக்கு அந்த படம் ஒரு பாடமா மாறி அந்த படத்துலதான் அவர் முதலா லைவ் ரெக்கார்டிங்கை கொண்டு வந்தாரு. அவரு அது தொழில ஒரு புதுமையை கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிற எத்தி ஒரு மணி நேரம் உனக்கு 10,000 அப்படின்னு பதில் போட்டிருக்காரு. கண்டிப்பா தேவர்மகன் ஒரு படம் நீங்க பாத்திருப்பீங்க. அதுலதான் பாத்தீங்கன்னா முதலாக படத்துலதான் சாஃப்ட்வேரை பயன்படுத்தி ஸ்கிரீன் பிளேவை பிரிக்கிறது அப்படிங்கிற டெக்னிக் கொண்டு வந்தாங்க. அதுதான் முதல் சாஃப்ட்வேர்ல ஸ்கிரீன் பிளே எழுதப்பட்ட படம். அப்போ இன்னைக்கு எல்லா படங்களும் ஸ்கிரீன் பிளே சாஃப்ட்வேர்ல எழுதுறாங்க, ஸ்கிரீன் பிடிக்கிறாங்க. ஸோ அதுதான் முதல் படம், உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா தூங்காவனம் ஒரு படம். தூங்காவனம் படம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சாதாரண சிம்பிளா மறக்கப்பட்டு விட்ட படம். அது ஃபுல் ரேசிங்கா இருக்கும் அந்த படம் பாத்தீங்கன்னா. ஆனா உங்களுக்கு தெரியுமான்னு தெரியல, தமிழில் எடுக்கப்பட்ட படங்களிலேயே ஆக்சிடென்ட் இல்லாமல் எடுக்கப்பட்ட, விபத்து இல்லாமல், ரத்த காய் பார்க்காமல் எடுக்கப்பட்ட ஒரே படம் தூங்காவனம் தான். ஒரே படம் ஆக்சிடென்டோட இல்லாமல் எடுக்கப்பட்ட. ஏன்னா ரிஹர்சல் எவ்வளவு முக்கியம் அப்படிங்கிறது. ஸோ கமல் வேற லெவல் பேஜில் போட்டிருக்காரு. எஸ் கண்டிப்பா இதெல்லாம் தன்னுடைய தொழிலுக்குள்ள கொண்டு வரணும் தான் அந்த எத்திக்க மேம்படுத்தி காட்டணும் இருக்க முடியும். நீங்க உங்க வேலையில இந்த மாதிரி எத்தி வச்சிருக்கீங்களா? ஏன்னா இன்னைக்கு நமக்கு பேர் கெட்டு போலாம். ஆனா நாளைக்கு நம்ம பேர் நிற்கும். சில சமயம் இன்னைக்கு நம்ம கெட்ட பேர் வாங்குற மாதிரி கூட இருக்கும். ஏன்னா எனக்கு ஒரு எம்என்சில ஒர்க் பண்ண நடந்தது. நான் திடீர்னு ஒரு புது ரூல்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்தப்ப அந்த கம்பெனியோட பேர் கெட்டு போச்சு. நான் என்ன பண்றேன்னு தெரியல. எல்லாரும் என்னை எதிர்த்து பேச ஆரம்பிச்சாங்க. ஆனால் என்னாச்சுன்னா பின்னாடி என்னைய பாராட்டி நான் வெளியில வரும்போது எல்லாரும் சேர்ந்து அழுது என்னைய சென்ட் ஆஃப் பண்ணாங்க. அப்ப தூங்காவனதுக்கு அப்புறம் அன்பே சிவம்னு ஒரு படம் வந்தது. அன்பே சிவம் படம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஒரு லவ் அப்படிங்கிறது எப்படிப்பட்டது அப்படிங்கிறத பத்தி ரொம்ப அழகா அருமையா சொன்ன படம். ஆனா அந்த படம் கூட அப்ப ரொம்ப சிம்பிளா தான் போச்சு. ஆனா பாத்தீங்கன்னா பின்னாடி பாத்தீங்கன்னா மிக பிரமாதமாக சூப்பராக பேசப்பட்ட படம். ரொம்ப பிரமாதமாக பேசப்பட்ட படம் தசாவதாரம். யோசிச்சு பாருங்க, அது எவ்வளவு ரிஸ்க் எடுத்து அந்த படத்தை அவங்க கொண்டு வந்தாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியும். அந்த படத்தை ரிஸ்க் எடுத்து அவர் கொண்டு வந்தாரு. ஆனா பாத்தீங்கன்னா அந்த படம் எவ்வளவு ஹிட் எடுத்துன்னு தெரியும். அப்ப ஏன்னா அந்த படம் எடுத்த போட கமல்ஹாசனுக்கும் டைரக்டர் ரவிக்குமாருக்கு ஒரு சின்ன பிரச்சனை நான் ஒரு இதுல படிச்சேன். என்னன்னா ஒரு மேலும் படத்தை ஃபைன் பண்ணிட்டே இருக்கிறார். படம் எடுத்த ரெடி ஏகப்பட்ட படம் உள்ள போட்டிருக்கேன். ஆஸ்கர் பிலிம்ஸ் இந்த படம் இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க. அவர் டைரக்டர் வந்து சீக்கிரம் ரிலீஸ் பண்ண தயார் பண்ணுறாங்க. இவர் நிறைய நுணுக்கமான வேலைகள் பண்ணிட்டு ப்ராடக்ட் நல்லா வரதுக்காக நுணுக்கமான வேலைகளை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்காரு. ஆனா கேஎஸ் ரவிக்குமார் தெரியும், ஒரு டைரக்டர் படம் வெளியே வந்து காசு பார்த்தாவணுன்ட்டு கமல்ஹாசன் சண்டை பிடிக்காரு. என்ன சார் நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க, இது ஒரு அருமையான படம், இதை வச்சுக்கிட்டே இருந்தா என்ன ஆகும், ப்ளீஸ் சார் அப்படின்னு சண்டை போடுறாரு, சத்தம் போடுறாரு. அப்போ அந்த சண்டை முடிஞ்சு அந்த படம் வெளியே வந்த அப்புறம் தான் இந்த தசாவதாரம் எவ்வளவு ஹிட்டாச்சு உங்களுக்கு தெரியும்.
இப்போ நண்பர் ஒருத்தர் அங்க பதில் போட்டிருக்காரு, குருதி புனலை பத்தி சொல்லலையே நீங்க அப்படின்ட்டாரு. குருதி அப்படிங்கிற பேர் எப்படிப்பட்ட பேர் அப்படின்னு தெரியும். அந்த ஒரு நாவுடைய படம், ஒரு நாவல் இருந்து எடுக்க படம், பேர் எடுக்கப்பட்ட படம். ஆனா அந்த பாத்தீங்கன்னா முதல்ல இங்க ரெக்கார்டிங் சவுண்ட் சிஸ்டத்துல இன்னைக்கு டிஜிட்டல் சவுண்ட் இருக்குங்களா, அந்த டிஜிட்டல் சவுண்ட் சிஸ்டம் ஒரு அடுத்த ஒரு தலைமுறை கொண்டு வந்தது அந்த படம், அந்த குருதி புனல் அப்படிங்கிற படம். ஸோ அப்போ அந்த மாதிரியான ஒரு ரிஸ்க் எடுத்து, அப்போ இன்றைக்கு நம்ம செய்யறதெல்லாம் கூட தப்பா இருக்கலாம், ஆனால் எத்திக் அப்படிங்கிறத மனசுல வச்சுக்கிட்டு வேலை செஞ்சோம்னா அது நம்மளை கெடுக்காது, நம்மளை காப்பாற்றி தீரும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் சொல்றேன். ஸோ அப்போ இதுதான் ப்ரொஃபஷனலிசம். கமல்ஹாசன் ஒரு இன்டர்நேஷனல் ஹீரோ, ஏன் யூனிவர்சல் ஹீரோ ஏன் வச்சிருக்கிறோம்? ரஜினியா சூப்பர் ஸ்டார் தமிழ்நாடு, இவ்வளவு இந்தியா தமிழ், ஆமா வெளி மாநிலத்துல வெளிநாட்டுல போய் எங்க ஹீரோ இருக்கிறான்னு கையை தூக்கி விசில் அடிச்சு கொண்டாடுறா யாரு? ரஜினி தவிர வேற யாரு இருக்கா நம்மகிட்ட? இல்ல. அப்போ அந்த மாதிரியான ஆட்கள் தான் நம்மகிட்ட இருக்காங்க அப்படின்னா நீங்க அதை முதல்ல நினைச்சுக்கணும். நாம இந்த மாதிரியான சில ரிஸ்குகளை, புதுமைகளை, மாறுதல்களை ஏற்படுத்துவதன் மூலமாகத்தான் நம் எத்திக்ஸே உள்ள வர்ற மூலமாகத்தான் நம்ம வேலை பார்த்து அடுத்த லெவலுக்கு போக முடியும். அப்படி நீங்க புரிஞ்சுக்கணும். சிம்பிளா நான் இவ்வளவு நேரம் என்ன பண்ணேன், என்ன சொன்னுங்கிற அந்த 10 பாயிண்ட் மட்டும் உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்திடுறேன். ஒன்னு, பங்க்சுவாலிட்டி. ஞாபகம் இருக்குங்களா? பங்க்சுவாலிட்டி அப்படிங்கிறத பத்தி நான் உங்களுக்கு சொன்னேன். 2வது பாயிண்ட், கேரக்டர் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னேன். கேரக்டரும் பங்க்சுவாலிட்டியும் லிங்க்டு அப்படின்னு சொல்லி அழகா ஒரு நண்பர் போட்டிருந்தாரு. அப்போ 3வதாக நான் உங்களுக்கு டீம் ஒர்க் அழகான பாயிண்ட சொன்னேன். அந்த டீம் ஒர்க் இல்லைன்னா இதுக்கு முன்னாடி சொன்ன கேரக்டரும் கெட்டுரும், பங்க்சுவாலிட்டி கெட்டுரும், அதெல்லாம் காணாம போயிடும். அப்ப டீம் ஒர்க் அப்படிங்கிறது 3வது அழகான பாயிண்ட். 4வது பாயிண்ட், உங்க அப்பியரன்ஸ் அண்ட் பேசி பழகிற விதமும் உங்களுடைய உருவமும். என்ன இறக்க போனாலும் நிறக்க போகணும்னு சொல்லுவாங்க, எங்க அம்மா அடிக்க சொல்லுவாங்க. இறக்க போனாலும் நிறக்க தெரியும். இறந்தவங்களை கூட குளிக்க வச்சுதான் நம்ம இது பண்றோம், அப்படின்னால புதைக்கிறோம். அந்த வார்த்தை சொல்ல புதைக்கிறோம். அதனாலதான் இறக்க போனா நிறக்க போகணும்பாங்க. 5வது பாயிண்ட் ஆட்டிடியூட். அந்த ஆட்டிடியூட் அப்படிங்கிற பாயிண்ட் கூட ரொம்ப பிரமாதமான அருமையான வார்த்தை. அந்த ஆட்டிடியூட் தான் உங்களுடைய கேரக்டர் டோட்டலா. அண்ட் தென் 6வது உங்களுக்கு நான் சொன்ன பாயிண்ட் ப்ரொடக்டிவிட்டி. ப்ரொடக்டிவிட்டி இல்லாம ஒரு நிறுவனம் உங்களை வேலைக்கு வச்சிருக்காது, வச்சு உங்களை கமிச்சிருக்குது, உங்களை அதன் மூலமா சம்பாதிக்குது. ஸோ நீங்க அந்த நிறுவனத்துக்கு சம்பாதிச்சு கொடுக்க மூலமாகத்தான் அந்த உங்களை வச்சிருக்குது. உங்களுக்கு போனஸ், இன்கிரிமெண்ட் எல்லாமே அதன் மூலமா தான் கிடைக்குது. அடுத்த அருமையான பாயிண்ட் ஆர்கனைசேஷனல் ஸ்கில் அப்படிங்கிறது. இதை அழகா டெவலப் பண்ணிட்டோம்னா எங்கேயோ போயிடலாம்னா எங்கேயோ இல்ல, அந்த எங்கேயோ போயிடலாம். அபூர்வ படம் உங்களுக்கு ஞாபகம் வரக்கூடாது. அண்ட் தென் இட்ஸ் a கம்யூனிகேஷன். அண்ட் தென் இட்ஸ் a கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் உங்களுக்கு வேணும்னு சொல்லியிருக்கிறோம். அண்ட் தென் என்ன சொல்றது, 1 மணி நேரம் நான் போன நோண்டா அண்ட் தென் கோஆபரேஷன் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறோம். கோஆபரேஷன் இருந்தா மட்டும்தான் அருமையா ஜெயிக்க முடியும். அண்ட் தென் ஃபைனலா நான் உங்களுக்கு சொன்ன பாயிண்ட் ரெஸ்பெக்ட் எவ்ரிவன் அப்படிங்கிறது. அந்த மரியாதை ஒருத்தருக்கு நம்ம கொடுத்து வாழும்போது சிறப்பா இருக்கும். நான் இத்தனை நேரம் உங்களுக்கு ஒர்க் அப்படிங்கிற குரூப் மூலமா நடக்கிற இந்த லார்ஜஸ்ட் வெபினார் நினைக்கிறேன். நல்லா பிடிச்சிருக்கீங்க. சாட் பாக்ஸ்ல எனக்கு பதில் சொல்லுங்க, ஃபீட்பேக் கொடுங்க. தேங்க்யூ வெரி மச். அடுத்து ஒரு ட்ரெய்னர் சூப்பரான அருமையான ஒரு பாயிண்டோட வந்துட்டு இருக்கார். அவர் உங்களுக்கு நல்ல தருவார். விடைபெறும். நன்றி, வணக்கம். வணக்கம் நண்பர்களே. நான் சரவணகுமார், JCI சேலம் மெட்ரோல வந்திருக்கேன். ஸோ இந்த ஒரு நள்ளிரவு நேரத்திலும் எங்களுடைய அழைப்பை ஏற்று இத்தனை நபர்கள் இங்கே வந்திருந்து எங்களை வாழ்த்த வந்திருக்கிறீர்கள். உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய முதல்ல நன்றி தெரிவித்துக்கிறோம். அதே போல நம்முடைய வேலுமணி சார் ரொம்ப அருமையா பேசினாரு. கிட்டத்தட்ட ஒரு கோடம்பாக்கத்துக்குள்ள சுற்றுலா கூட்டு போயிட்டு வந்திருக்காரு. ஸோ என்னுடைய வேலையை ரொம்ப எளிதாக்கிட்டு அவர் போயிருக்காரு. இந்த இரவு நேரத்துல சில விஷயங்கள் நமக்கு நிறைய தேவைப்படுது, கொஞ்சம் லூசனம் பண்ணிக்கிற மாதிரி. ஸோ இப்போ நான் என்ன பேச போறேன் அப்படின்னு சொன்னா கொஞ்சம் சீரியஸான சப்ஜெக்ட் தான். முடிஞ்ச வரைக்கும் அதை நான் காமெடியா கொடுக்கறதுக்கு, கொஞ்சம் நகைச்சுவை கலந்து கொடுக்கறதுக்கு நான் முயற்சி பண்றேன். எப்படி நேற்று காலையில எனக்கு நீங்க எல்லாமே ஒரு உற்சாகமும் ஒரு தன்னம்பிக்கையும் கொடுத்துருக்கோ, அதே போல இன்னைக்கும் இந்த நிகழ்ச்சியிலையும் எனக்கு அதை நீங்க கொடுக்கணும் அப்படின்னு கேட்டுக்கிறேன். நண்பர்களே,
ஒரு சின்ன ஒரு கற்பனை மட்டும் பண்ணி பாருங்க. நீங்க வந்து ஒரு ரோட்ல போயிட்டு இருக்கீங்க, அப்ப வந்து ஒரு யானை வந்து பிச்சை எடுத்துட்டு இருக்கு. ஒரு யானையை வச்சு ஒருத்தர் வந்து பிச்சை எடுத்துட்டு இருக்காரு. அப்ப நமக்கு என்ன என்ன தோணும்? உங்களுக்கு அதை பார்த்தோம்னா என்ன தோணும்? என்ன என்ன மாதிரியான உணர்வுகள் வந்து உங்களுக்கு வரும்? கொஞ்சம் யோசிச்சு சொல்லுங்க. ஒரு யானையை வச்சு அவங்க பிச்சை எடுத்துட்டு இருக்காங்க, நமக்கு என்ன மாதிரியான உணர்வுகள் வந்து வரும்? நான் பேசுறது உங்களுக்கு கேட்டுச்சு அப்படின்னு சொன்னா நீங்க சாட் பாக்ஸ்ல எஸ் அப்படின்னு போடலாம். எஸ், வெறும் ஒரே லெட்டர் எஸ் அப்படின்னு போட்டு போடுங்க. அப்ப நான் பேசுறது உங்களுக்கு கேக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ அதே போல நன்றி. ரம்யா அவங்க போட்டிருக்காங்க, ரொம்ப நன்றி. ஸோ அதே போல நான் பேசுறதுல நல்ல விஷயங்கள் இருந்துச்சு அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா நீங்க வந்து கிளாப் பண்ணலாம். கிளாப் பண்ணனா எப்படி பண்ணலாம்னா நீங்க CLAP நடிக்க தேவையில்ல, ஜஸ்ட் சி அப்படின்னு நடிச்சாவே போதும். கிளாப்னு நான் புரிஞ்சுக்க முடியும். ஒரு கிளாப் பண்ணா ஒரு சி அடிங்க. நீங்க 2 3 நிறைய கிளாப் பண்ண வேண்டியதான் நீங்க சிசி நடிச்சீங்கன்னா நான் வந்து அவ்வளவு நீங்க கை தட்டுறீங்கன்னு நான் வந்து புரிஞ்சுக்க முடியும். ஏன்னா இந்த செஷன்ல வீடியோ மட்டும்தான் ஆன்ல இருக்க முடியும். உங்களுடைய ஆடியோ எப்பயுமே வந்து மியூட்ல தான் இருக்கணும். அதுதான் இந்த வேர்ல்டு ரெக்கார்டோடைய அட்டன் பண்ணி விதிமுறைகள். ஸோ இந்த விதிமுறைகளை புரிஞ்சு எங்களுக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுங்க. ஸோ பேச ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நீங்க சி போறதை பார்த்தா ஏதோ மிரட்டுற மாதிரி இருக்கு, கரெக்டா பேசு அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி சொல்லியிருக்கீங்க. கண்டிப்பா அதையும் நான் மனசுல வச்சுக்கிறேன். மதிப்புமிக்க நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். மதிப்புமிக்க என்னுடைய பணியாளர்கள் இங்க வந்திருக்காங்க, அவங்களுக்கும் வணக்கம். மதிப்பு கூட்ட இந்த நிகழ்ச்சிக்கு மதிப்பு கூட்ட வந்திருக்கு உங்க எல்லாருக்கும் வணக்கம். என்னடா அவன் நிறைய மதிப்புன்னு பேசுறானே திடீர்னு அப்படின்னு யோசிக்காதீங்க. இன்னைக்கு நான் பேச போற சப்ஜெக்ட் அதுதான். தமிழ்ல சொன்னா விழுமியங்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம், ஆங்கிலத்துல வந்து வேல்யூஸ் ஆஃப் லைஃப் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ ஒரு வேல்யூஸ் ஆஃப் லைஃப்பை பத்தி நம்ம பேச போறோம். அதனாலதான் எல்லாருக்கும் மதிப்பு கொடுத்து நான் வந்து பேசுறேன். இல்லாட்டி மதிப்பு கொடுத்து தான் பேசுறேன். இப்போ கூடுதலா கொஞ்சம் மதிப்பு கொடுக்குறேன். ஸோ நம்ம இந்த நிகழ்ச்சிக்கு போறதுக்கு முன்னாடி நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி சில விஷயங்கள் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன். மறந்துடாதீங்க, வீடியோ ஆஃப் பண்ணாதீங்க, கிளாப் பண்ணுங்க, என்னை அப்பாவை உற்சாகம் பண்ணுங்க. நான் கேட்கிற சின்ன சின்ன கேள்விகளுக்கு, சுவாரஸ்யமான கேள்விகளுக்கு, எளிமையான கேள்விகளுக்கு சாட் பாக்ஸை வந்து பயன்படுத்தி நீங்க வந்து பதில் சொன்னீங்கன்னா நீங்க எங்க கூட வரீங்க அப்படிங்கறத நான் வந்து புரிஞ்சுக்க முடியும். ஸோ நான் இன்னும் உத்வேகமான இந்த ட்ரைனிங் வந்து எடுக்க முடியும். ஸோ யாராவது உங்களை பார்த்து நீங்க யாரு அப்படின்னு கேட்டா நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? யாராவது உங்களை பார்த்து நீங்க யாரு அப்படின்னு கேட்டா நம்ம என்ன பதில் உடனே சொல்லுவோம்? சாட் பாக்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்க. என்ன சொல்லுவோம் உடனே டக்குன்னு? சார் நீங்க யாரு அப்படின்னு என்ன நம்ம சொல்லுவோம்? மென் அப்படின்னு போட்டிருக்காரு, வாசுதேவன் மென் அப்படின்னு வாசுதேவன் சொல்லும் போது தெரியுது. நேம் சொல்லுவோம். விஜய் அவங்க நேம் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. சோ பெயர் அப்படிங்கிறது நாமா. அப்ப நீங்க யாருன்னா அது வந்து ஒரு பெயர். அப்ப நாம யாரு அப்படின்னு அடுத்த கேள்வி வருது இல்ல. ஸோ நம்ம யாருன்னா நம்மளுடைய பெயர். ஓகே, அடுத்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? நம்மளுடைய பிசினஸ் பத்தி சொல்லுவோம், நம்மளுடைய வணிகத்தை பத்தி சொல்லுவோம். நாம யாருன்னு சொல்லுவோம், நம்ம என்ன செய்யறோம்னு சொல்றோம். ஸோ அதுவும் வந்து வணிகத்தை பத்தி சொல்லுவோம், நம்மளை பத்தி சொல்லல. ஸோ வேற யாரு? நம்மளோட அடையாளத்தை சொல்லுவோம்னு சொல்றாரு கிருஷ்ணகுமார் சார். என்ன அடையாளமா இருந்தாலும் அது வந்து ஐடென்டிட்டி தான், நம்மள சொல்லாது. ஸோ நாம யாரு அப்படிங்கிறது மிகப்பெரிய ஒரு கேள்வி. உங்களை பார்த்து யாராவது நீங்க யாருன்னு கேட்டாங்களா? நம்ம நிறைய சொல்றோம், பிசினஸ் சொல்றோம், பேரை சொல்றோம், இன்னொருடைய மகன்னு உறவு முறையை சொல்றோம், கேரக்டர் சொல்றோம். ஆனாலும் நாம யாருன்னு கேட்ட கேள்விக்கு ஒரு விடை இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா அது பொருத்தமான விடைன்னு நான் நினைக்கிறேன். அது என்ன விடை அப்படின்னு சொன்னா, நாம என்ன செய்யறோமோ அதான் நாம். நமது செயல்தான் நாம், நமது செயல்தான் நாம் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ கொஞ்சம் இதை வந்து பகுத்து பார்க்கலாம். இந்த செயல் வந்து எங்க இருந்து வருது அப்படின்னு சொன்னா, நம்ம செயலை செய்யறதுக்கு முன்னாடி முடிவெடுத்திருப்போம். இந்த செயலை செய்யலாமா வேணாமான்னு முடிவெடுத்திருப்போம். ஸோ செயலுக்கு முன்னாடி நம்ம டெசிஷன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வருது. அந்த டெசிஷனுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணிருப்போம்? நம்ம மனசு என்ன பண்ணிருக்கோம்னா தாட்ஸ் வந்திருக்கும், ஒரு தாட் ப்ராசஸ் நடந்திருக்கும். அந்த தாட் ப்ராசஸ் நடந்த உடனே ஒரு டெசிஷன் நோக்கி நம்ம திரும்புறோம், அதுக்கப்புறம் அது செயலா மாறுது. ஸோ இந்த தாட் ப்ராசஸ் நடந்திருக்கும். இந்த தாட் ப்ராசஸ் எப்படி நடக்குது, எதை வச்சு நடக்குதுன்னா, ஒரு மனிதன் எதை தன் வாழ்நாளில் வேல்யூவா எடுக்கிறானோ, தன் வாழ்க்கையில் இதுதான் வேல்யூன்னு நினைக்கிறானோ அதுல இருந்து தான் எல்லாமே ஆரம்பிக்குது. ஸோ முதல்ல வேல்யூல இருந்து பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா தாட்ஸ்ல இருந்து ஒரு முடிவுல இருந்து ஒரு செயல். ஸோ ஒரு மனிதன் யாருன்னு கேட்டா உண்மையா அவன் என்ன வேல்யூ நம்புறானோ அதுதான் வந்து அவன் அப்படின்னு சொன்னான். இது இன்னும் கொஞ்சம் புரியுற மாதிரி எளிமையா சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு உதாரணம் சொல்லலாம். நான் பார்த்த, எனக்கு விவரம் தெரிந்து நான் பார்த்த முதல் குடிகாரர், அந்த வார்த்தை இப்ப யாரும் பயன்படுத்துறதில்ல, நான் சொல்றேன். முதல் குடிகாரர் வந்து எங்களுடைய பெரியப்பா. நான் சின்ன பையன் ஸ்கூல்ல படிச்சுட்டு இருப்பேன். அப்ப வந்து அவர் வந்து அப்பப்ப குடிப்பாரு. ஆனா எங்களுக்கு தெரியாது, அரசியல் பொறுத்துலாம் தெரியும். ஆனா அவர் அந்த குடிச்சிட்டு வரும்போது இரவு ரொம்ப நேரம் கழிச்சு வருவாரு. லேட்டா வந்து
அதை ஒரு அவமானமா பார்த்தாரு. அது வெளியே சொல்லக்கூடாது, குழந்தைங்களுக்கு தெரியக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு அவமானமான ஒரு செயலா, ஒரு இழிவான ஒரு செயலா பார்த்தாரு. பார்த்துட்டு குற்ற உணர்வோட போய் வீட்டுல படுத்துக்குவாரு. யாருக்குமே தெரியாது, பல வருஷம் தெரியாது அவர் வந்து குடிப்பாரு அப்படிங்கிறது தெரியாது. ஆனா இன்னைக்கு சமூகத்துல என்ன ஆச்சுன்னா, நீங்க குடிகாரன்னு சொன்னாலும் கோச்சுக்கிறாங்க, அவங்க வந்து மது பிரியர்கள் அப்படின்னு சொல்லணும்னு விருப்பப்படுறாங்க. ரொம்ப மரியாதையான வார்த்தை, மது பிரியர்கள் அப்படின்னு சொல்லணும். அப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் போயிட்டே இருப்பாங்க, பாலியல் பலாத்காரம் பண்ணா மாது பிரியர்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த அளவுக்கு வந்து சமூகம் வந்து மாறிடுச்சு. ஸோ நம்ம வந்து தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை வந்து ஒரு திறந்தவெளி பாரா வந்து மாறி இருக்கு. நான் அரசியல் பேசல, வேல்யூஸ் பேசிட்டு இருக்கேன். இன்னைக்கு என்ன ஆச்சுன்னா, குடிக்கிறது சகஜம் அப்படின்னு ஆயிடுச்சு. அது ஒரு பெரிய இஷ்யூ இல்லைங்க. எப்பயாவது குடிப்பா, அக்கேஷன்லாம் குடிப்பாருங்க. ஸோ இது வந்து ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸோட சேரும்போது குடிப்பாருங்க, பார்ட்டிக்கு போகும்போது மட்டும் குடிப்பாருங்க, செவ்வாய்க்கிழமை ஆனா மட்டும் குடிப்பாருங்க, வெள்ளிக்கிழமை குடிக்கவே மாட்டாருங்க, வியாழக்கிழமை சாய்பாபாவுக்கு குடிக்க மாட்டாருங்க. அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த குடிப்பது கூட பாத்தீங்க அப்படின்னா சகஜமான ஒரு விஷயமா ஆண் பெண் குழந்தைகள் எல்லாரும் வந்து நினைக்கிறாங்க. அப்படின்னு சொன்னா இங்க என்ன நடந்திருக்கு, ஏன் அந்த குடிகாரர்கள் வார்த்தை மது பிரியர்னு மாறுது அப்படின்னு சொன்னா ஒரே ஒரு விஷயம்தான், இந்த மனிதனுடைய வேல்யூ சிஸ்டத்துல குடி அப்படிங்கிறது அவமானமானது அல்ல அப்படின்னு தொடர்ச்சி எரிஞ்சாச்சு. அப்ப என்னைக்கு அந்த வேல்யூ சிஸ்டம் மாறுதோ அப்ப அவன் தாட்ஸ் மாறுது, அவன் தாட்ஸ் மாறும்போது அவனோட டெசிஷன் மாறுது, அவனோட டெசிஷன் மாறும்போது அவனோட செயல் மாறுது. ரொம்ப வேதனையான ஒரு விஷயம். இப்ப நீங்க கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கலாம் ஒரு மனிதனுடைய வேல்யூ வந்து எப்படி வேலை செய்யுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அவன் எதை வேல்யூவா நினைக்கிறானா வாழ்க்கையில அதுதான் வந்து செயலா வந்து மாறும் அப்படிங்கிறது நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ இதை நீங்க ஒத்துக்கிட்டா, இது உண்மைன்னு நினைச்சீங்கன்னா நீங்க உடனே நீங்க வந்து எஸ் அப்படின்னு நீங்க வந்து போடலாம். உங்களுக்கு நிறைய கிளாப்ஸ் வருது, ரொம்ப நன்றி. சின்னசாமி சார் எனக்காக பெங்களூர்ல இருந்து வந்து இணைஞ்சிருக்கிறாரு. எங்க திருமதி விஜய் அவர்களை வந்து எனக்காக யூகேல இருந்து வந்து இணைஞ்சிருக்காங்க. என்னுடைய பணியாளர்ல வந்து இருந்திருக்காங்க. என்னுடைய மனைவி இருக்காங்க, என்னுடைய குழந்தை வந்து ரொம்ப ஆர்வமா பார்த்துட்டு இருக்காங்க. உங்க அனைவருக்கும் மீண்டும் ஒரு மதிப்புமிக்க நன்றி சொல்லிக் கொள்கிறேன். நண்பர்களை எப்படி ஒரு மனிதனுடைய மரபுல வந்து வடிவமைக்கிறது டிஎன்ஏன்னு சொல்றாங்க பார்த்தீங்கன்னா, டிஎன்ஏ அந்த மாதிரி வந்து ஒரு மனிதனோட கேரக்டரை வடிவமைக்கிறது பாத்தீங்க அப்படின்னா வேல்யூஸ். ஸோ அந்த வேல்யூஸோட முக்கியத்துவத்தை பத்தி தான் நம்ம வந்து இப்ப வந்து பார்க்க போறோம். மீண்டும் சொல்றேன், உங்க வீடியோவை எப்பயுமே ஆன்ல வச்சிருங்க. உங்க முகத்தை பார்த்தாதான் நான் இன்னும் உத்வேகமா பேச முடியும். ஓகே, இது என்னங்க தெரியுதா? சீப்பு. இந்த சீப்புக்கு வேல்யூ இருக்கா? சீப்புக்கு வேல்யூ இருக்கா? இது பேப்பருக்கு ஒரு வேல்யூ இருக்கா? பேனானா ஒரு வேல்யூ இருக்கா? ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் ஒரு வேல்யூ இருக்கா? அப்ப இந்த மனிதனுக்கு என்ன வேல்யூ? அவ்வளவுதான், ரொம்ப சிம்பிளான கேள்விங்க. மனிதனுக்கு என்னென்ன வேல்யூ, ஒரு மனிதனுக்கு என்னென்ன வேல்யூ இருக்க முடியும் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம வந்து பார்க்க போறோம். அதை பார்க்கலாமா? முதல்ல இந்த வேல்யூ வந்து முதல் வேல்யூ என்னவா இருந்திருக்கும் நீங்க நல்லா யோசிச்சு பாருங்க. ஒரு மனித குரங்குல இருந்து மனிதனா பரிமாறுறான். அந்த சமயத்துல மனிதனுடைய முதல் வேல்யூ என்ன இருந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நான் யோசிச்சு பார்த்தேன். அது ரொம்ப அதிசயமா, ரொம்ப ஆச்சரியமா எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த விஷயத்த உங்க கூட நான் வந்து பகிர்ந்துக்கலான்னு இருக்கேன். எல்லாரும் தயாரா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கு முன்ன இந்த வேல்யூனா என்னன்னு முதல்ல இன்னும் கொஞ்சம் நான் எளிமையா புரிய வைக்கிறேன். ஏன்னா அது கொஞ்சம் ஹெவியான சப்ஜெக்ட். நான் முடிஞ்ச வரைக்கும் எளிமைப்படுத்தி உங்களுக்கு தரேன். எத்தனை பேருக்கு ஸ்மார்ட் போன் இருக்கு? எல்லாருமே அதுலதான் ஜூம்ல பார்த்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்றது எனக்கு புரியுது. ஸோ நம்ம எல்லாத்தையுமே வந்து ஸ்மார்ட் போன் இருக்கு. ஆனா இந்த ஸ்மார்ட் போனுடைய உண்மையான கண்டுபிடிக்கப்பட்ட நோக்கம் என்னங்க? இதோடைய நோக்கம் என்ன? எதற்காக இது உருவாக்கப்பட்டது அல்லது எதற்காக இது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அப்படிங்கிறது நோக்கம் ஒன்று சொல்லுங்க பாருங்க. கரெக்டா கம்யூனிகேஷன். பேசுவதற்காக பேசுறதுக்காக கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஒரு கருவிதான் இந்த மொபைல் போன், ஸ்மார்ட் போன் அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னா, இப்ப என்ன ஒரு சின்ன கேள்வி கேட்கிற பாருங்க. பேசுறதுக்காக கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஒரு கருவியில இன்னைக்கு நம்ம என்னென்ன விஷயங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கோம், எப்படி அந்த கருவிக்கு வேல்யூ ஆட் பண்ணிட்டே இருக்காங்க, மதிப்பை கூட்டிக்கிட்டே இருக்காங்கன்னு கொஞ்சம் யோசிச்சு சொல்லுங்க. இப்ப அந்த கருவி வச்சு நம்ம என்ன பண்ண முடியும்னு கொஞ்சம் யோசிங்க. நான் சொல்ற சில விஷயம் எடுத்து போயிடும் உங்களுக்கு. அந்த கருவி வச்சு இன்னைக்கு போட்டோ எடுக்கலாம். புகைப்பட கருவி தேவையில்ல, மொபைல் போன்லயே போட்டோ எடுக்க முடியும். ஸோ அப்போ போட்டோங்கிற விஷயம் வந்து அந்த பேசுறதுக்காக கண்டுபிடிக்கப்பட்ட அந்த மொபைலுக்குள்ள ஒரு எக்ஸ்ட்ரா வேல்யூ ஆடா போயிட்டு இருக்கு. நிறைய சொல்றாங்க டைம் கிளாக் சொல்றாங்க. ஒரு காலத்துல பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த அலாம் கிளாக் வச்சிருப்போம். அது ரொம்ப அழகா இருக்கும் பாக்கிறதுக்கே. பாத்தீங்கன்னா ஒரு குழந்தை ரத்தத்திட்ட போட்டுக்கிட்ட மாதிரி இருக்கும். 2 பக்கமும் ஒரு மணி இருக்கும். நம்ம வந்து தூங்கி எந்திரிக்கும் போது அதை வந்து தட்டுவோம். தட்டினோன்னா அதை நின்று இருக்கும். அது வந்து ஒரு உயிர் மாதிரி நம்ம கூட வந்துச்சு. இன்னைக்கு அதெல்லாம் கிடையாது. இன்னைக்கு வந்து ஸ்னூஸ் பண்ணிட்டே இருக்கும். ஸோ பாட்டு கேட்கலாம். டேப் ரெக்கார்டர் இன்னைக்கு இல்ல, எஃப்எம் இல்ல. அதுக்கும் என்ன பண்ணுச்சு, அந்த மொபைலுக்குள்ளேயே வந்து ஒரு வேல்யூ ஆடா வந்து உள்ள வந்துருச்சு. மணியை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம், பேங்க்கே போக தேவையில்ல. பேங்க் வந்து மொபைலுக்குள்ளேயே
வந்துருச்சு. டார்ச் லைட் இன்னைக்கு யாரும் யூஸ் பண்றதே கிடையாது. டார்ச் லைட்டு மொபைல்லே வந்துருச்சு. அதே போல கால்குலேட்டர் யாருமே இன்னைக்கு வந்து வெளியே வந்து யூஸ் பண்றதே கிடையாது. எல்லாமே மொபைல்ல வந்து வந்துருச்சு. அதே மாதிரி வீடியோ ஆகட்டும், ரெக்கார்டர் ஆகட்டும், ஸோ நீங்க டிவி ஆகட்டும், சிஸ்டமே உள்ள வந்துருச்சு. ஸோ எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா இந்த மொபைல்ல வந்து நமக்கு வந்து வந்துட்டே இருக்கு. இதுதாங்க சொல்றேன். நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, இதுதான் வந்து ஒரு விஷயத்துக்கு எப்படி ஒரு மொபைல்ல வந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டது பேசுறதுக்காக இருந்தாலும் அதுல மனுஷன் என்ன பண்றான்னா ஒவ்வொரு விஷயமா வேல்யூ ஆட் பண்ணி இன்னைக்கு கொண்டாட்டி காணாம போனாம கூட பதறாம இருக்கிறாங்க. போன் காணாம போச்சுன்னா பதற்றம் அடைஞ்சிடறாங்க. ஸோ பாருங்க, நம்ம கண்ணு முன்னாடி நடந்ததுங்க. ஒரு 20 வருடத்துல ஒரு மொபைல் வந்து எந்த மாதிரி மாற்றமாகி எவ்வளவு மதிப்புமிக்க பொருளா மாறி இருக்கு. அப்ப 20 வருடத்துல ஒரு மொபைலே இவ்வளவு மதிப்புமிக்க பொருளா மாறும்போது கிட்டத்தட்ட 20,000-30,000 வருடங்களுக்கு முன்ன தோன்ற மனுஷன் எப்படி இப்படிலாம் தனக்குள்ள வந்து வேல்யூ ஆட் பண்ணா, எப்படி இப்படிலாம் வந்து தன்னுடைய மதிப்பை கூட்டிட்டான் அப்படின்னு சில விஷயங்கள்லாம் இங்க பார்க்க போறோம். இது சீரியஸான விஷயம் தான். முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் வந்து கொஞ்சம் உங்களுக்கு வந்து நெகிழ்வு தன்மையோட சொல்ல விரும்புறேன். இப்ப நீங்க புரிஞ்சிருப்பீங்க, எல்லாத்துக்கும் புரிஞ்சுட்டா மொபைல் போனு பேசுறதுக்காக வந்துச்சு, இன்னைக்கு அது வேற மாதிரி டோட்டலா மாறிடுச்சு. அது இல்லைன்னா அத்தியாவசியம் அப்படிங்கிற மாறிடுச்சு. ஸோ மனுஷன் எதுக்காக வந்து பிறந்தான், மனுஷனுடைய வாழ்க்கைக்கு என்ன நோக்கம் ஏதாவது தெரியுமா, சொல்ல முடியுமா நம்மளால? மனுஷனுக்கு ஏதாவது நோக்கம் இருக்கா? அவன் பிறந்ததுக்கு மனித குரங்குல இருந்து மனிதனா மாறினானே, நோக்கம் இருக்கா? நிறைய பேர் இல்லைன்னு இருக்குன்னு சொல்றீங்க. நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா ஒரு நோக்கமும் கிடையாது. விலங்குக்கு என்ன நோக்கமோ அதுதான் மனிதனுக்கும். அவன் வந்து வரணும், சாப்பிடணும், வாழணும், சந்ததியை பெருக்கணும், இவ்வளவுதான். இதை தவிர வந்து ஒரு மனிதன் பிறப்புக்கு வந்து எந்த நோக்கமும் கிடையாது. ஆனால் எப்படி செல்போன் வந்து வேற மாதிரி மாறிச்சோ அந்த மாதிரி மனிதன் தன்னுடைய வரலாற்று வழிபட்ட மரபுல தொடர்ந்து வேல்யூ ஆட் பண்ணிட்டு வந்து இன்னைக்கு இந்த இடத்துல வந்து உட்காந்துருக்கான். ஸோ அதை நம்ம வந்து ஒவ்வொன்றா பார்க்க போறோம். அப்ப இந்த மாதிரி நீங்க நல்லா யோசிச்சு பாருங்க. இப்ப அந்த கேள்வி கேட்கறவங்ககிட்ட இப்ப கொஞ்சம் உங்களுக்கு வந்து அது ஈஸியா வந்து புரிஞ்சிருக்கும். ஸோ அப்படி மொபைல்ல எனக்கு எது வந்து வேல்யூ ஆட் பண்ணாங்க எனக்கு தெரியாது, கேமராவா இல்ல டேப்பா எதுன்னு தெரியாது. ஆனா மனிதனுக்குள்ள முதல்ல எந்த விஷயம் வந்து வேல்யூவா மாறி இருக்கும் அப்படின்னு யோசிச்சு பாத்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல விஷயம் வரும். ஸோ அதை நான் வந்து சொல்றேன், உங்க வீடியோல ஆன்லைன் வச்சிருங்க. சுவாரஸ்யமான விஷயம். நீங்க அவதார் படம் பார்த்திருக்கீங்களா? எத்தனை பேர் பார்த்திருப்பீங்க? அவதார் படம் பார்த்திருப்பீங்க. ரொம்ப நல்ல படம். உலகத்திலே மிக பெரிய பொருட்செலவில் நடிச்ச ஒரு படம், பண்ணப்பட்ட படம். அந்த படத்துல பாத்தீங்கன்னா அந்த 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 மனிதர்கள்லாம் வந்து மரத்து மேலதான் இருப்பாங்க, கீழே வரவே மாட்டாங்க. ரொம்ப அதிகமா ரேரா வர மாட்டாங்க. என்ன காரணம் அப்படின்னா நம்மளும் அப்படிதான் இருந்தோம். இந்த மனித குரங்குலாம் அப்படிதான் இருந்தது. குரங்குலாம் அடர்த்தியான காடுகள்ல எல்லாம் வந்து அந்த உணவு முழுக்க மரத்துக்கு மேலதான் இருக்கும். கீழே வரதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை. வந்தால் என்ன ஆகுன்னா உயிருக்கு உத்தரவாதம் கிடையாது. நிலைமைதான் இருந்தது. ஆனாலும் வறட்சி காலத்துல உணவை தேடி கீழே வர வேண்டியதா இருந்தது. அடர்த்தியான மரம் விட்டு மரம் தாவுது. அதனாலதான் குரங்கு தாவுது. கீழே வந்தா குரங்கு ஏறதான் பழகி இருக்கும். தாவ பழகின்ற காரணம் என்னன்னா மரம் விட்டு மரம் தாவிட்டு இருக்கும். கீழே வரதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. வந்தால் அதோட உயிருக்கு ஆபத்து. ஸோ அந்த பயத்தினால வந்து மரத்திலேயே வாழ்ந்துட்டு இருந்தது. எப்ப வந்து அந்த உங்களுக்கு அந்த உணவு பற்றாக்குறை வந்துட்டோ அப்போ வந்து கீழே இறங்க ஆரம்பிச்சு. கீழே இறங்க ஆரம்பிக்கும் போது என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னா இப்ப இருக்கிற மாதிரி காடுகள் அங்க இருக்காது. ரொம்ப புதர்கள், ரொம்ப உயரமான ஒரு 4 அடி 5 அடிக்கு வந்து புதர்களும் புற்றுமா இருக்கும் அந்த காடுல. ஸோ அப்ப வந்து என்ன பண்ணுச்சு, அந்த உயிர் பயத்தினால இந்த மனித குரங்கு என்ன பண்ணுச்சுன்னா எம்பி ஏதாவது ஆபத்து வருதான்னு பார்க்க ஆரம்பிச்சிச்சு. அந்த ஆபத்து வருதான்னு பார்க்கும்போது அது 4 கால் நடந்த ஒரு குரங்கு, முதுகெலும்பு வளைஞ்ச ஒரு குரங்கு, ஒரு மனித குரங்கு இன்னும் கொஞ்சமா எம்பி 2 கால நிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு. ஸோ அந்த முதுகெலும்பு வந்து நேராச்சு. அதாவது நமக்கு வந்து மனிதன் தான் முதுகெலும்பு உள்ள அப்படின்னு சொல்றோம்ல, மற்றவங்க முதுகெலும்பு இல்லைன்னு கிண்டல் பண்றோம். அந்த முதுகெலும்பு எப்ப ஆச்சுன்னா நேராச்சுன்னா அந்த மாதிரி அந்த குரங்கு இன்னும் கொஞ்சமா வந்து எதிரிகள் தாக்காம இருக்கிறதுக்காக நடக்கும்போது அதோடைய முன்னங்கால்கள் 2ம் ஃப்ரீயாச்சு. ரொம்ப ஃப்ரீயாச்சு. எப்படி நம்ம கோவிட் வந்து நம்ம ரொம்ப ஃப்ரீ ஆக்கி இந்த மாதிரி உலக ரெக்கார்ட் பண்ண கொண்டு வந்துட்டோ அந்த மாதிரியும் அந்த காலத்து மனித குரங்குக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா 4 கால் பயன்படுத்தி இருந்த விலங்குகள் 2 காலா பயன்படுத்தும் போது 2 கால் ஃப்ரீ ஆயிடுச்சு, முன்னங்கால் வந்து ஃப்ரீ ஆயிடுச்சு. ஸோ இப்போ வந்து அதை வச்சு என்ன ஏதாவது பண்ணணும், ஃப்ரீயா தான் நமக்கு பிடிக்காதுல, ஏதாவது நம்ம என்கேஜ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த குரங்கு யோசிச்சு அப்படி உருவானதுதான் மனித சமூகம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். இதை நான் வந்து அறிவியல்ல சொல்லி நான் நினைக்கிறேன், என்னளவுல இது வந்து உண்மை நினைக்கிறேன். ஸோ ஒரு மனிதனுடைய முதல் வேல்யூ ஆடட் ப்ராடக்ட் அப்படின்னா நீங்க உங்க கைகள் தான். இந்த கைகள் தான் வந்து கைகளா மாறணும் தான் முதல்ல வேல்யூ ஆடட் ப்ராடக்ட் நீங்க வந்து பார்க்க முடியும். ஒரு மனிதனுடைய மதிப்பு கூட்டி இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் இது வந்து சாதாரணமா ஒரு 100 வருடம் நடக்குதுங்க, பல 1000 ஆண்டுகள் நடந்திருக்கு இந்த விஷயம். ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன வேல்யூன்னு பாத்தீங்கன்னா அது வந்து
குரல் எழுப்ப ஆரம்பிக்குது, சிக்னல் கொடுக்க ஆரம்பிக்குது. அப்புறம் சைகை மொழியில வந்து ஏன்னா கை ஃப்ரீயா இருக்குல்ல உங்களுக்கு, ஸோ சைகை மொழி அப்படின்னு வருது. மற்ற எல்லா விலங்குகளுக்கும் குரல்ல மட்டும்தான் மொழியை வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அந்த மனித குரங்கு மட்டும்தான் சைகையில வந்து மொழியை வந்து சொல்ல ஆரம்பிச்சிச்சு. அதுக்கப்புறம் குறியீடுகளை சொல்ல ஆரம்பிச்சிச்சு. அதுக்கப்புறம் ஓவியங்களை சொல்ல ஆரம்பிச்சிச்சு. ஸோ இரண்டாவது மிகப்பெரிய ஒரு பரிமாண மாற்றம்னு பாத்தீங்கன்னா கம்யூனிகேஷன். அதுல மொழி அப்படிங்கிறது உள்ள வருது. ஸோ நிறைய பேர் நினைச்சிட்டு இருப்பீங்க மொழி அப்படின்னா அது வெறும் தொடர்பு கருவி, அதை நம்ம சும்மா பேசிக்கிறது, புரிஞ்சா மட்டும் போதும்னு நினைச்சிட்டு இருப்போம். நானும் அப்படி நினைச்சிட்டு இருந்தேன். ஆனால் சில விஷயங்களை படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் அப்படி நினைச்சிட்டு இருந்தேன். இப்ப அந்த உதாரணம் மட்டும் உங்களுக்கு சொல்றேன். இந்த உதாரணத்தை கேட்டதுக்கு அப்புறமா கண்டிப்பா நீங்களும் அதை ஒத்துக்குவீங்க. ஸோ மொழிங்கிறது வந்து வெறும் தொடர்பு கருவி இல்ல, அது வந்து மனிதனுடைய அடிப்படை வேல்யூல ஒண்ணு. மூணாவது வேல்யூவா ஆட் ஆன ஒரு விஷயம் தான் வந்து மொழி அப்படின்னு நான் வந்து சொல்றேன். இது எப்படின்னு சொல்றதுக்கு ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்றேன். இந்த வீடியோ வந்து ஆன்லைன் வச்சுருங்க, கவனமா கேளுங்க. அப்பப்போ சாட் பாக்ஸ்ல வந்து நீங்க வந்து உங்களுடைய கருத்துக்களை வந்து லைவா கொண்டு போறதுக்கு நீங்க தான் வந்து இந்த சப்ஜெக்டுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும். ஸோ பல மொழிகள் இருக்குங்க. அதுல நம்ம தமிழை பத்தி நான் பேச முடியும், எனக்கு அதுதான் முழுசா ஒழுங்கா தெரியும். அதனால நம்ம அதை பத்தி நம்ம வந்து பேச போறோம். என்ன வேல்யூ அப்படின்னு சொன்னா ஒவ்வொரு மொழிக்கும் பாத்தீங்கன்னா இப்ப எப்படி உங்களுக்கு பேங்க்ல அக்கௌண்ட்ல பணம் போட்டு வச்சிருக்கீங்க, ரொம்ப நாளா பணம் போட என்ன ஆகும், அது கும்மிளாட்டி ஆடி நிறைய பணம் சேர்ந்துருக்கும், வட்டியோட பணம் நிறைய சேர்ந்துருக்கும் உங்களுக்கு. எங்க சார் கொரோனா காலத்துல வந்து பணத்தை பத்தி பேசாதீங்க, பேங்கை பத்தி, புரியுது, வேற வழி இல்லை, இது பேசிதான் ஆகணும். ஸோ அந்த மாதிரிதான் ஒரு மொழிக்கு பாத்தீங்கன்னா அது இத்தனை ஆண்டு காலம் இருந்தா அது உள்ள பேங்க்ல போய் டெபாசிட் பண்ணி நிறைய வச்சிருக்கு. அந்த மொழி அவ்வளவு வளங்களை உள்ள வச்சிருக்கு. ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது நம்மளோட தமிழ் மொழி கிட்டத்தட்ட ஒரு 5000 ஆண்டுகளாக நிறைய பேங்க்ல வச்சிருக்கு. ஆனா நம்ம பேர பசங்க அதை எடுக்கிறதுக்கு வழி இல்லாம, ஏடிஎம் இல்லாம, கிரெடிட் கார்டு இல்லாம, டெபிட் கார்டு இல்லாம, பாஸ்வேர்டை தொலைச்சிட்டு உட்காந்துருக்கிற மாதிரி உட்காந்துருக்கோம். ஸோ அந்த வேல்யூ தான் நான் இப்ப சொல்ல போறோம். அதுக்கு ஒரு முக்கியமான உதாரணம், ஒரே ஒரு சொல் எனக்கு போதுங்க, ஒரே ஒரு சொல் மட்டும் எனக்கு போதும். அந்த சொல்ல வச்சு நம்ம வந்து இந்த வேல்யூ வந்து மொழியோட வேல்யூ வந்து அறிஞ்சிக்க முடியும். ஃபர்ஸ்ட் மூன்றாவது வேல்யூ அதுதான் மனிதனுக்கு மொழி அப்படிங்கிறது. இப்ப ஆங்கிலத்துல நான் ஒரு விஷயம் வந்து நீங்க சொல்லுங்க, நான் கேட்கிறேன். பேசுறதுக்கு என்ன சொல்லுவாங்க ஆங்கிலத்துல? பேசுறதுக்கு சொல்றதுக்கு பேசுதல் அல்லது சொல்லுதல் அப்படிங்கிறதுக்கு ஆங்கிலத்துல எத்தனை வார்த்தைகள் இருக்கு, எத்தனை வகையான சொற்கள் இருக்குன்னு சொல்லுங்க. உங்க சாட் பாக்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்க. பேசுதல் இல்லைன்னா சொல்லுதல், டாக்கிங் அப்படின்னு சொல்லி பாஸ்கர் சார் போட்டிருக்காரு. ஸோ எக்ஸ்பிரஸிங், ஓகே, எக்ஸ்பிரஸ் பண்றது. ஸ்பீக் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. இதை தவிர வேற ஏதாவது சே, டாக், சாட், மறுபடியும் சாட், 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 டாக், சே, இவ்வளவுதான் வருது. 4 வார்த்தையில முடிஞ்சு போயிடுதுங்களா? வேர்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து வார்த்தைகள், மூமெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து அது வேற அர்த்தம் வருது உங்களுக்கு. பேசுதல் இல்லைன்னா சொல்லுதல் அப்படிங்கிறதுக்கு இங்கிலீஷ்ல ஒரு 4 வார்த்தை, ஒரு 5 வார்த்தை இருக்கலாம். கான்வர்ஸ், ஓகே, 5-6 வார்த்தைகள் இருக்கலாம். ஆனால் தமிழ்ல எத்தனை வார்த்தைகள் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னா, நான் இப்ப பட்டியல் மட்டும் போடுறேன். இது கொஞ்சம் நேரமாகலாம், பட் நீங்க வந்து ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் ஒரு பொருள் இருக்கு, அதை மட்டும் நீங்க வந்து கொஞ்சம் கவனமா கேளுங்க. கூறுதல் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கு, எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும். கூறுதல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா, கூறுன்னு என்னங்க அர்த்தம்? பகுக்கிறது. கத்திரிக்காய் வச்சிருப்பாங்க, ஒரு கூறு வச்சிருப்பாங்க. கூறு அப்படின்னா பகுத்து சொல்வது. அப்ப ஒரு விஷயத்த ஒரு பகுத்து அழகா சொல்றதுக்கு பேர் வந்து கூறுதல் அப்படின்னு அர்த்தம். அதே ஒரு விஷயத்த வந்து பாத்தீங்கன்னா பொழிதல்னு சொல்லுவாங்க. பொழிதல்னா மழை பொழிதுன்னு சொல்றோம் பாத்தீங்களா, மழை அந்த பொழிதல்னு சொல்லுவாங்க. அதுல இருந்து வந்ததுதான் சொற்பொழிவு. அப்ப மழை பொழிறத போல சொற்கள் பொழிந்தால் அதுக்கு பேர் சொற்பொழிவு அப்படின்னு சொல்றோம். அதுவும் பேசுதல்ல தான் வரும். அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இயம்புதல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இயம்புதல் அப்படின்னா இசையை கூட்டி சொல்லுதல் அர்த்தம். அப்புறம் அருளுதல்னு சொல்லுவாங்க. அருளுதல்னு பாத்தீங்கன்னா சொல்லுதல் தான், அந்த ஆசீர்வாதம், வரம் அப்படிங்கிற ஒரு அர்த்தத்துல வந்து வரும். அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அறைதல்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கு. அது அந்த அறையிறது இல்லைங்க, அறைதல்னாலும் வந்து பாத்தீங்கன்னா சொல்லுதல் தான். முரசறைந்து சொன்னான் அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, படிச்சிருப்பீங்க. முரசறைதல் அப்படிங்கிறது அதை வந்து அழுத்தமா ஓங்கி சொல்றது அப்படிங்கிறதுக்கு அறைதல்ங்கிற வார்த்தை இருக்கு. அப்புறம் மொழிதல்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கு, உறுதியா சொல்றதுக்கு மொழிதல், உறுதியா சொல்லு, உறுதி மொழி, உறுதியா சொல்லு அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு வார்த்தை இருக்கு, ஒரு சொல் இருக்கு. சாற்றுதல்னு ஒன்று இருக்கு. சாட்டுதல்லாம் நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க, கிராமத்துல பூச்சாட்டுதல் சொல்லுவாங்க பாத்தீங்களா, விழா வந்துச்சுன்னா பூச்சாட்டுதல். சாட்டுதல் கிடையாது, சாற்றுதல், பூவை வந்து சாட்டுறது. அது என்னன்னா அதுக்கு என்ன ஒரு அர்த்தம்னா அறிவிப்புதல் அர்த்தம். சாற்றுவது என்றால் அறிவிப்பது. இந்த ஊர்ல விழா ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம், ஒரு குடிமலர் நட்டு பூவை சாற்றி அறிவிப்போம். ஸோ சாற்றுதல் அப்படின்னா அறிவிப்பது, அதுவும் சொல்லுதல் தான், அறிவிப்பதுன்னு அர்த்தம். விளம்புதல்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கு. விளம்புதல் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா திரும்ப திரும்ப சொல்லுதல். திரும்ப திரும்ப சொல்லுதல்ங்கிற வார்த்தையில இருந்தா விளம்பரம்னு வந்துச்சு.
விளம்புதல் அப்படிங்கிற வார்த்தை தான் விளம்பரம்னு மாறுது, திரும்ப திரும்ப சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லுது. விளம்புதல் அப்படிங்கிறதும் சொல்லுதலுக்கான வார்த்தை தான். கதைத்தல்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கும், நீங்க இலங்கை தமிழ் எல்லாம் பேசி பார்த்திருப்பீங்க, ஈழத்தமிழர்கள் கதைத்தல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அது என்னன்னா கதை மாதிரி கோர்வையாக சொல்லுதல் அப்படிங்கிறது கதைத்தல்னு ஒன்று இருக்கு. சிலேடித்தல் அப்படின்னு ஒன்று, சிலேடை இரு பொருள்படி பேசுறது, காலமேக புலவர் புகழேந்திலாம் நிறைய பாட்டு இருக்காங்க. ஸோ சிலேடித்தல்னு ஒன்று இருக்கு, மிளற்றுதல்னு ஒன்று இருக்கு, மழலை சொல், புலம்புதல்னு ஒன்று இருக்கு, தனக்குத்தானே பேசிக்கொள்வது புலம்புதல்னு ஒன்று இருக்கு, புகழ்தல்னு ஒன்று இருக்கு. புகழ்றது அப்படின்னா கொஞ்சம் ஏத்தி வச்சு கொஞ்சம் மிகைப்படுத்தி சொல்றதுக்கு பேர் வந்து புகழ்தல்னு சொல்லுவாங்க. பணுவுதல்னு ஒண்ணு இருக்கு, நம்ம கமல் குணா படத்தை சொல்ற மாதிரி பாட்டாவே படிச்சுட்டியா அப்படிங்கிற மாதிரி பணுவுதல் அப்படின்னா பாட்டாவே படிச்சு சொல்றது. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா வந்து முதலுதல்னு ஒன்று இருக்கு, அது வந்து உதாரணங்கள் சொல்லி சொல்லி சொல்றது. இதுக்கு இது உதாரணம், இதுக்கு இது உதாரணம் சொல்லி சொல்லி சொல்றதுக்கு பேரு முதலுதல். நவிழ்தல்னு ஒன்று இருக்கு, நுணுக்கமா சொல்றதுக்கு பேரு நவிழ்தல் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு. செப்புதல்னு ஒன்று இருக்கு, நீங்க தமிழ்ல அது வார்த்தை புலங்கல, ஆனா தெலுங்குல புலங்கிட்டு இருக்கு. செப்பு மொழி 18 செப்புதல் அப்படின்னா ஒரு கேள்விக்கு விடைய சொல்றதுக்கு, விடைய சொன்னா அது செப்புதல் அர்த்தம். ஸோ அப்படி ஒன்று இருக்கு. உரைத்தல்னு ஒன்று இருக்கு, உரைக்கிற மாதிரி சொல்லு நீங்க பார்த்திருப்பீங்க, கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க உரைத்தல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. போனார் உரைன்னு நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. உரை அப்படின்னா என்னன்னா விளங்கும்படி சொல்லுதல், கேட்பவருக்கு படிப்பவருக்கு நல்லா விளங்கும்படி சொல்லுதல் வந்து உரைத்தல் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா சித்தரித்தல்னு ஒன்று இருக்கு. சித்தரித்தல் அப்படின்னா அலங்காரம் பண்ணி கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா பிட்லாம் சேர்த்து மானே தேனையெல்லாம் போட்டு சொல்றதுக்கு சித்தரித்தல்னு சொல்றோம். கத்துதல்னு ஒன்று இருக்கு, குரலை உயர்த்தி பேசுவது. வில்லுதல்னு ஒன்று இருக்கு, வில்லுதல் அப்படின்னு சொன்னா வெளிப்படையா சொல்றது. நண்பர்களே, இதுவரைக்கும் நான் சொன்னது 30 சொற்கள் சொல்லியிருக்கேன். இந்த சொல்லுதல் அப்படிங்கிறதுக்கு, இந்த பேசுதல் அப்படிங்கிறதுக்கு தமிழ்ல இது வரைக்கும் நான் சொன்னது 30 சொற்கள். ஆனால் இன்னும் 10-15 சொற்கள் இருக்கு. டைம் இல்ல, 1 மணி நேரம் தான் எனக்கு கொடுத்துருக்காங்க, பெரிய சப்ஜெக்ட். ஸோ இப்ப புரியுதா? இப்ப நமக்கு புரிஞ்சிருக்கும் இந்த மொழி அப்படிங்கிறது வேல்யூல ஒண்ணு. சாதாரணமா வெறும் தகவல் பரிமாற்றத்துக்கு மட்டும் கிடையாது. இத்தனை வார்த்தைகள் உங்க பேங்க்ல இருக்கு, இந்த வார்த்தையில ஒவ்வொன்றும் உருவாகிறதுக்கு எத்தனை ஆண்டுகள் ஆயிருக்கும், இந்த வரலாறு ஒவ்வொன்றும் இந்த வார்த்தையில வந்து அவன் வந்து சொல்லி வச்சிருக்கான், அவ்வளவு அனுபவங்கள் அவனுக்குள்ள இருக்கு அப்படிங்கிறதுதான் முக்கியமான ஒரு வேல்யூ. ஓகே, இது உங்களுக்கு ஓகே பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா இந்த வார்த்தையை மட்டும் வச்சு ஒரு நாள் முழுக்க வகுப்பெடுக்கலாம். இந்த வார்த்தையை மட்டும் வச்சு ஒரு நாள் முழுக்க வகுப்பெடுக்கலாம். இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா நீங்க உங்க சாட் பாக்ஸ் அதை தெரிவிங்க, எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கும். ஸோ அடுத்து நம்ம வந்து வந்துட்டோம். இப்ப நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா, உலகத்துல ஒவ்வொரு சமூகத்துக்கும் ஒவ்வொரு வேல்யூ இருக்குங்க. நமக்கு மாதிரி இருக்காது. இப்ப நகர சமூகத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒருவனுக்கு ஒரு வேல்யூ இருக்கு. ஆனா இன்னைக்கு நீங்க பழங்குடிகளுக்கு போயிட்டீங்க அப்படின்னா அங்க பலதார மனமுறை இருக்கு. ஸோ ஒவ்வொருத்தருக்கும் வேல்யூ வந்து மாறுபடும். ஸோ நாம என்ன வேல்யூ பார்க்க போறோம் அப்படின்னு சொன்னா, நம்ம தமிழ் சமூகத்துல என்ன வேல்யூ இருக்கு அதை மட்டும் நம்ம வந்து பார்க்க போறோம். பார்க்கலாமா? அதை பத்தி பேசலாமா? பொதுவா ஒரு பழமொழி இருக்குங்க, 16 பெற்று அந்த மீதி லைன் போட்டீங்கன்னா பரவாயில்ல, யாரும் போடலாம் பார்ப்போம். ரொம்ப ஈஸியான பழமொழி தான். 16 பெற்று பெருவாழ்வு வாழ்க அப்படின்னு ஒரு பழமொழி இருக்குங்க. அந்த பழமொழியை வந்து நான் வந்து சொல்ல போறோம். ஒரு 16 விஷயங்கள் நம்ம தமிழ் சமூகத்துல இல்ல பொதுவான உலக சமூகத்திலேயே கலந்து சொல்றேன். மனிதனுடைய வேல்யூ வந்து ஒரு 16 விஷயங்கள். இந்த 16 இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா அது ஒரு வேல்யூவான ஒரு மதிப்புமிக்க ஒரு சமூகம் வந்து உருவாகும். முதல் விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா, தமிழ்ல எப்பயுமே வந்து அகரம் அப்படின்னா ஒரு சிறப்பு விஷயம் இருக்குது. ஆள ஆரம்பிக்கிற விஷயம் எல்லாமே ரொம்ப சிறப்பா இருக்குங்க. அம்மா, அப்பா, அன்பு, அறம், அறிவு எல்லாமே முக்கியமான வார்த்தைகள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஆளையே ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க. பல வார்த்தை ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க. அதுவும் இந்த அம்மா அப்பா பாத்தீங்கன்னா உலகத்துல எந்த மொழியும் எனக்கு தெரிஞ்சு இல்லைங்க. அப்படிங்கிறது உயிரெழுத்து, இம் அப்படிங்கிறது மெய்யெழுத்து, மா அப்படிங்கிறது உயிர்மை எழுத்து. ஒரு உயிரும் ஒரு மெய்யும் சேர்ந்து வரும் எழுத்து உயிர்மை எழுத்து. அப்ப ஒரு 3 எழுத்தையும் வச்சு அம்மா அப்பான்னு வைக்கிறாங்க. ஸோ ஒரு மொழியை வந்து சாதாரணமா ஏதோ போற போக்குல வந்து குழப்பல தான் போய் எழுதி வச்சு போல, அதோட வேல்யூ முழுக்க அதுல இருக்கு அப்படின்னு சொல்ல வரேன். ஸோ ஒரு மொழிக்குள்ள இவ்வளவு விஷயம் வந்து வச்சிருக்காங்க. ஸோ அதை பத்தி நம்ம வந்து கொஞ்சமா பேச போறோம். அப்ப அகரம் வந்து எப்பயுமே சிறப்பு. வள்ளுவர் எப்பயுமே ஆரம்பிக்கிறார் தன்னுடைய குரலை அகரம்லாம் ஆரம்பிக்கிறார். அகரம் முதல்ல எழுத்தெல்லாம் ஆரம்பிச்சு கடைசி குரல்ல இன்னல போய் முடிக்கிறார். அப்ப தமிழுடைய முதல் எழுத்து வந்து கடைசி எழுத்து வந்து இன். அப்ப முதல் எழுத்துல ஒரு விஷயத்தை ஆரம்பிச்சு 1330 குரல் எழுதி கடைசியில எங்க முடியணுமா 247வது எழுத்துல போய் முடிச்சிருக்காரு அப்படின்னு சொன்னா இந்த மொழி எந்த அளவுக்கு அவங்க புரிஞ்சு வச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறது வந்து முக்கியம். ஸோ இப்ப நம்ம வந்து வருவோம், முதல் விஷயத்துக்கு வருவோம். ஏ ஃபார் ஆப்பிள் நம்ம படிச்சிருக்கோம். நம்ம குழந்தைங்க எல்லாம் அதான் படிக்கிறீங்க. முதல்ல போன என்ன பண்ணாங்க, என்ன பண்ணாங்க, ஏ ஃபார் ஆப்பிள். இதுதான் நம்ம வந்து படிச்சுட்டு இருக்கோம் இந்த கொஞ்ச காலமா.
அந்த மெட்டீரியல் ஸ்கூலுக்கு அப்புறமா இப்படிதான் நம்ம வந்து படிச்சுட்டு இருக்கோம். அதுக்கு முன்ன என்ன படிச்சோம்? யாருக்கா ஞாபகம் இருக்கா? அதுக்கு முன்னாடி என்ன படிச்சோம்? யாருக்கா ஞாபகம் இருக்கா? கொஞ்சம் வயதானவங்க இருக்காங்க, அவங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கலாம். ஸோ ஏ ஃபார் ஆப்பிளுக்கு முன்னாடி நாம என்ன படிச்சோம்? முதல்ல போகும்போது நமக்கு வந்து தமிழ்ல எப்படி சொல்லி கொடுத்தாங்க அகரம் அப்படின்னா, அம்மா, யாரோ கட்சிக்காரர் வந்தாரு, அம்மா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. ஓகே, நம்ம அவ்வை சொல்றாங்க, அம்மா அணிலாம் ஓகே தான், நம்ம அவ்வை சொல்றாங்க அறம் செய்ய விரும்பு அப்படின்னு சொன்னாங்க. நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க, நல்ல ஒரு விஷயத்தை நோட் பண்ணுங்க. ஏ ஃபார் ஆப்பிள் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு உணவுப் பொருளை தெரிஞ்சுக்குது. குழந்தை என்ன தெரிஞ்சுக்குது? ஒரு உணவுப் பொருளை தெரிஞ்சுக்குது. ஆப்பிள் எல்லாம் குறை சொல்ல, ஒரு உணவுப் பொருளை தெரிஞ்சுக்குது. அப்ப அறம் செய்ய விரும்புன்னு சொன்னா ஒரு குழந்தை என்ன தெரிஞ்சுக்குது? அப்ப முதல்ல ஒரு குழந்தைக்கு என்ன கத்துக் கொடுக்கணும்? ஒரு குழந்தைக்கு அவன் மனசுல என்ன எதை பதிவு வைக்கணும் அப்படின்னா, அறம் அப்படிங்கிறத பதிவு வைக்கணும். அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நம்ம முன்னோர்கள் அறத்தை முதல்ல வச்சு அறம் செய்ய விரும்பு அப்படின்னு சொல்றாங்க. நம்ம நிறைய பேருக்கு தெரியாது, அறம் வேற தர்மம் வேற, அறம் வேற தர்மம் வேற. நம்மளுடைய முதல் வேல்யூ என்னன்னு சொன்னா அறம் அப்படின்னு சொல்றோம். அதுதான் இங்க வந்திருக்கேன். அறம் அப்படின்னு முதல் வேலை. அப்ப அறம் தர்மம் என்ன டிஃபரெண்ட் அப்படின்னு சொன்னா ரொம்ப சிம்பிளுங்க. தர்மம் அப்படின்னா ஒருத்தருக்கு உதவி பண்றது, தர்மம் அப்படின்னா ஒருத்தருக்கு உதவி பண்றது. அறம் அப்படிங்கிறது டோட்டலா வேற, டோட்டலா வேற. வள்ளுவர் என்ன சொல்றாருன்னா ரொம்ப அருமையா வந்து வள்ளுவர் வந்து சொல்றாரு, மனத்துக்கண் மாசிலன் ஆதல் அறம் அப்படிங்கிறாரு. அதாவது ஒருத்தன் வந்து மனசளவுல கூட தீய செயல்கள் நினைக்காம இருக்கிறதுக்கு பேர் தான் அறம் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஒரு அறத்துப்பால் முழுக்க வந்து எழுதியிருக்கிறார். ஸோ அப்போ வந்து ஒரு விஷயத்துல வந்து ஆப்பிள சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு பதிலா நம்ம அறம்ங்கிற ஒரு விஷயத்துக்குள்ள ஒரு வார்த்தைக்குள்ள இருக்கிற அந்த வேல்யூ சொல்லி கொடுத்தோம்னா நம்ம குழந்தைங்க நாளைக்கு நல்லா வருவாங்க. அப்போ ஒரு வேல்யூவான சமூகம் உருவாகணும் அப்படின்னா அதோட இருக்கிற ஒவ்வொரு வேல்யூவும் எடுத்துட்டே நம்ம வந்து போகணும். அதுதான் சமூகத்துக்கு மதிப்பை வந்து கூட்டும். அப்ப அறம்ங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து இந்த மனிதனுக்கு மதிப்பை கூட்டுகிற ஒரு விஷயமாக முதல்ல நம்ம வந்து பார்க்கிறோம். ரெண்டாவது என்ன பார்க்கிறோம் அப்படின்னா எல்லாத்துக்கும் பிடிச்ச வார்த்தை தாங்க. இரண்டாவது வேல்யூ, அது நான் சொல்ல வேண்டியது ஒண்ணு சொல்லியாச்சு. இரண்டாவது வேல்யூ என்னன்னு சொன்னா அன்பு. இங்கிலீஷ்ல என்னன்னு சொல்லலாம் அன்புக்கு? யார் டைப் படிக்க முடியுமா? ஆங்கிலத்துல அன்புக்கு என்னன்னு சொல்ல முடியும்? ஆங்கிலத்துல சொன்னீங்களா? என்ன சொல்றீங்க பாருங்க. பொதுவா எல்லாருமே லவ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா தமிழ்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அன்பு, நேசம், பாசம், இந்த மாதிரி நிறைய வார்த்தைகள் வந்து வரும். காதல், எல்லாமே காமம், காமத்துப்பல் எல்லாமே அதுதான் வருது. ஸோ வந்து இந்த அன்புக்கு வந்து நிறைய இடம் வந்து நம்மளுடைய சமூகம் வந்து கொடுத்துருக்குங்க. சாதாரண இடம் கிடையாது. இதுல ஒரு இந்த இதுல வந்து ஒரு அருமையான கதை சொல்றேன். நான் வந்து ப்ரொமோஷன்ல போட்டிருந்தேன். நமக்கு மான் கரத்தை தெரியும், ஆனா சங்க இலக்கியத்துல வர மான் கதை தெரியுமான்னு கேட்டிருந்தேன். மான் கரத்தை நமக்கு தெரியும், ஆனா சங்க இலக்கியத்துல வந்து ஒரு மானை பத்தி ஒரு கதை வருது. அந்த கதை அற்புதமான கதை, அன்பை வெளிப்படுத்துற கதை. அதை நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்றேன். அதுக்கு முன்ன வந்து கொஞ்சம் சுவாரஸ்யமா போயிடலாம். வைரமுத்துக்கும் வள்ளுவருக்கும் என்ன ஒற்றுமைன்னு நான் வந்து கேட்டிருந்தேன். வைரமுத்து ரொம்ப அழகா இந்த அன்புக்காக ஒரு பாட்டு எழுதியிருக்காருங்க. ரொம்ப நல்ல பாட்டுங்க. அவள் வருவாளா அப்படின்னு ஒரு பாட்டு. படம் பேர் மனதில் நேருக்கு நேர்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அவள் வருவாளா அப்படின்னு ஒரு பாட்டை வந்து எழுதியிருக்கிறாரு. அதுல வந்து ஒரு அற்புதமான வரி வரும். துடிக்கின்ற காதல் தும்மலை போன்றது எப்பவும் வரலாம் எவர் கண்டார் அப்படின்னு வார்த்தை. துடிக்கின்ற காதல் தும்மலை போன்றது எப்பவும் வரலாம் எவர் கண்டார் அப்படின்னு வார்த்தை. இந்த வார்த்தைய எங்கிருந்து சுட்டாரு அல்லது யார் இந்த வார்த்தையை கொடுத்தாங்க அப்படின்னு சொன்னா வள்ளுவர் கொடுத்திருக்காரு. அப்படியே இந்த வார்த்தையை வள்ளுவர் வந்து கொடுத்திருக்காரு. ரொம்ப அருமையா சொல்லுவாரு. காமத்து பல்ல மறைப்பேன் யான் மறைப்பேன் மான் காமத்தை யானே குறிப்பின்றி தும்மல் போல் தோன்றிவிடும் அப்படிங்கிறாரு. மறைப்பேன் மான் காமத்தை யானே குறிப்பின்றி தும்மல் போல் தோன்றிவிடும் அப்படின்னு சொல்றாரு. அதை அப்படியே அந்த அந்த வேல்யூவை எடுத்துதான் 2000 வருஷத்துக்கு முன்ன சொன்ன ஒரு பாட்டோடைய வேல்யூவை எடுத்துதான் வைரமுத்து தன்னுடைய பாடல்ல எளிமைப்படுத்தி பயன்படுத்துறாரு. அதே பாட்டுல உண்டு உயிர்த்துன்னு ஒரு விஷயம் வருவாங்க. அது வந்து ரொம்ப அற்புதமா, அதுவும் வந்து ஒரு குரல் தான். அந்த குரலையும் வச்சுதான் அந்த வந்து கண்டு கேட்டு உண்டு உயிர்த்து உற்றறியும் ஐம்புலனும் பெண்ணில் இருக்கு அப்படின்பாரு. வள்ளுவர் சொல்லியிருப்பாரு, ஐம்புலனும் ஒன்தொடி கண்ணே உல அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு. ஸோ அந்த வைரமுத்து வந்து அங்க 2000 வருஷத்துக்கு முன்ன எழுதின ஒரு வேல்யூ வச்சுதான் இன்னைக்கு வந்து தொடர்ச்சியா வந்து எழுதிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லலாம். இந்த அன்பை வந்து நம்ம வந்து 2000 வருஷத்துக்கு முன்ன ஒரே ஒரு பாட்டு எழுதினாருங்க. இன்னைக்கும் பாத்தீங்கன்னா என்னுடைய கல்யாண பத்திரிகை அந்த பாட்டை தான் நான் போட்டேன். என்னுடைய கல்யாண பத்திரிகையில அந்த பாடல் தான் போட்டேன். ரொம்ப அருமையான பாடல். செம்புல பெயர் நீரார் அப்படிங்கிறவர் வந்து அந்த எழுதின புலருடைய பேரு. அவர் எழுதின பாட்டு உங்களுக்கு எல்லாருமே தெரிஞ்சிருக்கும். ஞாயும் ஞாயும் யாராகியரோ ஒரு பாடல் கூட சினிமா பாடலும் வந்திருக்கு. எந்தையும் முந்தையும் எம்முறை கேளீர் ஞானும் நீயும் எவ்வளி அரிதும்
செம்புல பெயர் நீர் போல அன்புடைய நெஞ்சம் தாம் கலந்தவனே. அவ்வளவுதாங்க. ஒரு 7-8 வரி தாங்க எழுதியிருக்காரு. என்ன ரொம்ப ரொம்ப சாதாரண அர்த்தம் தான். அதாவது ஞாயும் ஞாயும் யாராகிறோம் அப்படின்னா, என்னோட அம்மாவும் உங்க அம்மாவும் சொந்தக்காரங்க கிடையாது, முன்ன பண்ண தெரியாது. எங்க அப்பாவும் உங்க அப்பாவும் இதுக்கு முன்ன பார்த்ததும் பழகியதே கிடையாது, யாருக்குமே தெரியாது. ஆனாலும் இந்த செம்புல பெயர்ல செம்மண்ல பெயர அந்த மழை நீர் எப்படி செம்மண்ணா செங்கல்லாம் மாறி அதோட கலந்துருந்தோ அந்த மாதிரி நம்ம ரெண்டு மனசும் கலந்துச்சு அப்படின்னாங்க. என்ன தெரியுது இதுல இருந்து? அந்த காலம் சாதி இல்ல, மதமும் இல்ல அப்படின்னு ரொம்ப நல்லா தெரியுது. அதே மாதிரி சங்க இலக்கியத்துல பாத்தீங்களா, காதலன் காதலிக்கெல்லாம் பேரு கிடையாதுங்க, தலைவன் தலைவின்னு மட்டும் தான் கூப்பிடணும். நீங்க சங்க இலக்கியத்துல எல்லா பாட்டையும் எடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அங்க 2 கேரக்டர் தாங்க வரும். தலைவன் தலைவி, அவ்வளவுதான். தலைவனுடைய பேரு கிடையாது, அவனுடைய ஊர் கிடையாது, அவனுடைய ஜாதி பின்னால கிடையாது, அவனுடைய மதம் கிடையாது, ஒன்லி அன்பு மட்டும் தான் இருக்கும். இந்த அன்பு தான் நம்முடைய தமிழ் சமூகத்தோடைய 2வது வேல்யூ. முதல் வேல்யூ அறம், 2வது வேல்யூ அன்பு அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்றோம். 3வது வேல்யூ நம்ம வந்து அந்த மான் கதை கிட்ட ரொம்ப அற்புதமான கதை சொல்றேன். உங்க வீடியோவை ஆன்ல வச்சிருங்க, சாட் பாக்ஸ்ல அப்பப்ப நீங்க வந்து பயன்படுத்திங்க. சங்க இலக்கியத்துல ஒரு அருமையான ஒரு காட்சி, வறட்சியான ஒரு காலம், காட்டுல வந்து 2 ஜோடி மான்கள், ஒரு ஆண் மான் ஒரு பெண் மான் வந்து அப்படியே மெதுவா போயிட்டு இருக்கு. ரொம்ப கடும் வறட்சி, ரொம்ப நாளா தண்ணி கூட குடிக்கிறதுக்கு இல்ல, எல்லா குட்டையும் வறண்டுருது. அப்படியே நோக்கி போயிட்டு இருக்கு. கிட்டத்தட்ட இறுதி கட்டத்தை நோக்கி போயிட்டு இருக்கு அந்த மான்கள். 2 மான்களும் போயிட்டு இருக்குங்க. குட்டுக்காதான் பயணம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க 2 மான்களும். அப்ப வந்து ஒரு இடத்துல சின்னதா ஒரு சுனை நீர் தெரியுது, கண்ணுக்கு தெரியுது. உடனே அதை நோக்கி வந்து அப்படியே மெதுவா போறாங்க. நடக்க சத்து கிடையாது. அந்த உள்ள பக்கத்துல போய் பார்க்கும்போது தான் தெரியுது, அந்த தண்ணீர் வந்து ஒரு மானுக்கு மட்டும் தான் பத்தும். அந்த தண்ணீர் வந்து ஒரு மானுடைய உயிரை மட்டும் தான் காப்பாற்றும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரியுது. அப்ப பொதுவா என்ன பண்ணுவான்னா, முதல்ல விட்டு கொடுக்குறது பெண்கள் தான். எப்பயுமே மான்ல மட்டும் இல்லைங்க, எல்லாத்தையுமே பாத்தீங்களா உயிர்களே முதல்ல விட்டு கொடுக்கறது வந்து பெண் தான். ஸோ அந்த பெண்மான் வந்து ஆண்மானம் தான் முதல்ல குடிக்க சொல்லுது. ஆனா என்ன பண்ணுது, ஆண்மான் நீயும் மான் குடிக்கும், 2 பேரும் குடிக்கலாம், ஷேர் பண்ணி குடிக்கலாம், இந்த டீச்சர் சொல்லி தரலையா ஷேரிங் அப்படின்னு கூட்டு போய் என்ன பண்ணுதுன்னா, இந்த ஆண்மான் வந்து தன் வந்து அந்த தண்ணியில 2 மானுமே தண்ணியில வாய வச்சிருக்கேன், ஆனா ஆண்மான் தண்ணி குடிக்கல. ஏன்னா நான் குடிச்சா அவ குடிக்க மாட்டான், அந்த பெண்மான் குடிக்காது, பத்தாதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த ஆண்மான் வந்து நடிக்குது, தண்ணி குடிக்கிற மாதிரி நடிக்குது. அந்த பெண்மான் வந்து தண்ணியை வந்து பாதி குடிக்குது அப்படின்னு அந்த பாட்டை வந்து முடிச்சிருப்பாரு. அன்புக்காக ஒரு பாட்டு, ரொம்ப ஒரு அருமையான ஒரு குரல் அந்த பாட்டு. எப்ப எழுதுனா கிட்ட 2000 வருஷத்துக்கு முன்ன எழுதுது. அப்ப 2000 வருஷத்துக்கு முன்ன எழுதின ஒரு அன்புங்கிற விஷயம் பாத்தீங்கன்னா வள்ளுவர் வழியாக, வைரமுத்து வழியாக, சங்க இலக்கியம் வழியாக இன்னைக்கு வரைக்கும் நமக்கு தொடர்ந்து வந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு காரணம் என்னன்னா இந்த வேல்யூஸ். ஆனா இந்த வேல்யூஸ் எங்க போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னா வெளிநாடு மாதிரி விவாகத்துல போய் நின்றுட்டு இருக்கு. இப்போ நம்ம வேல்யூஸ் நம்ம மறக்கிறோம். வேல்யூஸை மறக்கும் போது தாட் ப்ராசஸ் மாறுது. தாட் ப்ராசஸ் மாறும்போது டெசிஷன் முடிவுகள் வந்து மாறுது. முடிவுகள் மாறும்போது அதோட செயல்களும் வந்து மாறுது. ஸோ இந்த வேல்யூஸ் விட ஒவ்வொரு வேல்யூ விட நம்முடைய வேல்யூ குறைஞ்சிட்டே போகுது அப்படிங்கிறது என்னுடைய விஷயம். ஸோ அடுத்ததா 3வது வேல்யூ அறம் பார்த்தோம், அன்பு பார்த்தோம். 3வது வேல்யூ நட்பு. நட்புக்கு வந்து நம்ம ஏற்கனவே நம்ம பேசியிருக்கோம். திருவள்ளுவர் வந்து ரொம்ப அருமையா வந்து 5 அதிகாரங்கள் 50 குறள் சொல்லியிருக்காரு நட்புக்காக. 50 குறள். வேற எந்த ஒரு அதிகாரத்துக்கும் 50 குறள் சொல்லவே இல்லைங்க. அப்படி ஒரு 50 குறள் சொல்லியிருக்காரு. நட்புடைய இதை வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். உங்களுக்கு தெரியும் ஔவையார் அதிகமா நெல்லிக்கடி வரலாறு உங்களுக்கு தெரியும். அது வந்து ஒரு சாகா மருந்துனா அதை வந்து நண்பனை கொடுக்கறது அப்படிங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம். அதே மாதிரி கபிலர் பாரி அப்படின்னு ஒரு எடுத்திருக்காங்க. இந்த பாரியுடைய நண்பரா கபிலர் இருந்து அவங்க பொண்ணு கல்யாணம் பண்ணி ரொம்ப உருக்கமான ஒரு கதைங்க அது. பாரி கபிலர் கதை நீங்க வந்து படிச்சு பார்க்கலாம். நட்புக்கான ஒரு கதையா இருக்கு. இந்த மாதிரி கோப்பெருஞ்சோழன்னு ஒருத்தர் இருந்தாரு. பிசிராந்தையார் ஒரு நட்பு இருக்கு. பார்க்காம நட்பு நம்ம நிறைய பார்த்திருப்போம். பார்க்காத காதல்னு ஒரு படம் எடுத்தாங்க, காதல் கோட்டைன்னு சொல்லிட்டு. பேசாமலே காதல்னு சொல்லிட்டு சொல்லாமலே ஒரு படம் எடுத்தாங்க. ஆனா இது வந்து 2000 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே பாத்தீங்க அப்படின்னா பார்க்காம நட்பு வந்திருக்கு. ஒருத்தர் அந்த அவர் நண்பர் இறந்தாலும் அவரும் இறந்துறாரு அப்படின்னு சொல்லி சில விஷயம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நட்புக்கு நிறைய வந்து நம்ம வந்து முக்கியத்துவம் கொடுத்துருக்கோம். அடுத்து பாத்தீங்கன்னா உதவியை வந்து வேற மாதிரி சொல்லுங்க. உதவிங்கிறது தமிழ் சொல்லான்னு எனக்கு தெரியல, ஆனா ஈகை அப்படின்னு தமிழ் சொல்லுங்க. அப்ப உதவிக்கும் ஈகைக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு ஒரு உதாரணம் சொல்றாங்க. உதவி அப்படின்னா 51 ரூபாய் மொய் வச்சுட்டு 101 ரூபாய் வரும்னு நினைக்கிறேன். ரொம்ப சிம்பிளுங்க. உதவினா என்னன்னா 51 ரூபாய் மொய் வச்சுட்டோமா, அடுத்து அவன் கல்யாணத்துக்கு போகணும் என்ன பண்ணோம், நம்ம கடையில் வரும்போது பார்ப்போம், மொய் நோட் எடுத்து பார்ப்போம், நம்ம என்ன வச்சிருக்கோம் 51 ரூபாய், அவர் என்ன வச்சிருக்காரு 41 ரூபாய், என்ன இப்படி இருக்கான். ஸோ 51 ரூபாய் வச்சா நமக்கு 101 ரூபாயாவது வரணும், அட்லீஸ்ட் 61 ரூபாயாவது வரணும். அந்த தான் நம்ம உதவியா வந்து இங்க பேசிட்டு இருக்கோம். ஆனா ஈகை அப்படிங்கிறது வேற. ஈகை அப்படிங்கிறது வேற. வரியார் கொன்றீவதே ஈகை, மற்றெல்லாம் புறத்த புகழும் இத அப்படிங்கிறாரு வள்ளுவர். இப்போ ஈகைங்கிறது வேற.
அதுக்கு ஒரு முக்கியமான உதாரணம் வந்து நான் வந்து சொல்ல ஆசைப்படுறேன். என்ன உதாரணம் அப்படின்னு சொன்னா, ரொம்ப அருமையான உதாரணங்க. அதாவது நம்ம பழங்காலத்துல பாத்தீங்கன்னா திண்ணை, எல்லா வீட்லயும் திண்ணை இருக்கு. இன்னைக்கும் சில வீடுகள் இருக்கு. திண்ணை அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து நம்ம சமூகம் எந்த அளவுக்கு வேல்யூவா இருந்திருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கு சொல்றதுக்கு இந்த திண்ணை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் போதும். எதுக்குங்க திண்ணை? சாட் பாக்ஸ்ல வரலாம், நீங்க வெட்டி நாயம் பேசலாம், திண்ணையில உட்காந்து கதை பேசணும்பாங்க. எதுக்காக திண்ணைன்னு வந்து கொடுக்குறாங்க? நல்லா கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. ரிலாக்ஸ்க்காக ஸ்ரீதேவி போட்டிருக்காங்க, வழிப்போக்கர்களை இளைப்பாறுவதற்காக. ரொம்ப அருமையான பதிலுங்க. அதாவது ஒண்ணு ரொம்ப சிம்பிளுங்க. அந்த காலத்துல வந்து இந்த மாதிரி வாகன வசதி கிடையாது, சாலை வசதி கிடையாது. ஒரு ஊர்ல இருந்து வணிகத்துக்காகவோ இல்ல வேற ஏதாவது பிழைப்புக்காகவோ வேற ஊருக்கு போகணும் அப்படின்னு சொன்னா நீங்க சாலை வசதி அற்ற காட்டு பகுதியில் தான் நீங்க போகணும். பல கிலோமீட்டருக்கு அப்புறம் தான் வந்து ஊரே வரும். அப்ப பயணம் பண்ணோம் அப்படின்னா ரொம்ப சிரமம். ரொம்ப சிரமம். அப்ப என்ன ஆகுனா அந்த மாட்டு வண்டி தான் போவாங்க. அப்ப என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு ஊர் விட்டு ஒரு ஊருக்கு போனோம்னா அங்க போய் இளைப்பாறுவாங்க. அது பெரும்பாலும் இரவுல போவாங்க. பகல்ல போய் இரவுல போய் தங்குவாங்க. இரவுல வந்து நடமாட மாட்டாங்க, தங்குவாங்க போய் காட்டு பகுதியில. அதனால வந்து வீட்டுல போய் தங்குவாங்க. அப்படி முகம் தெரியாத, யாருன்னே பேர் தெரியாதுங்க, யாரு வந்து நம்ம பின்னல படுப்பாங்க தங்குவாங்கன்னு பேர் தெரியாதுங்க, அவன் எந்த ஊருன்னு தெரியாதுங்க, அவனுக்கு என்ன ஜாதின்னு தெரியாது, என்ன மதம்னு தெரியாது. ஆனா அப்படி பேர் தெரியாத, ஊர் தெரியாத, யாருன்னு தெரியாத, ஆனா பெண்ணானு கூட தெரியாத ஒரு மனிதனுக்காக தன் வீட்டுல திண்ணை கட்டி வச்சு ஒரு பானையில் தண்ணி வச்சா பாத்தீங்களா, அதுதாங்க ஈகை. அதுதான் ஈகை. இன்னைக்கு என்னாச்சு? இன்னைக்கு அப்படி தலையிலா மாறிடுச்சு. நீங்க திண்ணையில உட்காந்து சீட்டாடுறோம், அது வேற. நம்ம வேல்யூஸ் வந்து போயிடுச்சு. நம்ம திண்ணையில இருக்கிற வேல்யூ போயிடுச்சுங்க. அது உட்காந்து நம்ம வெட்டி நியாயம் பேசுற இடம் நம்ம முடிவு பண்ணிட்டோம். ஸோ திண்ணையோட வேல்யூ போயிடுச்சு. திண்ணையோட வேல்யூ போனோன்னே அந்த தாட் ப்ராசஸ் போயிடுச்சு. தாட் ப்ராசஸ் போன உடனே என்னாச்சுன்னா டெசிஷன் மாறி, முடிவு மாறி போச்சு. உட்காந்து சீட்டு கட்டி எடுத்துடுறோம். முடிவு மாறும்போது ஆக்ஷன் மாறுது. ஸோ ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் திண்ணை அப்படிங்கிறது. ஒரு 2 மாசத்துக்கு முன்னாடி எங்க வீட்டுல ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்துச்சு. அந்த நிகழ்ச்சியில பாத்தீங்கன்னா, நிகழ்ச்சி முடிஞ்சோம்னா எல்லாம் எங்க அம்மா வந்து இந்த ஆரத்தி எடுப்பாங்க, கண் திருஷ்டி பட்டுன்னு சொல்லிட்டு இதெல்லாம் நிறைய பண்ணுவாங்க. நீங்க பார்த்துருப்பீங்க. கட்டத்துல வந்து தண்ணி எல்லாம் ஊத்தி வெத்தலை பாக்கெல்லாம் வச்சு ஆரத்தி எடுத்துருந்தாங்க. அப்போ வந்து என்ன ஆச்சுன்னா, நாங்க எல்லாம் உட்காந்துருந்தோம். எல்லாத்துக்கும் சுற்றி வந்தாங்க, ஆரத்தி எடுத்தாங்க, கற்பூரம் பற்ற வச்சாங்க. அப்புறம் துப்ப சொன்னாங்க. நானும் 3 டைம் துப்புனேன். அதுக்கப்புறமா அதை கொண்டு போய் எங்கம்மா ஊத்த போறீங்க அப்படின்னா, டீச்சர் ஊத்துங்க, சாக்கடையில ஊத்துங்க அப்படின்னா, எங்க அம்மா இல்ல இதை போய் முச்சந்தில தான் ஊத்தணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. நான் கேட்டேன், எதுக்கு போய் முச்சந்தில ஊத்துறீங்க? சாக்கடை ஊத்துல அதான் முடிஞ்சு போச்சா அப்படின்னு. இல்ல அது முச்சந்தில தான் ஊத்தணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. என்ன காரணம்னு எங்க அம்மா ஊத்தி வந்தாங்க. வந்து கேட்டதுக்கு எங்க அம்மா சொன்னாங்க, இது வந்து கந்திருஷ்டி எல்லாம் இந்த இதுல போயிடுச்சு, சட்டத்துல வந்து போயிடுச்சு கந்திருஷ்டி எல்லாமே, இந்த மேல திருஷ்டி பூரா போயிடுச்சு. அதை நாங்க என்ன பண்ணுவோம்னா கொண்டு போய் முச்சந்தில கொண்டு போய் அப்படியே ரோட்லயே ஊத்தி விட்டுருவோம், தெருமுனையில. அப்ப என்ன ஆகும்னா அதை தாண்டி போறாங்க பாத்தீங்களா, அவங்களுக்கு அந்த திருஷ்டி தான் போயிடும் அப்படின்னாங்க. நினைச்சு பாருங்க, யாருன்னே தெரியாத ஒரு நபருக்கு திண்ணை கட்டிய ஒரு சமூகம், ஒரு வேல்யூ கழுது தெரிஞ்சு கட்டிருமான மாதிரி தனக்கு வந்த கந்திருஷ்டி எவனுக்கோ போகட்டும், யாருக்கோ போகட்டும், அதை தாண்டி போறவங்களுக்கு போகட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறது பாத்தீங்களா. எத்தனை பேர் சாட் பாக்ஸ்ல போடுங்க, இந்த மாதிரி ஏதாவது அந்த மண் தண்ணி ஊத்தி இருந்தா நீங்க தாண்டி போக மாட்டீங்க, சுத்தி போவீங்களா, அதை மட்டும் போடுங்க பார்க்கலாம். அதை மட்டும் போடுங்க, அதை மட்டும் போடுங்க பார்க்கலாம். வயிற்றுக்கு நம்ம அது தாண்டி போனா வந்துருங்க. அந்த பயம் தான் அந்த மரபுல போய் உள்ள போய் உட்காந்துச்சு, அதை எடுக்கவே முடியாது. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு திண்ணை கட்டிய சமூகம் வந்து அது எல்லாத்தையும் மறந்துட்டு தன்னுடைய சங்கடங்களும் தன் திருஷ்டி போட்டுன்னு ஊத்து பாத்தீங்களா. ஓ, இதுதான் நம்ம சமூகத்துல மாறி போச்சு, வேல்யூ மாறி, தாட் ப்ராசஸ் மாறிச்சு, டெசிஷன் மாறிச்சு, ஆக்ஷன் மாறிடுச்சு. ஸோ இதெல்லாம் மீண்டும் கட்டமைக்க வேண்டும் என்றால் நம்ம குழந்தைகளுக்கு வேற சொல்லிக் கொடுக்காதீங்க, வேல்யூஸை மட்டும் சொல்லிக் கொடுங்க. அதுதான் முக்கியமான வாழ்க்கையில முக்கியமான ஒரு பாடமாக இருக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்றோம். அடுத்து ஏற்கனவே வந்து அறம் பார்த்தாச்சு, அன்பு பார்த்தாச்சு, நட்பு பார்த்தாச்சு, ஈகை பார்த்தாச்சு. அடுத்ததா என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு சொன்னா உடல் நலம். இது எல்லா சமூகத்துக்கும் வேல்யூவான விஷயம் தாங்க. தாண்டி போவோம்னு போறாரு சபரிமுத்து வந்து சொல்றாரு, தாண்டி போவோம். அவருக்கு பெரிய ஆளுங்க. அவர் வந்து என்னன்னா அவருக்கு திருஷ்டியா வைக்க முடியாது மேல. ஏன்னா அவர் அதையும் தாண்டி அவர் வந்து ஒரு புனிதமான இடத்துக்கு போயிட்டாரு. அதனால நீங்க தாண்டி போலாம் சார், நான் வந்து தாண்டியும் போவேன், ஏதாவது தேங்காய் எடுத்து வீட்டுக்கு சட்னி ஆட்டுவேன், அது வேற, அது நம்ம வேற மாதிரி பேசிக்கலாம் விடுங்க. ஸோ நாம வந்து இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் வந்து நம்ம வந்து பண்றோம். இப்போ உடல் நலத்தை வந்து உண்மையில நம்ம முன்னோர்கள் வந்து மிகச்சிறந்த விஷயங்களை வந்து கடைபிடித்தாங்க. உடல் நலம் அப்படிங்கிறது மிகப்பெரிய வேல்யூங்க. உணவே மருந்து
நம்ம என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கோம்னா மருந்துங்கிறது இப்ப தனியா சாப்பிட்டு இருக்கோம், மருந்தே உணவுன்னு சாப்பிட்டு இருக்கோம். ஆனா உணவே மருந்துங்கிற ஒரு கான்செப்டே பாத்தீங்கன்னா திருவள்ளுவர்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு எல்லாரும் சொல்லியிருக்காங்க, எல்லாருமே சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ உணவே மருந்து அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய மிகப்பெரிய கான்செப்டா இருந்துச்சு. மருந்துக்கே வேணாம், ஹாஸ்பிட்டலே தேவையில்லை, சாப்பிட்ற சாப்பாடே ஒழுங்கா இருந்தா அதுவே போதும் அப்படிங்கிற அளவுக்கு வந்து ஒரு வேல்யூ சிஸ்டம் இருந்தது. அது வந்து நமக்கு வந்து படிப்படியா குறைஞ்சு நீங்க கொரோனா டெஸ்ட் எடுத்தா இந்த 1,00,000 சொல்லி கவர்மெண்ட்டே நிர்ணயிச்சிருக்கா அப்படிங்கும் போது நம்ம எங்கிருந்து எங்க வந்துடும் பாருங்க. ஸோ வேல்யூ சிஸ்டம் ஒவ்வொரு விஷயமும் நம்ம இலக்க 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 நம்ம வேல்யூ சிஸ்டம் குறைஞ்சதே போய் கடைசியில வந்து எங்க நிக்கிறோம்னு மட்டும் பாத்துங்க, சமூகம் எங்க போயிட்டுன்னு பாத்துங்க. அப்ப எதை மாத்தணும் அப்படின்னு மட்டும் யோசிச்சுக்கங்க. ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய சொல்றாங்க. யோகம் யோகம் அப்படிங்கிறது வந்து தமிழ்ல இருந்து பொழிச்சு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகம் அப்படிங்கிறது சொன்னாங்க. எப்படி அதை சொல்றாங்க அப்படின்னு சொன்னா கீதையில பாத்தீங்கன்னா 18 விதமான யோகாவை பத்தி சொல்றாங்க, யோகங்களை வந்து சொல்றாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆனால் நம்ம திருமூலருடைய திருமூலத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா திருமந்திரத்துல வந்து கிட்டத்தட்ட 108 வகையான யோக முறைகளை சொல்றாரு. அப்ப 108 வகையான யோக முறைகளை வந்து சொல்றவர் தான் வந்து மூத்தவர் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து சொல்றாங்க. நம்ம திருமூலர் ரொம்ப ரொம்ப அருமையா சொல்றாரு. உள்ளம் பெருங்கோயில் ஊனுடம்பே ஆலயம் வள்ளல் பிரானாருக்கு வாயே கோபுர வாசல் எல்ல தெளிந்தவனுக்கு ஜீவனே சிவனுமாகும் கள்ள புலனைந்தும் காலா மணி விளக்கு அப்படின்னு அருமையா சொல்றாரு. கள்ள புலன்கள் தான் உனக்கு மணி விளக்கு, அந்த 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 உடலின் மூலமாகத்தான் நீ இறைவனை அடைய முடியும் அப்படிங்கிறாரு. ஜீவன் தான் சிவன், உயிர் தான் சிவன் அப்படிங்கிறாரு. அப்ப அந்த உடலை நீ பராமரிக்கிறது மூலமா நீ வந்து என்ன பண்ணலாம், உயிரை பராமரிக்கலாம், உயிரை பராமரிக்கிறது மூலமா கடவுளுக்கு அடையலாம் அப்படின்னு வந்து ரொம்ப அருமையா வந்து சொல்றாரு. உண்டி கொடுத்தோர் உயிர் கொடுத்தோரே அப்படின்னு சொல்றாங்க. உடம்பு வந்து அன்னைக்கு அவங்க முக்கியமா இருந்திருக்கு. இன்னைக்கு வந்து நம்ம எல்லாமே வந்து காலங்காலத்துல பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சங்கடமா இருக்குங்க. ஏதோ ஒரு குச்சி எடுத்துக்கிறாங்க, கையில ஒரு பால் எடுத்துக்கிறாங்க, என்னென்னமோ ஆக்ஷன் பண்ணிட்டு சர்க்கஸ் பண்ணிட்டே வந்து போறாங்க ரோட்ல. நம்ம அந்த உணவு முறை மாறிடுச்சு, நம்ம உணவு முறை ஒரு வேல்யூ சிஸ்டம் அது மாறிடுச்சு, அதனால மருந்தே உணவா மாறிடுச்சு. இப்போ வேல்யூ சிஸ்டம் மாறுது, தாட் ப்ராசஸ் மாறுது, எல்லாத்தையும் நம்ம விட்டுறோம், நம்முடைய டெசிஷன் மாறுது, உணவும் மாறிடுது, எல்லாமே மாறிடுது, ஆக்ஷனும் மாறிடுது அப்படின்னு சொல்றோம். இப்போ அடுத்தது நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னு சொன்னா 5வது விஷயம், சாரி 6வது விஷயம் செய் நன்றி அறிதல்னு சொல்றோம். நன்றி உணர்வு அப்படிங்கிறது நமக்கு நிறைய இருக்குங்க. அது வந்து நம்ம வந்து நிறைய பார்த்துருக்கோம். ஒன்னே ஒன்று சொல்லுங்க, ஒரு ஒரு வார்த்தை நம்ம ரொம்ப பாதிக்கும் அப்படின்னு சொன்னா இந்த வார்த்தை நான் சொல்லுவேன். உன்னை எந்த வார்த்தை ரொம்ப பாதிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கெட்ட வார்த்தை கிடையாதுங்க. நன்றி கெட்டவன் அப்படிங்கிற பேர் எடுக்கிறதுக்கு இந்த உலகத்துல யாரும் விரும்ப மாட்டாங்க. குறிப்பா நம்ம விரும்பவே மாட்டோம். நம்ம விரும்புவோமா? நன்றி கெட்டவங்கிற பேர் நம்ம கேட்டா நம்ம உள்ள பதறது இல்லை, அந்த வார்த்தை நம்ம வந்து கேட்க விரும்பல. ஸோ அந்த அளவுக்கு இந்த வேல்யூ பாத்தீங்க அப்படின்னா நன்றி மறப்பது நன்றன்ற மாதிரி நன்றி மறத்தல்ங்கிறது வந்து ரொம்ப ஒரு இழிவான விஷயமாக வந்து நம்ம வந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதனாலதான் அந்த வார்த்தை அதனாலதான் நம்ம வந்து அந்த வார்த்தையை வந்து நம்ம வந்து இப்போ வந்து மாத்திட்டு இருக்கோம். ஸோ நன்றி அறிதல்ங்கிறது நம்மளுடைய பண்பாட்டுல, நம்மளுடைய கலாச்சாரத்துல, நம்மளுடைய வேல்யூ சிஸ்டத்துல முக்கியமான இடமா வந்து இருக்கு. அதே போல நிலையாமை அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்க. நிலையாமை அப்படின்னு சொன்னா என்னன்னா வள்ளுவர்கிட்ட போய் கேட்கறாங்க. வள்ளுவர் என்ன கேட்கறாங்கன்னா இந்த உலகத்துடைய சிறப்பு எதுங்க அப்படின்னு கேட்கறாங்க. நாம என்ன சொல்லுவோம், ஏதோ ஒண்ணு சொல்லுவோம், பெரிய பெரிய கட்டிடங்கள் பண்பாடு ஏதோ சொல்லுவோம். ஆனா அவர் சொல்றாரு இந்த உலகத்தின் சிறப்பு என்னவென்றால் நேற்று இருந்தவன் இன்னைக்கு இல்லை, நேற்று இருந்த ஒருவர் இன்று இல்லை என்பது இந்த உலகத்துடைய சிறப்பு அப்படின்னு சொல்றாரு. அது மட்டும் இல்லாம நாள் அப்படிங்கிறது காலண்டர்ல கிடைக்கிற டேட்டு, அது வெறுமனே வந்து டேட்டு கிடையாது, அது வந்து உங்க உயிரை அறுக்கும் வாள் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஸோ அது வந்து நாள் கிடையாது, உங்கள் உயிரை அறுக்கும் வாள் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஸோ இந்த நிலையாமை வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியங்க. இந்த COVID-19 சுச்சுவேஷன்ல இந்த உலகத்துல இருக்கிற பல பேர் இதை உணர்ந்தாங்க. நேற்று இருந்தாரு இன்னைக்கு இல்லைங்க, 3 லட்சம் பேருக்கு மேல இறந்திருக்காங்க, 3 லட்சம் பேருக்கு மேல இறந்திருக்காங்க அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. ஸோ இத்தனையும் நடந்தது பார்த்தீங்கன்னா நிலையாமை அப்படிங்கிறத பத்தி நமக்கு இப்பதான் வந்து தெரிய வருது. ஓ இதான் நிலையாமை. அதனாலதான் தமிழன் என்ன செஞ்சானா பிறக்கும் போதும் கொண்டாட்டம், இறப்பையும் ஒரு கொண்டாட்டமாக நடத்தினான். இறப்ப கூட ஒரு கொண்டாட்டமா தான் பண்ணான். ஆட்டம் இருக்கும் பாட்டம் இருக்கும் பெரிய சாவுன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதை வந்து ஒரு எப்படி பிறப்பை நம்ம ஏத்துக்கிறோமோ அதே போல இறப்பையும் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு வந்து சொல்றதுதான் நம்மளுடைய பண்பாடு, நம்மளுடைய வேல்யூ சிஸ்டம் வந்து அதுலதாங்க இருக்கு. ஸோ அதே போல பாத்தீங்கன்னா உண்மைக்கு ரொம்ப ரொம்ப மிகப்பெரிய இடம் இருக்குங்க. உண்மைக்கு இதுக்கு நம்ம நிறைய வந்து சொல்லிட்டே போலாம். அதுல முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா நம்மளுடைய கண்ணகி அவங்க வந்து அந்த சிலம்பு உடைக்கிற காட்சி வந்து ரொம்ப மிக அற்புதமான காட்சி. கண்டிப்பா அந்த ஒரு பாடல் நான் திருப்பி சொல்றேன். ஸோ அந்த மிக அற்புதமான காட்சியில வந்து நமக்கு வந்து அந்த உண்மை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு வந்து அவங்க சொல்றாங்க.
அந்த பாடல் நான் முழுசா சொல்றேன் உங்களுக்கு. அதுக்கு முன்னாடி என் லைஃப்ல நடந்த ஒரு சம்பவத்தை மட்டும் சொல்லிடுறேங்க. என் லைஃப்ல நான் வந்து ஒரு விளம்பர பிரதிநிதியா வந்து இருந்தேன். அப்போ வந்து சேலத்துல வந்து ஒரு கம்பெனி இருந்தாங்க. அவங்க வந்து ஒரு அசோசியேஷன். அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா, ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு நியூஸ்க்காக வந்து ஒரு பத்திரிகை நியூஸ்க்காக ஒரு நிகழ்ச்சி நடத்தினாங்க. அதுக்கு நான் வந்து அந்த ரிப்போர்ட்டிங்காக போயிருந்தேன். ரிப்போர்ட்டிங்காக போயிருந்தோம்னா என்னாச்சு அப்படின்னு சொன்னா, அந்த ரிப்போர்ட்டிங்லாம் எடுத்துட்டு நான் வரும்போது வீட்டுக்கு வந்துட்டேன். வந்தோடனே ஒரு ஃபைல் இருந்துச்சு. அந்த ஃபைல் அவங்க அந்த ரிப்போர்ட்டிங் ஃபைல்லாம் போட்டிருந்தாங்க. அந்த ஃபைலுக்குள்ள நான் போய் நியூஸை நேரா கொடுத்துட்டு வீட்டுக்கு வரேன். அந்த ஃபைலுக்குள்ள ஒரு கவர் இருந்துச்சு. கவருக்குள்ள ஒரு 250 ரூபா பணம் இருந்துச்சு. எனக்கு ஒன்றும் புரியல. என்னடா அது? நான் அப்பதான் முதல்ல ஒரு நிருபர் ஆகி புதுசா வந்து ஒரு வேலைக்கு போயிருந்தேன். ஒரு நியூஸ் எடுக்கிறேன். எடுத்து முடிச்சோன்னா பாத்தீங்க அப்படின்னா, நியூஸ் எடுத்து நான் போய் என் கடமையை முடிச்சிட்டேன். ஆனாலும் என் கடமையை முடிச்சதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா, உள்ள வந்து பார்த்தா என் கவருக்குள்ள வந்து உள்ளுக்குள்ள கவர் வச்சு ஒரு பணம் இருந்துச்சு. எனக்கு ஒன்றும் புரியல. அடுத்த நாள் காலையில் நான் வழக்கம் போல ஆஃபீஸ் போனேன். ஆஃபீஸ் போன பேப்பர் எடுத்து பார்த்தேன். பேப்பர் எடுத்து பார்த்தோன்னே அந்த நியூஸ் வந்து வந்துருந்துச்சு. பெருசா வந்துருந்துச்சு. அந்த நியூஸ் எடுத்துக்கிட்டு நேரா அந்த பேப்பரை எடுத்துக்கிட்டு அந்த நியூஸ் கொடுத்த அந்த நபரை வந்து சாரை வந்து பார்க்க போயிருந்தேன். அவர் வந்து அப்ப நான் சைக்கிள் தான் இருந்துச்சு. நான் அங்கிருந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 7-8 கிலோமீட்டர் வந்து நம்ம சைக்கிளே நான் வந்து போயிட்டு இருந்தேன். ஸோ அந்த மாதிரி நான் வந்து போயிட்டு இருக்கும்போது போயிட்டு அவர்கிட்ட போய் இந்த பேப்பரை கொடுத்தேன். ரொம்ப பாராட்டினாரு. நல்லா வந்திருக்குங்க பாராட்டினாரு. பாராட்டிட்டு நான் கொஞ்சம் மெதுவாக அந்த கவர் எடுத்து அவர்கிட்ட கொடுத்தேன். டேபிள் வச்சேன். சார் இந்த மாதிரி நேற்று நான் வந்திருந்தேன். இங்க வந்து ஒரு நியூஸ் எடுத்தேன். நியூஸ் வந்துருச்சு. ஆனா இந்த அதுக்குள்ள அந்த ஃபைலுக்குள்ள நீங்க ஃபைலுக்குள்ள உள்ள போய் வீட்டுல போய் பார்க்கும்போது நியூஸோட சேர்த்து இந்த கவரும் இருந்தது சார் அப்படின்னு வந்து அவங்க வந்து சொன்னாங்க. ஸோ அப்போ வந்து நான் என்ன சொன்னேன்னா, அவர் சொன்னாரு இல்லைங்க இது சகஜம் தான், இது எல்லாமே கொடுக்குற காம்ப்ளிமெண்ட் தாங்க அப்படின்னு வந்து அவர் சொன்னாரு. நான் வந்து என்ன சொன்னேன் அப்படின்னு சொன்னா, இல்ல சார் எனக்கு வந்து எனக்கு சம்பளம் தாங்க, எனக்கு இது ஏதோ கொஞ்சம் சங்கடமா இருக்கு, அதனால நியூஸ் நான் எப்போ வேணாலும் நான் இங்க கூப்பிடுங்க, நான் நியூஸ் உங்களுக்கு போட்டு தரேன் அப்படின்னு வந்து சொன்னாரு. ஆனால் அப்ப அவர் என்ன சொன்னார், அந்த பணத்தை வாங்கிக்கிட்டு அவர் என்ன சொன்னாருன்னா, அவர் கேட்டாரு உங்க தம்பி உங்க பேர் என்னங்க அப்படின்னு கேட்டாரு. என்னோட நம்பரை வாங்கி வச்சுட்டாரு. அதுக்கப்புறம் ஒரு கரெக்டா ஒரு 3 மாசம் கழிச்சு அதே நபர் எனக்கு கால் பண்ணார். கால் பண்ணிட்டு சரவணகுமார் நீங்க வந்து விளம்பரம் வாங்கி போடுவீங்களா அப்படின்னு கேட்டாரு. நான் விளம்பரம் வாங்கி போடுவேன் அப்படின்னு சொன்னேன். ஸோ அப்ப விளம்பரம் வாங்கி போட்டா உங்களுக்கு எவ்வளவு கமிஷன் வரும்னு கேட்டாரு. இந்த மாதிரி எனக்கு கமிஷன் வரும் அப்படின்னு நான் வந்து சொன்னேன். ஸோ வந்து எவ்வளவு கமிஷன் சொன்னேன். அப்ப அவர் சொன்னாரு, எங்களுடைய இந்த அசோசியேஷனுடைய வெள்ளி விழா மலர் நீங்க தான் போடுறீங்க, உங்க மூலமா தான் விளம்பரம் போட போறோம், உங்களுக்கு கண்டிப்பா இந்த கமிஷன் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரு கிட்டத்தட்ட 2 பக்கத்துக்கு வந்து ஒரு விளம்பர மலரை வந்து எனக்காக வாங்கி கொடுத்தாரு. அப்ப நான் ஒரு கம்பெனில வேலைக்கு சேர்ந்த புதுசுல ஒரு ரிப்போர்ட்டராகவும் ஒரு விளம்பர ஏஜென்டாகவும் எனக்கு என் கூட சேர்ந்த 5 பேர் வேலைக்கு சேர்ந்தாங்க. ஆனால் நான் தான் முதலாக வந்து ஒரு 2 பக்க மலர் வந்து நான் வந்து போட்டேன். ஸோ அந்த 2 பக்க மலர் போட்ட முதல் எனக்கு அந்த பெருமை எப்படி வந்துச்சு, அந்த பேர் எப்படி வந்துச்சு எங்க ஆபீஸ்ல அப்படின்னு சொன்னா, ஒரே ஒரு காரணம் என்னன்னு சொன்னா, நான் செஞ்ச சின்ன செயல் தான். அந்த இடத்துல அந்த ஒரு 250 ரூபாய் பணத்துக்காக ஆசைப்பட்டு நான் பாக்கெட் வச்சுட்டு போயிருந்தேன்னா அந்த உண்மை தோத்துருக்கும். நான் என்ன பண்ணேன், உண்மையா இருந்தேன். இது என்னுடைய பணம் இல்ல, எனக்கான சம்பளம் வந்து நான் வாங்கிக்கிறேன், இந்த பணம் வந்து என்னோடது இல்லை அப்படின்னு உண்மையா இருந்ததுனால என்ன ஆச்சுன்னு சொன்னா, எனக்கு இந்த மிகப்பெரிய வருமானம் வந்து வந்துச்சு. அவர் யாருன்னு இப்ப நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன். அவர் தான் எங்களுடைய மெட்ரோவுடைய முன்னாள் தலைவர் எஸ் யுவராஜ் அவர்கள். யுவராஜ் அவர்கள் அவர் இன்னைக்கும் வந்து எங்களுடைய, நான் அதுக்கப்புறம் தான் மெட்ரோட மெம்பர் ஆகிறேன். அவர் வந்து அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு தெரியும் அவர் வந்து முன்னாள் தலைவர்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அவர் இருக்கும்போது தான் இந்த நிகழ்ச்சி நடந்துச்சு. அவரு தான் வந்து இந்த இது சொன்னாரு. ஸோ அந்த இடத்துல ஒரு சின்ன, அவருக்கு ஞாபகம் இருக்கான்னு தெரியல, எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்கு. அந்த இடத்துல ஒரு சின்ன உண்மை பாத்தீங்கன்னா நம்மளை வந்து வேற இடத்துக்கு கொண்டு போகுது. ஸோ நம்மளுடைய சமூகத்துல உண்மை அப்படிங்கிறது மிகப்பெரிய வேல்யூவான ஒரு விஷயம் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கலாம். அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு சொன்னா, இயற்கை குறித்து பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா, தமிழ் சமூகத்துல இயற்கைக்கு மிகப்பெரிய இடம் இருக்குங்க. அவன் எழுதின ஒவ்வொரு பாடலுமே வந்து இயற்கைன்னு விஷயம் இல்லாம எந்த பாடலும் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லலாம். எந்த பாடலும் கிடையாது சொல்லலாம். ஒவ்வொரு பாடலையும் பாத்தீங்கன்னா இயற்கையை வந்து அவன் வந்து போட்டிக்கிட்டே வரான். ஒரு சின்ன சம்பவம், ஒரு சங்க இலக்கியத்துல ஒரு காதலனும் தலைவனும் தலைவியும் வந்து அப்படியே காதலிச்சு போயிட்டு இருக்காங்க. அப்ப வந்து காதலன் சொல்றான், இந்த மரத்தடியில உட்காந்து நம்ம வந்து பேசிட்டு இருக்கோம், இந்த மரத்தடியில உட்காந்து, அது ஒரு பெரிய மரம், புங்க மரம், இந்த மரத்தடியில உட்காந்து நம்ம பேசுவோம் அப்படின்னு வந்து அவன் வந்து சொல்றான். ஸோ அந்த மரத்தடியில உட்காந்து அவ சொல்றா, அந்த காதலி அந்த தலைவி சொல்றா, வேணாம் இந்த மரத்தடியில உட்காந்து நம்ம பேச வேணாம், வேற எங்கேயாவது போகும் அப்படின்னு அவன் சொல்றான். அவன் கேட்கறான், ஏன் இதுல என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு கேட்கும்போது அவ சொல்றா, நான் பிறந்த உடனே இந்த மரத்தை என்னுடைய நினைவாக
எங்க அம்மா வயிற்றுல இருக்கும்போது இந்த மரத்தை வந்து எங்க அம்மா நட்டாங்க. அப்படி பார்க்கும்போது இந்த மரம் வந்து இன்னைக்கு வளர்ந்து நிற்கிற இந்த மரம் வந்து எனக்கு அக்கா முறை ஆகணும். ஸோ என் சகோதரி முன்னால வந்து நான் வந்து காதல் செய்ய முடியாது, கூட வந்து பேச முடியாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ ஒரு மரத்தை கூட பாத்தீங்கன்னா ஒரு சகோதரியாக பார்த்த ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வேல்யூ சிஸ்டம் நம்மகிட்ட வந்து இருந்துச்சு. இந்த வேல்யூ சிஸ்டத்தை நம்ம காப்பாத்தி இருந்தோம்னா இன்னைக்கு இந்த வேல்யூ சிஸ்டத்தை நம்ம காப்பாத்தாம விட்டதுனாலதான் இன்னைக்கு நம்ம கிட்ட மழை கிடையாது, ஆறு கிடையாது, தண்ணி கிடையாது, ஏரி கிடையாது, எதுவுமே கிடையாது அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ இந்த வேல்யூ ஒவ்வொன்றும் முக்கியங்க. நம்ம வேல்யூ மாறும்போது நம்மளுடைய தாட்ஸ் மாறுது, நம்ம தாட்ஸ் மாறும்போது நம்மளுடைய டெசிஷன் மாறுது, நம்ம டெசிஷன் மாறும்போது நம்மளுடைய ஆக்ஷன் மாறுது. ஸோ எல்லாத்துக்கும் முக்கியமான காரணம் என்னன்னா வேல்யூ தான் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லலாம். ஸோ அடுத்து வந்து தன்னை உணர்தல் அப்படின்னு சொல்றோம். 10வது விஷயம் வந்து தன்னை உணர்தல். தவம் அப்படிங்கிற வார்த்தையை பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு உரிய ஒரு வார்த்தைங்க. தவம் அப்படிங்கிறது நமக்கு உரிய ஒரு முக்கியமான வார்த்தை. ஸோ நம்ம நிறைய விஷயம் பார்த்துருக்கோம். காலையில இருந்து ஒரு மணி நேரமா நிறைய விஷயம் பார்த்துருக்கோம். இயற்கையை நம்ம வந்து பார்த்தோம், உண்மையை பத்தி நம்ம வந்து பார்த்தோம். அடுத்துதான் நம்ம வந்து இப்ப வந்து தன்னை உணர்தல் அப்படிங்கிறத பேசிட்டு இருக்கோம். இதை தாண்டி நமக்கு வந்து பரிவு அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருக்குங்க. இந்த பரிவு என்னன்னா அதாவது இந்த மோசிக்கிறனார் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. மோசிக்கிறனார் அப்படின்னு ஒரு புலவர் இருந்தாங்க. அவர் என்ன பண்ணாரு, இந்த யாசகம் கேட்டு போவாரு அந்த அரசங்கிட்ட. அப்படி போகும்போது என்ன ஆச்சுன்னு சொன்னா அவரு போய் அந்த களைப்புல போய் அந்த முரசு கட்டின்னு ஒன்று இருக்கும், அதுல போய் தூங்கிறார். ரொம்ப களைப்புல போய் தூங்கிறாரு, நடந்து வந்த களைப்பு. அப்போ வந்து அவருடைய அந்த மன்னன் வராரு. அந்த முரசு கட்டில் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப மதிப்பு வாய்ந்த ஒரு விஷயங்க. அது ஒரு மதிப்பு வேல்யூவான விஷயம் வச்சுங்க. அதை வந்து மண்ணை தவிர யாருமே வந்து அதில் வந்து உட்கார மாட்டாங்க, தொட மாட்டாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு விஷயமா ஒரு அரசு சார்ந்த ஒரு விஷயம் வச்சுருக்காரு. அந்த முரசுக்கட்டில போய் அவர் என்ன பண்றாரு, தூங்கிட்டு இருக்காரு. அப்போ வந்து அந்த மண்ணை என்ன பண்றான், தூங்கும்போது அந்த அவர் தூங்கிட்டாருன்னு சொல்லிட்டு அவன் போய் எழுப்புல தண்டனை கொடுக்கல, அவர் தூங்குறவருக்கு போய் விசிறி வீசுறான். ஸோ அந்த மாதிரி விசிறி வீசுறான். என்ன காரணம் அப்படின்னு சொன்னா, இல்லைங்க அவர் வந்து இந்த மாதிரி புலவர் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாரு, நமக்கு உதவிக்காக வந்திருக்கிறாரு, களைப்புல வந்து அவர் தூங்கி இருக்கிறாரு. ஸோ நம்ம அதை வந்து நம்ம வந்து தண்டனையா நம்ம எடுத்துக்கூடாது, அவர் நம்ம விருதுனர் அப்படின்னு சொல்றான். ஸோ ஒருத்தர் மேல காட்டுற பரிவு அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய பண்பாட்டுல நம்மளுடைய சமூகத்துல வந்து ஒரு மிகப்பெரிய வேல்யூவா இருந்திருக்கு. அந்த வேல்யூ இன்னைக்கு இல்லாம போனதுனாலதான் இவ்வளவு பிரச்சனை வந்து நமக்கு நடந்துட்டு இருக்கு. நான் மறுபடியும் சொல்றேன், வேல்யூ மாறினா தாட் ப்ராசஸ் மாறணும், தாட் ப்ராசஸ் மாறினா உங்களோட டெசிஷன் மாறும், டெசிஷன் மாறினா உங்களுடைய ஆக்ஷன் மாறும். இன்னைக்கு அதான் நம்ம நடந்துட்டு இருக்கு. நம்ம என்னென்ன விஷயம் பார்த்தோம், மறுபடியும் ஒரு தடவை பார்த்தோம். நம்ம வந்து அறம் பார்த்தோம், அன்பு பார்த்தோம், நட்பு பார்த்தோம், உதவி ஈகை அப்படின்னு பார்த்தோம், உடல் நலம் அப்படின்னு வந்து நம்ம ஒன்று பார்த்தோம். அப்புறமா செய் நன்றி அறிதல், நன்றி உணர்வோட இருத்தல் அப்படிங்கிறது நம்ம வந்து நிறைய உதாரணம் வந்து நம்ம வந்து சொல்லலாம். ஸோ நிலையாமை அப்படிங்கிறது ஒண்ணுங்க. இந்த கோவிட்ல நம்ம அதான் தெரிஞ்சுக்கோம். நிலையாமை அப்படிங்கிறது இன்னைக்கு 3 லட்சம் பேருக்கு மேல இறந்துருக்காங்க. நேற்று இருந்தவங்க இன்னைக்கு இல்ல. அது வந்து உலகத்தோட இயல்பு அப்படிங்கிறார் வள்ளுவர். ஸோ நிலையாமை அப்படிங்கிறது நம்முடைய மரபுலயே வந்து இருந்திருக்கு. அதனாலதான் நம்ம பிறப்பையும் இறப்பையும் ஒரே போன்று நம்ம வந்து பார்க்க வந்து பழகிருக்கோம். ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா தன்னை உணர்தல் தவம் அப்படிங்கிறது தன்னைத்தான் காதலன் ஆயினும் அப்படிங்கிறார் வள்ளுவர். தன்னையே தான் காதலிக்கணும்னு சொல்றாரு. முதல்ல நீங்க உன்னை வந்து புரிஞ்சுக்கோ, உன்னை காதலிங்கிறாரு. அப்பதான் நீ உலகத்தை காதலிக்க முடியும், மனிதனை காதலிக்க முடியும்னு சொல்றாரு. ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம் தன்னை உணர்தல். அப்புறம் பரிவு, மோசிக்கிறனார்னு பார்த்திருக்கோம். அடுத்ததாக நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு சொன்னா கற்பு. ரொம்ப முக்கியமான விஷயத்துக்கு வந்துட்டாங்க. இந்த கற்பை பத்தி பல விஷயங்கள் வந்து போயிட்டு இருக்கு. இந்த கற்புக்கே நிறைய இதுக்கு வந்து ஆணுக்கா இதை பெண்ணுக்கான்னு சொல்லிட்டு. ஆனா உண்மையில பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா வந்து ஆணு பெண்ணுக்குன்னு வகுக்கப்படலைங்க. இது பொதுவான ஒரு விஷயம் தான். எப்படின்னா ஔவையார் அழகா சொல்றாங்க, கற்பெனப்படுவது சொற்திறம்பாமை அப்படிங்கிறாங்க. கற்புங்கிறது என்னன்னா சொன்ன சொல் மாறாமல் நடத்தல் அப்படிங்கிறாங்க. அப்ப கற்புங்கிறது நான் நினைக்கிற மாதிரி இந்த பத்திரிகையில போற விஷயமே கிடையாது. கற்பு என்பது சொன்ன சொல் மாறாமல் நடப்பது. இது ஆணுக்கும் பொருந்தும், பெண்ணுக்கும் பொருந்தும், அனைவருக்கும் பொருந்தும். இதைத்தான் நம்முடைய வேல்யூ சிஸ்டம் சொல்லுது. அதை நம்ம மறந்துட்டோம். அதை மறந்ததுனால இப்ப என்ன ஆகி போச்சுன்னா கற்புங்கிறது ஒரு சார்ந்த ஆகி போய் அது வேற மாதிரி டோட்டலா மாறி போச்சு. ஸோ அந்த இடத்துல நமக்கு வந்து சொல் மாறக்கூடாது, கமிட்டடா இருக்கணும், அவ்வளவுதான். அந்த இடத்துல நீ மாறினா நீ சொன்ன சொல் தவறிட்டா அர்த்தம். ரொம்ப அருமையா சொல்றாரு வள்ளுவர், கனவிலும் இன்னாது மன்னா சொல்வேறு செயல்வேறு பட்டார் நட்புங்கிறாரு. அதாவது சொல் வேற செயல் வேறையா இருக்கிறவங்களோட நட்பு பாத்தீங்கன்னா கனவுல கூட துன்பம் கொடுக்கும் அப்படிங்கிறாரு. ரொம்ப அருமையா சொல்லியிருக்காரு. இதே மாதிரி வள்ளலாரும் நிறைய வந்து சொல்லியிருக்காரு. உள்ளொன்று வைத்து புறமொன்று பேசுவோர் உறவு களவாமை வேண்டும்ங்கிறார்.
உள்ள ஒண்ணு வச்சுக்கிட்டு வெளியே ஒண்ணு பேசுறவங்களோட உறவு வந்து எனக்கு வந்து வேணாம் அப்படின்னு வந்து பேசுறாரு. ஸோ இது நம்ம நிறைய பார்த்திருக்கோம். அடுத்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து அன்னதானம், அதாவது பசிப்பினி போக்கல் அப்படின்னு பார்த்தோம். அது என்னன்னா உங்களுக்கு வந்து மணிமேகலை, உங்களுக்கு தெரியும் அமுத சுரபி, பசிப்பினி போக்குறது வள்ளலார் வரைக்கும் இன்னி வரைக்கும் அணையா விளக்கா இருந்து பல்வேறு வந்து விஷயங்களை வந்து நம்ம வந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம். அந்த பசிப்பினி போக்குறத இன்னைக்கு இந்த கோவிட் சுச்சுவேஷன்ல பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஊர்ல எத்தனை பேர் தானாக முன் வந்து எத்தனை பேர் சாப்பாடு போட்டாங்க, எத்தனை பேர் சாப்பாடு போட்டாங்க. இதெல்லாம் எப்படி வருதுன்னா நம்மளுடைய வேல்யூ சிஸ்டத்துல இதெல்லாம் இருக்குது. நேத்து வந்தோம்னா வரல, இது நம்ம வேல்யூ சிஸ்டத்தை வழி வழியா பல ஆயிரம் ஆண்டுகளா வரதுனால இன்னைக்கு நம்ம வந்து பல பேர் உந்தப்பட்டு போய் தானா முன் வந்து பல விஷயங்கள் செஞ்சுட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு வந்து நம்ம பார்த்தோம். விருந்தோம்பல் அப்படிங்கிறது 15வது விஷயம். விருந்தோம்பல் அப்படிங்கிறது, இந்த விருந்தோம்பலுக்கு வந்து ரொம்ப அருமையா சொல்றாரு வள்ளுவர். நீ சாப்பிடுறது சாகா மருந்தான அமுதமே ஆனாலும் கூட பரவாயில்ல, உங்க வீட்டுல ஒரு விருந்தினர் உட்கார்ந்து இருக்கும் போது அவனுக்கு கொடுக்காமலே சாப்பிடாத அப்படிங்கிறார். அது எவ்வளவு பெரிய உலகத்துல மிக சிறந்த உணவா இருக்கட்டும், மிகச்சிறந்த ஒரு சாகா வரம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மருந்தா இருக்கட்டும், ஆனா அதை அப்படி இருந்தா கூட உங்க வீட்டுல ஒருத்தர் உட்காரும் போது நீ வந்து உட்கார்ந்து இருக்கும் போது அவனுக்கு தெரியாம சாப்பிடாத அப்படின்னு வந்து சொல்றாரு. கடைசியா 16வதாக கடைசியா ஒரு விஷயம் சொல்றேங்க. உலக பார்வை. இந்த மொழி வந்து நமக்கான மொழி மட்டும் கிடையாது, 10 கோடி பேருக்கான மொழி கிடையாது, உலகம் முழுக்க இருக்கிற மக்களுக்கான மொழி அப்படிங்கறத எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னு சொன்னா வள்ளுவர் சொல்றாரு. அவருடைய முதல் குரல்லே வைக்கிறாரு, அகர முதல் எழுத்தெல்லாம் ஆதிபகம் முதற்றே உலகுன்னு வைக்கிறாரு. உலகுங்கிறத முதல் சொல்லே வைக்கிறாரு. கம்பன் சொல்றாரு உலகம் யாவையும் தாமுல வாக்களும் அப்படிங்கிறாரு. அவருடைய பாடல்ல உலகத்தை வந்து முதல்ல வைக்கிறாரு. அதே மாதிரி சங்க புலவன் சொல்றான் உண்டாளம்ம இவ்வுலகம் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறான். ஸோ நீங்க சங்க இலக்கியத்தை எடுத்துட்டீங்கன்னா, நம்மளுடைய மொழி எடுத்துட்டீங்கன்னா, எல்லா இலக்கியங்களும் எல்லா கலைகளும் எல்லாமே உலகத்தை தான் முதல்ல, யாதும் ஊரே யாவரும் கேடுன்னு சொன்னார். ஒரே பாட்டு தான் இருந்தாரு, உலக ஃபேமஸ் ஆயிட்டார். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நம்முடைய பார்வை வந்து உலகம் தழுவிய ஒரு பார்வையா இருக்கு. ஒரு குறுகிய வட்டத்துல வந்து இந்த நம்மளுடைய வேல்யூஸ் இல்லாம இருந்துச்சு, இப்ப நம்ம வந்து ரொம்ப குறுகி போயிட்டோம் அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ இத்தனை நம்ம வேல்யூஸ் பார்த்தோம். அறம், அன்பு, நட்பு, ஈகை, உடல் நலம், நன்றி அறிதல், நிலையாமை, உண்மை. அன்னைக்கு போய் சிலம்பு உடைச்சா பாத்தீங்களா, அந்த இடத்துல உண்மை இருந்துச்சுங்க. அந்த உண்மையை கண்டவனா அந்த மண்ணால முடியல, அவன் இறந்துட்டான். அந்த இடத்துல சாகுறான், இறங்குறான், மன்னன் இறங்குறான். அன்னைக்கு போகும்போது சொல்றா தேரா மண்ணாங்கிறா, முட்டாள் மண்ணா அப்படின்னு சொல்லி அன்னைக்கு சொல்றா. இன்னைக்கு போய் ஒரு கவுன்சிலர் சொல்ல முடியுமா நம்மளால? சொல்லிட்டு உயிரோட இருக்க முடியுமா? சந்தேகம் தான். ஸோ ஒரு மன்னனா போய் முட்டாள் மண்ணான்னு சொல்லி சொல்றான்னா அவ கையில உண்மை இருக்கு, அவ கையில உண்மை இருக்கு. ஸோ உண்மைக்கு இந்த சமூகம் வந்து மிகப்பெரிய வேல்யூ கொடுத்துருந்துச்சு. அந்த வேல்யூ நம்ம முழுக்க உடைச்சிட்டோம். நம்ம என்ன வேணா போய் சொல்லலாம், நம்ம வாழ்ந்தா போதும் அப்படிங்கிற அளவுக்கு நம்ம வந்து வந்துட்டோம். ஸோ அடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா இயற்கை சார்ந்த பல விஷயங்கள் வந்து பண்ணிருக்கோம். இன்னைக்கு இயற்கையை அழிச்சிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லலாம். அதே போல தன்னை உணர்தல்னு சொல்றோம், தவம்னு சொல்றோம், பரிவுன்னு சொல்றோம், மூசிக்கிறனால பார்த்தோம், கற்புன்னு சொல்லி கற்பனப்படுவது சுத்திரமாவன்னு பார்த்தோம். அதே போல பசிப்பினி போக்கல் அன்னதானத்தை பத்தி நம்ம பார்த்தோம். அதே விருந்தோம்பல பார்த்தோம், உலக பார்வைன்னு பாக்குறோம். ஸோ இது எல்லாத்துலயும் கடைசியா ஒரே ஒரு பாயிண்ட் சொல்றேன். இது எல்லாத்திலையும் என்ன இடையோடி கொண்டிருக்கிறது என்றால், எல்லாவற்றிலும் என்ன இடையோடி கொண்டிருக்கிறது என்றால் ஒரே ஒரு விஷயம் தாங்க. இந்த அத்தனை 16 பாயிண்ட்லயும் ஒரு நூல் அப்படியே அங்கிருந்து வருதுன்னா அந்த நூலுக்கு பெயர் தான் மனிதம். இது நான் சொன்ன ஒவ்வொரு விஷயங்களையும் நம்மளுடைய சமூகம் நம்மளுடைய வேல்யூல இந்த மனிதம் அப்படிங்கிற விஷயத்த, அந்த ஹியூமானிட்டி அப்படிங்கிற விஷயத்த உள்ளுக்குள்ள ஒவ்வொரு விஷயத்திலையும் உள்ளுக்குள்ள வச்சிருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து அந்த மனிதம்ங்கிற விஷயத்த வரணும்னா இந்த 16 வேல்யூஸையும் நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம குழந்தைகளையும் சொல்லிக் கொடுக்கணும். நம்ம சந்ததிகளுக்கு வந்து இந்த வேல்யூஸை சொல்லிக் கொடுக்கணும். இதை சொல்லிக் கொடுக்காம நம்ம உலகத்துல எத்தனை மொழியை கத்துட்டாலும் சரி, அது நம்ம குழந்தைங்க வந்து வேல்யூவான ஒரு சமூகத்துல வாழ்வாங்கன்னு சொல்ல முடியாது. இது ரொம்ப முக்கியமான வேலைங்க. வேல்யூஸ் நம்ம புரிஞ்சுக்குவோம். வேல்யூஸ் தான் தாட் ப்ராசஸா மாறும். தாட் ப்ராசஸ் தான் நமக்கு வந்து டெசிஷன்ஸா மாறும். டெசிஷன்ஸ் தான் வந்து நமக்கு வந்து ஆக்ஷனா மாறும். ஸோ இதுவரை நீங்க ரொம்ப பொறுமையா இந்த வேல்யூ அப்படிங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய சீரியஸான சப்ஜெக்டை வந்து நீங்க கேட்டிருக்கீங்க. கண்டிப்பா வந்து இந்த நள்ளிரவுல வந்து இவ்வளவு சீரியஸான சப்ஜெக்டை வந்து நானும் வந்து விளக்கி சொல்லியிருக்கேன் என்னால முடிஞ்ச அளவுக்கு. ஸோ இவ்வளவு நேரம் பொறுமையா இருந்து கேட்டவங்க அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றி. என்னோட டைம் கீப்பர் ஆகட்டும், என்னுடைய விட்னஸ் ஆகட்டும், இந்த நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு செய்ய அனைவருக்குமே நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டு அடுத்த ட்ரைனர் வந்து வரப்போறாரு. ஸோ அவர் நாம் வரவேற்போம். மிகச்சிறந்த இந்த வாய்ப்பை கொடுத்த அவங்க அனைவருக்கும் நன்றி. தேங்க்யூ. Good morning all. Good morning. It's wonderful to meet you all in this early morning. I'm sure like it's been a very tough time for the audience. Thanks a lot for coming and encouraging us. It's been a wonderful audience like we have never seen. I know the kind of a dedication that you people are
kept on us and believed on us. I'm sure after Saravanan, like coming out with Tamil such a wonderful way, I'm going to be a presenter in an English mode like